केल्यानंतर लाईव्ह करा, मला वाटतं सुरुवात केल्यानंतर लाईव्ह करा. बरं बरं बरं, ओके सर, ओके. कारण काय होईल अजून सर पाहुण्याची सुरुवात केल्यावर लाईव्ह करूया. हेडफोन चेक करतो बघा एकदा. आता बघा. हा सर, हा आवाज येतोय, बोला सर. येतोय ना? हो येतोय बऱ्यापैकी. पहिल्यापेक्षा चांगला येतो काही कमी येतोय? नाही सर, पहिल्यापेक्षा खूप चांगला येतोय. ओके ओके, म्हणजे काय अडचण नाही आता? नाही नाही काय अडचण. ओके. पाटील सरांना बोलवा. सर आपलं इंट्रोडक्शन आणि वेलकम होईपर्यंत प्राचार्य जॉईन होतील. एरवी त्यांचं जे बोलणं आहे तर ते तुमच्या बोलण्यानंतरच आहे. बरं, असं आहे. आपण थांबायला नको, आपण सुरू करूयात मला वाटतं. बरं ठीक आहे. राईट, चालेल. ओके, तुम्ही छान दिसताय सर. समोर युट्यूबला लाईव्ह चाललाय आणि आम्ही तुमचा व्हिडिओ पाहू शकतोय. व्यवस्थित चालेल अगदी. थँक्यू सो मच. थँक्यू. ओके, युट्यूब लाईव्ह मध्ये तुम्हाला माहितीच असेल सर, जो बोलेल तो लाईव्ह जातो. म्हणजे इन केस आमच्याकडनं ऑडिओ बंद होईल त्यावेळेस तुम्ही दिसाल. राईट, ओके ठीक आहे, हरकत. जो म्हणजे तुम्ही बोलला तर तुम्ही लाईव्ह आहे. तर मी सुरुवात करतो. काय म्हणाले सर? रेकॉर्डिंग ऑन दिसलं ना लगेच चालू करायला हवा. मी रेकॉर्डिंग चालू केलंय. हो हो, मला दिसतंय रेकॉर्डिंगचं बटन फिरतंय. सुरू झालं की मी सुरू करतो. ओके. मला शेअरिंगचे राईट द्या फक्त. काय म्हणाले? पीपीटी शेअर करायला राईट्स वगैरे असतील ना? हा, पीपीटी शेअर करायला राईट्स आहेत, सगळे परवानगी दिलेली आहे. ओके ठीक आहे. एवढे नको. हा, सुरू झालेलं आहे. मला वाटतं आपण सुरू करायला हरकत नाही. ठीक आहे. शुभ प्रभात. गुड मॉर्निंग टू वन अँड ऑल हू हॅज जॉइन्ड अस फॉर दिस inaugural session of the one-day international conference that our Department of Economics from Tudaram Chandushan College, Baramati is conducting on the topic of transforming Indian agriculture for the challenges of 21st century. 21व्या शतकातील भारतीय शेती पुढील आव्हाने या विषयावर आमचा अर्थशास्त्र विभाग तुळजाराम चतुर्वेदी महाविद्यालय बारामती ही एक इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स कॉन्फरन्स आयोजित केलेली आहे. या ऑनलाईन कॉन्फरन्ससाठी जॉईन झालेल्या सर्व विद्यार्थी मित्रांचे, प्राध्यापकांचे, श्रोत्यांचे महाराष्ट्रभरातून जे जॉईन झालेले आहेत, मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. and I'll begin with today's inaugural session. As we all know that agriculture is the backbone of Indian agriculture, Indian economy. Not just because की याच्यामध्ये 71% of the population is still living in rural areas and 57% people or the population finds direct employment in agriculture. This all gives us leads us to an important question that which is the most important sector of Indian economy. We had seen that during the corona times Indian economy could survive the corona pandemic just because the rural India remained intact or the rural economy remained largely unaffected due to this COVID pandemic. Considering all this, our college has chosen this topic that what needs to be done in agriculture because since the Green Revolution and Operation Flood, Indian agriculture hasn't seen any major reforms which are state-led. So state-led reforms in agriculture are quite necessary. Similarly, they need some impetus from the private sector and from the farmers as well. So all this leads us to discussing the problems of agriculture. We see that a lot of seminars are happening on this topic all over India. But today we have tried to gather a gallantry of speakers who will take you through. They are the who's who of the Indian economy. We have gathered this gallantry of speakers for listeners, and I welcome all the speakers who have given their permissions to join us for this wonderful session, wonderful e-conference on the subject of transforming Indian agriculture. Now I invite Head of Department of Economics of Tudaram Chandushan College,
Dr. Samadhan Patil sir, who's been constantly making efforts to make this conference successful, to give us a brief about the theoretical foundations of this one-day international e-conference. I invite Dr. Samadhan Patil sir. Thank you, Kulkarni sir. Myself, Dr. Samadhan Patil, Head of Department of Economics, TC College, Baramati. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you to each and everyone for being with us today. It gives me an immense pleasure to be a start an auspicious occasion. So I am very happy and very eager to speak on this such kind of event. On this occasion, we are extremely happy to have with us an eminent person, Dr. Naresh Bodke. Dr. Naresh Bodke. Thank you. He is a director of Competitive Commission of India, New Delhi, as our chief guest. I am very thankful and also welcome to him because of he is not feeling well. Then also he join us and because of maybe his love department or because of something relation behind this event. So. I extended a heartily welcome to you this inaugural function, sir. Welcome, sir. Thank you. The one who acts as a pillar of support and strength with clear vision and passion, imbued with novelty in all activities of our college is our principal, Dr. Chandrasekhar Murunkar, sir. I welcome, sir. Please join this inaugural function, sir. Welcome. Thank you very much, sir, for joining this international session event, sir. Now, I would like to thank all the faculty of different universities, like Shivaji University, Ambedkar University, then SRT University. I welcome all the faculties and researchers and our beloved student who join this international conference. So we are gathered here to we are gathered here for the international conference on Indian agriculture challenges. What do we say? Transforming Indian agriculture challenges in 21st century. So at the beginning, we are very confused about to decide the topic. But with the help of our principal, with the help of our colleague and our neighbor colleges, Someshwar colleges, and then VP colleges, down colleges, all colleges, all we gathered together and we decided that today's burning topic is agriculture sector, and during the pandemic, it is the only one sector who shows its good performance, even though all the sectors are in crisis. So we concluded with this theme, with this topic, and then we are next step of to search the speakers. And obviously, if we just find out the list of speakers, then definitely the first name goes to our chief guest, Dr. Naresh Bodke. So we decided to invite him as a chief guest, who will explain the challenges of Indian agriculture in 21st century. Definitely, there is a huge confusion in our mind, not only me, but all the researchers and all the faculties, that what should be the, what will be the exactly challenges of Indian agriculture. So definitely, I hope that Dr. Naresh Bodke will clear all these things, what kind of challenges for Indian agriculture. Then next issue was that
how to how was the farmers movement in India. Then once again, definitely no doubt that we realize that only one Raju Shetty will, Honorable Raju Shetty will clear all these things. That how the farmers movement begins, then how it spread all over India, all over Maharashtra, and definitely we invited Honorable Raju Shetty for the second session. He will explain all the movements of agriculture farmers. Then the issue was that how to justify farmers reforms under the setup of democracy. So definitely we got the national figure, Professor Yogendra Yadav. So definitely we think that he is the person who can justify all these things, because we know that it is very difficult and tough task to justify farmers and reforms in 21st century. So we invited Professor Yogendra Yadav without any kind of hesitation. He allowed us, or he given permission that he will engage the third session. So we are happy. Very happy, because he got the speaker. Then next issue of that how farm bills. Okay, we know that the farm bills affects not only particular state but all over India, and agriculture sector is the backbone of Indian economy. Obviously, farm bills affects each and every sector, because of it affects the agriculture sector. That's why the issue was how to tackle such kind of farm bills through the under the setup of democracy. So we got the speaker on that, Professor Pasha Patel. So he will explain, and he will highlight what is the exactly demand, what is the exactly prospects of the farm bills. Then next section we are searching to how to prefer, how to give some global vision. So we know that the process of globalization is not avoidable. Each and every country is connected to other country, and because of that it is our role to take some, we invite some other figure to lead Indian agriculture and other continent or other countries agriculture. So we invited Barlow Samuel from Nigeria. So he will explain how in the process of globalization, Indian agriculture and other continent agriculture will clear all these things. Okay, so this is the brief structure of our conference. Then after this conference declaration, we got huge responses from all over the India and even abroad also. We have received two, three papers from South Africa, then from Zimbabwe also. So at least 150 papers we collected, research papers we collected for the publication. So the responses of all listeners, researchers is our success of our conference. Obviously, without the efforts of all my colleagues, all my departmental colleagues, it's not possible. And our principal and all the non-teaching staff also, it's not possible to organize such event. I would like to share one thing with you also, that this is our first international conference. It is a little bit tough task to me, and but because of our organizing secretary Krishna Kulkarni and all Dhumal sir, Sabe sir, Ramel sir, all this support to me tremendously. That's why it get easy to me. Otherwise, it's not possible. So I welcome all and every listeners, researchers to this international conference event. One thing that because of all these speakers, we will get the good what do we say encouragement, and we will clear our vision
toward the agriculture sector. So I hope all these things with us, and definitely that at the end of this seminar conference, we will take something from this international conference. So once again, I welcome chief guest and all speakers and our respected honorable principal Dr. Chandrasekhar Murumkar sir to this international auspicious occasion. So, but unfortunately, I request to our chief guest Dr. Naresh Bolki, keep our principal is not busy after some time, so he will take charge after me because he has not time to engage. So I hope that you will enjoy all this international event. Then I would like to invite our comparing my friend, my colleague, Professor Krishna Kulkarni. Thank you. Thank you, Dr. Samadhan. Good morning, everyone. I'm once again here. Dr. Patil sir has briefed us about the theoretical foundations and why we have come to this subject or the theme, which is broader theme, that is transforming Indian agriculture for the challenges of 21st century. So I thank everyone. Now I invite Professor Sandeep Sabre sir to do the introduction of our today's speaker, Borke sir. Please, Professor Sabre. Good morning, everyone. I, Sandeep Sabre, warmly welcomes you all once again in our international e-conference. Estimate an individual in words only. However, it's my great pleasure to give a formal introduction of today's chief guest, the dynamic personality, Honorable Dr. Naresh Bolki sir. Honorable Dr. Naresh Bolki sir is the director of the Competition Commission of India. He belongs to a farmer's family. His native place, BB, which is near to the world-famous Lonar Lake. Honorable Dr. Naresh Bolki sir has completed his primary and secondary education from the government school at BB, Buldana district. He did his graduation, BA in English, from Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, Maharashtra. He did his post-graduation MA in economics from one of the premier and leading universities in India, also known as Oxford of the East, Savitribai Phule Pune University, Pune, formerly University of Pune. He has done his doctoral research, that is PhD, the highest degree in the education field, in 2016 in law and economics from one of the oldest research and training institute in economics in India, that is Gokhale Institute of Politics and Economics, deemed University, Pune. He has qualified the SET examination in the first attempt in the year 2003 and the NET examination in 2005. He has 18 years of teaching and research experience at various colleges. Lecturer in economics at Chetnas Hazarimal Somani College of Commerce and Economics, Bandra, Mumbai. Assistant Professor of Economics at Gokhale Institute for Politics and Economics. After that, Associate Professor of Economics at Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune. Now he is the Director of the Competition Commission of the India from September 2021. He has been associated with some government committees like the Kelkar Committee on Balanced Regional Development Issues in Maharashtra and the 15th Finance Commission. He is a member of the Board of the Studies in Economics, Tujaram Chaturchand College, Baramati, Autonomous College. He has published several research papers in leading national and international journals of repute in economics. He has presented papers in national and international conferences. He has participated in a number of workshops, RCs and FDPs. He has completed two major projects. One is Regional Growth Strategies for the Rest of Maharashtra, January 2013. And second is Vision Jalna 2032, Perspective Development Plan, also called the Vision Document of the Jalna district of Maharashtra. He is an eminent economist
with research interest broadly in international economics, trade policy, development economics, law and economics, decentralized planning and local governance, and issues related to emerging economics. He knows 8 languages. I am very thankful to the organizers to giving me such a big opportunity to introduce Honorable Dr. Naresh sir. In addition, he is my village mate, he is my roommate, he is my friend, and also he is my guide. He has played an important role in shaping my career. He is my inspirator and motivator. आम्ही 10चा Thank you, sir. 9 वाजता इथे आहे. 9 वाजता येऊन Now I request Honorable Principal Dr. Chandrasekhar Murumkar sir to give his valuable guidance. Murumkar sir, thank you. Good morning. Thank you. Namaste, Naresh ji. We are meeting a long time again. Yes. It's my pleasure that Anikant Education Society's Tulasaram Chaturjun College, an autonomous institute, is very wholeheartedly organizing this international conference on a very vital topic related to agriculture by the Department of Economics, and I first of all congratulate and give my blessings to the Department of Economics because they have chosen the right subject at the right time with the right resource persons. I'm very much happy that the personalities who have shown their keen interest and their not only interest but their affinity toward the agriculture, they are associated in this international conference. We are here with the Dr. Naresh ji Borke sir. Obviously, we are having the Raju Shetty ji, we are having the Yogendra Dikshit ji, and many more. And all these are definitely are related with the today's Indian agriculture. Now, as this international conference is supposed to be encompassing not only the agriculture in India, but the global scenario of agriculture, there are two issues which comes first in my mind. First of all, we should think of natural resources. Dear friends, yes, we are having the resources, but they are limited natural resources. And secondly, we are having the huge population, because the economics is the one which is related with the response in relation and interpretation of these resources to the human population as well. So obviously, on one side, we are touching almost more than 700 billion human population, and obviously on other side, we are having the limited resources. For this purpose, definitely, what stands first is nothing but the first priority which the UNO has identified almost 3 years back, and that first priority was the food. So obviously it becomes our duty to provide the food to each and everyone, and this particular agenda stands first as far as the agriculture is concerned. As far as the Indian agriculture is concerned, dear friends, let me tell you one thing, that we are having a very unique situation as far as the geography of India is concerned. We are having almost more than 6 different types of terrains, and so on one side we are having the coastal areas, and on the other side we are having the hilly areas, and in between we are having the plateaus, and these plateaus definitely they are been developed almost more than 100 million years back. So each and every strata is having its own identity, it's having its own priority, and because of that, let me tell you one thing, that Indian food is having a diverse, you can say, dish platform as far as the India is concerned or Indian population is concerned, because on one side we are having the rice and java as well as the wheat, but definitely there is another major component which has been shared, and that is by the millets. And remember that almost more than 100 years back, the millet was the first agricultural produce which was being consumed by the poor farmers. As far as the farmers are concerned, yes, definitely there are two different aspects. A lot of research is being undertaken as per the improvement of the quality of the agricultural produce. So obviously, ultimately, we are related with the yield, we are related with the harvest of the crop. But at the same time, we must be aware about the fact that day by day, particularly in the 21st century, the agriculture has been endangered because of the several disparities. And the major disparity is nothing but the stress
physiology, stress components, and the basic stress component is nothing but obviously salinity. So on one side we have got the agricultural land, on other side we have got the very promising varieties, but at the same time we are having a very large mass of agriculture which has been suffering from the stress. Either it may be salinity or sodicity. Obviously, the major part of India is also suffering from the high temperatures. In this context, now, if at all we see that what we are supposed to give to each and every farmer, so what we are giving back to the plate of the farmer, then the situation is quite dispiriting. Dear friends, the economics is the basic component which can guide, which can provide, and which can give the direction how we can utilize our products, how can we utilize our producers, and ultimately how we can best give the economics to others. So ultimately it is both the input and output at both the levels. And from that point of view, I definitely feel that the economists who are joining today, they must take this responsibility on their shoulders, that yes, indeed the farmers are doing their best, but as the strategists, as the politicians, as the policymakers, what we are giving back to them. And this is one of the major constraints as far as the Indian economy is concerned. It is a major constraint as Indian agriculture is concerned. And because of that, I feel that this particular issue is having many more angles, and because of that it has become much more complex. And for that purpose, I feel that the only solution should come through such a type of international conferences. And because of that, I congratulate Honorable Dr. Samadhan Patil and his team for choosing such a vital topic of transforming the Indian agriculture in context to 21st century. And also, I must congratulate them for definitely boarding the eminent personalities in this field to have a discussion, interaction, and dialogue, not only with the researchers but with the students as well, because these are nothing but the future of India. And at the same time, definitely they are the representatives, there are some representatives from the farmers as well. As far as it has been rightly said that Dr. Naresh also comes from the farmers family, he is knowing the problems at grassroots level. What are the problems? And because of that, the problems are at the true level, at the agricultural level, and at the economic level. And I am very much sure that his views, his ideas, his concepts, and definitely his vision for the seeing towards the future definitely will be a more boost to this such an international conference. So I thank Honorable Dr. Samadhan Patil sir for giving me an opportunity to get associated with this conference. At the same time, I congratulate Dr. Narendra Modke, who has joined very eagerly, and he will be the part and parcel of the autonomy system of this college. And definitely I am very much sure that this particular association will be having a very strong bonds and deep roots which will go ahead in times to come. So I once again congratulate all the resource persons and organizers for selecting a very vital topic and going through with the very strong hands, with the strong people of today's Indian agriculture. Wish you all the best. Have a great time. Thank you, sir, for giving me an opportunity. Thank you. Love you, sir. Thank you for your encouraging remarks for our conference. We are truly delighted that you joined us for this session and guided all of us and congratulated us for organizing such a seminar. Your words of encouragement mean a lot for us. Now I turn to our today's speaker, Dr. Naresh Bodke sir. It was our long cherished wish to invite him to our campus, but it was somehow not possible physically. But we are delighted that today he is here with us to give us a nice talk on a vital topic, and which is the main theme of the today's e-conference, and it is transforming Indian agriculture for the challenges of 21st century. Now I hand over the mic to Dr. Naresh Bodke and wish to listen him throughout the session. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Professor Kulkarni. It's indeed a pleasure and a privilege to be here with the TC College, because it has been an old association. Thank you, Dr. Samadhan Patil, for inviting me as a chief guest for this session. I feel honored because the personalities that have been posted on the poster are themselves so
so big and so popular and so known to people that I feel really honored to be in their list. I see Honorable Raju Shetty as a key speaker who is actually the former MP from Maharashtra, Kolhapur. Professor Yogendra Yadav is again an eminent personality. He has been the professor in eminent universities and a great cephalologist, and also an activist and a politician now. My friend Shri Pasha Patel ji is ex MLA, MLC basically, and he is also an eminent personality. He has been associated with the farmers movement in Maharashtra and India as well. And recently, he's working with the bamboo plantation in India, and he is on the mission. He is on the mission mode. And I also see the Dr. Babalula Samuel as an international speaker. So it's really a pleasure to be here in this one-day international conference, e-conference, namely transforming Indian agriculture for the challenges of 21st century. Let me humbly put it here that I am not an agriculture economist. So, but as rightly pointed out by Honorable Principal Dr. Murumkar, that I am a son of a farmer. So what I know, farming is absolutely a different dimension that many times the agriculture economist may not see from the above, and that I have experienced while I have working with policies in Maharashtra and even at central government level also, that many times the vision that the people get from above is actually paralyzed, and that policy paralysis actually, especially in the agriculture field, comes from that angle as well, because many of those economists, they are only data economists, and they do not actually have the grassroots vision, or rather grassroots experience to formulate policies or other decentralized policies. On this note, I sincerely thank the Honorable Principal Dr. Murumkar, PC College, the entire team, Professor Sable, Professor Chandrakant Kamble, Professor Samadhan, Professor Kulkarni, and his team for organizing such an important event and initiating a debate or discussion on this important issue. Let me share my presentation here. Before I begin with my presentation, I have actually kept my presentation on just one dimension, because agriculture is a multi-dimensional topic, and there has been hundreds of dimensions and specializations even within the topic also. So it would have been really difficult to deal with the agriculture as a whole from all dimensions. And as I am more into trade, so I thought of giving a view to the audience and students and participants as a trade economist, how India's trade in agriculture is actually growing, or what is happening to the India's agriculture exports and imports, and what are the issues with these things, and the process of globalization. So that is the dimension that I am trying to cover in this presentation. So let me share my presentation here. Just bear with me for a minute. Any problem, sir? Yes, I'm trying to share. I don't know what's the problem, but let me see if I can
share my screen. प्रत्येकाचे वेगवेगळे फोटो नसते दिसले झाले की सरांचे. It is working, sir. It is working. It's working. Okay. Is it visible now? It's not yet visible, but it is working. Yeah, yeah. It was about. Is it visible? Yes, sir. Now it is visible. Now it is. Okay. 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 Is my PPT visible now? Yes, sir. It is perfectly visible. Okay, okay. Thank you very much. So let me begin with my presentation. This is how I have shaped my presentation. India's trade and agriculture, trends, opportunities, and challenges. Before I go to the trade, let me give the background of this topic. As we all know, many of you must be from a farming community, and you know that, and even as an economist, you know that how Indian agriculture is important. And we have seen that during the pandemic that how Indian agriculture has actually supported the entire economic process, economic activities throughout the country, and that was the only sector that was performing at its best. It was the growth rate that we seen even in 1920, 2021, and even in the previous quarters also we see that it is around 4%, and that has been really a great support to the Indian economy. As we see that Indian agriculture or any agriculture of the developing world is pivotal for the overall growth and development of the country, because it serves many purposes, many issues of the economy. If you put that in the center, you can draw a diagram stating that it provides employment opportunities to roughly 50% of the population, labor force of the country. It provides a food security. It provides basically food and nutrition to the economy. It provides the inputs for the industry. It provides even the export exchange, foreign exchange also. So there are so many things that the agriculture sector as a whole provides a lot of services, or rather a lot of opportunities to the economy, and that is why discussing the issues and challenges of the agriculture or 21st century agriculture is really pivotal to the entire economic growth and development. There has been several theories in the agriculture economics, and we all know how agriculture prices and agriculture productivity and input-output ratio, or maybe capital-output ratio, and so many other theoretical backgrounds. We know that, and how the backwardness or forwardness is measured. In terms of all these indicators or parameters, Indian agriculture is yet to evolve to the best, and that itself is a challenge, that how we can actually lead this sector and be a leader in this sector, because we have an opportunity to be leader in the agriculture sector, as we are one of the largest exporter of the so many agri producers. So in that note, let me begin with the presentation, and let me share my slides with you. As I was pointing out, the agriculture is pivotal to the process of the entire economic growth and development. The value addition, the gross value addition that is made by the agri sector as a percentage of GDP has been increasing over the period of time. Though if you see that from 2003 to 2019-20, it has been on decline, but at the 2019 you see that it was around 16.68%. सर थोडं डिस्टर्ब करू का? Yes, please. हे तुमचा हाईड बटन आहे ना, हाईड करू शकता तुम्ही, काही प्रॉब्लेम नाहीये. Okay. चालेल, कंटिन्यू. Okay, thank you. Okay, thank you.
So, and if you see the 2020 graph, the bar that you see 18.32%, here is the importance of agriculture. This is the time of pandemic. During the pandemic, the value addition made by the overall sectors, and in relation to, rather relatively, agriculture performed better because that was the only sector that was operating at its best. And that is why we see that even in 2020 the gross value addition made by the agriculture sector is around 19%, which is quite high. Also, agriculture highlights, and agriculture is important, especially for developing world, because the major issue that we all face in this 21st century, especially the emerging world, is the population growth. And with this huge population, there are several issues of food security and employment and so many other Hey, things. sir, your slides are not moving. Oh, ती It's not त्यांच्याकडनं moving? नाही, आपल्याकडनं काहीच No. नाही सर. काय नाही काहीच संबंध नाही आपला. हो का 3 नंबरच्या स्लाइडवरच आहेत सर. should I keep it like this? We can see it on Google Meet, but not on YouTube Live. Okay, so how to do that? स्लाइड पुढे जाणं आपलं. Okay, no problem, sir. You can continue with your session. So shall I share Yeah, we are the, getting it, sir. Now, go ahead, sir. Go ahead. yeah, is it visible now? Yeah. Okay, so I'll keep it like this only. So yes, okay. So I was talking about It is visible, sir. It is visible Yeah. for everybody. Yeah, thank you. So employment in agriculture as a percentage of total employment. If you see the graphs here, the bars here from 2012 onwards till 2019, the labor force that has been engaged in the agriculture sector is on reduce. As Ragnar Nurkseb, the thesis that rightly pointed out long back, that if you really want to see the growth and development of the economy, and especially of the agriculture sector, we have to move the surplus labor from agri to industry. Now, moving labor to agri to industry for a theory sake is easier, but in reality it is not so easy for developing world economies like India and Africa and Asian countries, all other Asian countries, because that's a long process. And that is why especially I am of the view that the labor force participation, or rather engagement of the rural farm labor in the rural area is more important, or most important than shifting the surplus labor to the urban centers. Whereas in urban centers we see that the urban centers are already choked up with so many other issues, urban issues, and that itself is a big problem now, because things have been centralized, and roughly 50% population now in India is urbanized, and we know what are the urbanization issues, and this is swelling like anything, and that may not be a sustainable solution in the long run. And that to have the sustainable solution, I think the farm sector can really play an important role in this issue, because we can decentralize the urbanization, and there can be small centers around the farm sector, whereas the industries, especially the agro-processing industries or agro-based industries, can take place, and we can shift the surplus labor to the that processed agro-processing industry. So I think we have to work on, we as a country have to work on agriculture at totality, but at the same time we have to even work on the allied sectors as well, because allied sectors play important role, especially the animal husbandry and dairy is the sector that can actually can be pivotal
to the growth of the farm sector and the rural India as a whole. As we all know that though India is the biggest or the largest producer of the milk and milk products, but as far as the real comparative advantage is concerned, India does not enjoy any comparative advantage in the dairy products. And that was the reason that India did not sign the recent agreement, that is what we call it as RCEP, because Indian agriculture sector, and especially dairy sector, was having revealed comparative disadvantage in many of the products. And joining the efficient market, joining the progressive market, developed market, when you do not have advantage or other comparative advantage, could have been disastrous, though, and that I really thank the government did not sign that pact, and we still see that that is unsigned there. Well, sharing all these views is basically the employment in agriculture, the total percentage of employment is still very huge. It is around 43% of the total employment, that is employment opportunity that is provided in the rural areas. Now, because the unemployment rate in India is very high, and the priority of the government has always been creating the new jobs. Unfortunately, there has not been the job creation in last few years due to some reasons. Maybe recent past we see several structural issues have emerged in the economy. Recently, we see the pandemic also, and that is the reason that the employment growth has almost halted. What we call it as a stagflation. It is at the situation of the stagflation, and even the government policies were even pointed towards the employment generation. May it be Manrega, may it be Make in India, may it be even other such policies of the government, where their focus was to create jobs in India. But if that is not working, I think the agri-related activities must work. So the deficit that we see in India is the farm infrastructure. Now, if the government invest more money into farm infrastructure, especially farm roads, farm ponds, and such issues, especially what I see as a son of farmer, or a leader of a vision document that we have created for Jalna district. What I have experienced in the rural areas is that the entire rural economy, even the district economy, where is the urbanization is little less, maybe 20-25% or even 30%. The entire economy of the district runs around agriculture, and people, almost 75 to 80% people are directly or indirectly engaged in farm activities. And in that case, farming has to be given the topmost priority. But when it comes to the fund allocation, that is not seen. So that also is one major constraint that we see. If the agriculture is to be focused, where the focus has to be given, that also we have pointed out in the vision document, that especially in the irrigation sector, that has to be focused, because we see that Baramati model, or there are several models in the western Maharashtra or even in other parts of India, that wherever the irrigational facilities are actually created, it has impacted the farm income levels. It has improved farm income level, and consequently the rural economy has improved, and that has led to employment generation and income increase. So there are several multiple positive effects of that just one activity. So the entire agriculture in India revolves around irrigation, especially in the southern parts of India, especially in India, Maharashtra and around, the irrigational facilities in some districts are around 40 to 50%, but some districts are less than even 20%. So that I think agriculture
if the importance is to be given agriculture, it should be given to the irrigation and irrigation capacity building. Uh, I am very much aware that the big dams is not possible now because land acquisition and the cost of constructing the big dams is quite huge, and that seems to me next to impossible. So in that case, the Jalipta Shivar and such water conservation programs have really worked, and it has improved the water tables also. So I think we have to experiment on these lines, and that should be the topmost priority of the governments to improve the irrigational facilities in the rural India, and that would really generate a lot of employment, and it will reduce the strain on urban centers and industries and even other sectors to perform well. So that is how the employment as an issue is an important issue, and agriculture can be a solution to that. If Make in India does not work, Make in Farm should work. The share of the labor force employed in agriculture, if you see that, as I have already shown you, it has now come to a very low, that is 42%. As an agricultural output from, if you take a trend of agricultural output, overall total agricultural output is the sum of crop and livestock products from 1961 to 2019. It has started from just below 100 billion, maybe 97 billion, to over 450 billion. So that's how the Indian economy, Indian agriculture is contributing to Indian economy. That is so huge in terms of the total agricultural output. Let me begin with the dimension that I want to cover in my presentation. That is the how we can actually lead in the agriculture sector in terms of trade in agriculture. I think that is an opportunity where we can actually, we as a country, we as a government, we as people should focus more on, because as I was talking about the rural economy, we should connect that to the export growth as well, because India is one of the largest producer in many of the agri-produce. So in that case, if you see the growth rate of India's export over past decade has been quite immense, quite impressive. You see, India is at the top when we compare it to the other developing and developed countries. India is growing in the over a decade around at 21.3%, whereas Indonesia, Brazil, China, Thailand, Argentina, Malaysia, including New Zealand, European Union, Canada, and even including United States, are growing at lesser than the India. So this can be an opportunity for India, that we focus more on agri-produce that is exportable, that is demanded all over the world, and maybe some clusters can be identified, and like SEZs, special economic zones, there can be special agriculture zones wherein government can actually focus. There are some programs even now, but it needs to be intensified and needs to be even specialized. Like in Jalna, we even suggested the spices cluster, because in some parts of Jalna that some spices were rather ingredients that are used in spices were grown at a very high rate, at a very efficiently, very with high productivity. That was one was chili, the red chili, that was in the northern Jalna, and turmeric was one such thing. Then ginger was one more thing, lemon. So even horticulture also. So these are the items that were grown in the northern part of Jalna. From there, I understood that clusters can really help the farmers to scale it up, because there are issues of marketing, there are issues of
technical know-how, their issues of knowledge sharing. If the clusters are developed, the farmers can definitely learn from the neighbors, and that it is like a contagious. We have seen that in around 10-15 kilometers from Jalna east, that there was a village called Kadvanchi where Honorable Anna Borade started working, and that was a village where people used to migrate. Almost all the people used to migrate in the rainy season to work to find the jobs. Now that village, after this water conservation programs and all that, that village has started growing the grapes, and it has become such a prosperous region of the Jalna. And we see that other villages have also imitated their behavior, and hundreds and thousands of acres of grapes have been grown in that region, including the sweet lime. So that, I think, that is one thing that we should always focus on. Where is another opportunity is lying is here. What is the problem here? You see, India's primary agriculture imports from the world. Though we are an agrarian economy, we say that we are an agrarian economy, but there are problems with even the issues of not having your internal or other, what you call, self-sufficiency in many of the producers. Especially we see that the palm oil, we import roughly 20 to 40% of the palm oil from the Indonesia and many other South Asian countries and other countries as well. As we know that the sunflower oil we used to import from, especially from the Ukraine, and after this Ukraine-Russia war, the sunflower oil also has gone up, because the entire trade in the sunflower oil has come to a halt from there. Also, we see that the soybean oil, pulses, then tree nuts, and other vegetable oils that we import, which is quite huge. So, if you see the total imports, it is around 12.8 billion in 2011. It has grown to $17 billion. So, I think if India can diversify, India can rather visualize, rather a plan, with a proper plan, these things can be actually produced in India, and we can save our foreign exchange and rather can be leader in this sector. So what we need is a vision for maybe another 10 years or 20 years, and maybe government can think of doing that in the longer period. But this is an opportunity. This is an opportunity for India to actually to grow oil seeds and pulses more, and lesser cereals, because we have already enough quantities to provide food security to our population as far as the cereals are concerned. But what we need is now, actually, it's not the calorie that is the concern for India now. It is the nutrition that has to be of more concern to India as a country. The encouraging results of the overall process of the globalization and the overall missions that have been there throughout India, like Green Revolution, White Revolution, Yellow Revolution, it has infused the agricultural fraternity of the country to set new goal of agri-export revolution. And I am of the personally of this opinion that the agri-export revolution is the idea that might click when it comes to improvement in the farm sector and providing an employment to hundreds and thousands of unemployed youth. Liberalization of the world trade in agriculture has opened up new vistas of growth, and this new economic regime initiated since early 90s has led to
resetting of the goals of Indian agriculture towards the global competitiveness and export orientation without compromising the basic premise of the self-reliance. As I was mentioning about the food security was the concern for India, because in the second and third plan has been a disastrous experience for Indian economy, that we ignored the food security part, and that was the learning experience for Indian economy. And from there onwards, the Green Revolution was the solution, that in the form of Green Revolution things improved, and the production of wheat, rice, and many other cereals have taken up, and we were self-reliant on, especially on the calories, at least food security part of it. India enjoys comparative advantage in several commodities for agricultural exports because of near self-sufficiency of inputs and relatively low labor cost. As we know that labor cost in India is relatively lesser. There has been studies as well where the wages of the farm labor is on the increase, and that is also impacting the cost of production, the average cost of production of the agri produce, many of the commodities, and that is where the profitability of issue has been important for farmers, and there is this reduction in the profitability. These factors have enabled exports of several agricultural commodities over these years. In the basket of agricultural exports, commodities like rice, maize, then chilies, cotton have emerged as an important commodities group in the recent decade. With this increased international trade opportunities, the competitiveness of Indian agricultural commodities also has become an important dimension. In general, the competitiveness is defined as the ability of country to produce and distribute products that can compete in international market, and which simultaneously increase the real income and living standard of the producers, as well as the farm laborers and the rural economy. However, due to the lack of level playing field among the member nations in the WTO and the increased subsidization to agricultural commodities, especially by developed nations, the export competitiveness of majority of the agricultural commodities from India is under threat. Now we all know the debate that is being revolved around the subsidies in the farm sector. Now there are subsidies in the input, there are subsidies in for the export, there are other subsidies, even there are other schemes now, what farm economic help to the farmers recently introduced by the government. So there are so many schemes that has been introduced in India, but what we see, overall subsidies have reduced in India. But as far as the subsidies given in the developing and other developing countries and the developed countries is concerned, their subsidies maybe in another form, may not be in the accountable form, but in some other forms have been very high. And there, I think Indian farmers, rather Indian producers, agri producers, lack. And I think there can be a quota system if the government does not want to continue with the high subsidies. There can be quota system for everything. Maybe maybe a ceiling also for with some acreage. Maybe small about marginal and small farmers can be given some higher subsidies to the input acquisition, like fertilizers, or maybe acquisition of seeds, or maybe purchasing their insecticides and everything. So there can be some limit, and if they want to buy over and above that, they can buy it from the market if they really want to buy more. So this type of plans are already there in Germany and many other countries, that they have this quota system in subsidies. So we can even adopt that quota system, especially when it comes to the farm subsidies. So that is the threat that we see, because the competitiveness is the real concern that we all have to work on.
This is so because for the majority of the agricultural commodities in India, the cost of cultivation is on the rise continuously due to sharp increase in the prices of resources like seeds, fertilizers, pesticides, implements, machinery, and wages of agricultural labor, as I was mentioning. So mechanization was supposed to take place in the farm sector and reduce the labor engagement and thereby the wages as well. But this has not happened, and I think it is taking toll on the farmers because the cost of production as a whole has gone up, and we have seen that there has been agrarian crisis in many of the parts of India, like in Maharashtra, Vidarbha and Marathwada has faced in the recent past huge agrarian crisis, especially the cotton growing farmers have witnessed low productivity, high cost of production, and thereby negative profitability. And even if you compare that to with the efficiency of the farmers in Gujarat and many other parts of India, it is huge difference. And if you compare it with China and other international players, competitors, then we have to really work on the this type of competitiveness, whereas we really lacking that ability to compete with them, and thereby the opportunity lies in that. On the contrary, the productivity and output of almost all the crops is measure is more or less stable, and consequently the cost of production is on the rise. And this further escalated the domestic market prices of commodities overall and above the international prices. So if we talk of competitiveness, this dimension also is to be taken care, because if your cost of production more, obviously prices of those commodities is going to be more, and in the international market it may not work because we may not have a comparative advantage in that production of that particular product, thus affecting the competitiveness of the exports also in majority of the agricultural commodities. In general, the competitiveness of agricultural commodities in domestic market is said to be favorable, but in if you go commodity by commodities, things differ actually. If you see, as far as WTO's trade statistics concerned, the share of India's agriculture export and imports of the world agricultural trade is around 2.7% and 1.9% respectively. That means the share of export is roughly 2.25%, and share of imports, the overall imports is world's imports is around 2%. If you know the total trade of the world, the globe, India shares only 1% of the total world, or less than 1% of the total trade of the world value. Whereas agriculture is concerned, we have share of more than 2%, which is double than the overall trade. That means India has a comparative advantage as a sector, but we have to work on the subsectors and identify the competitiveness and the comparative advantage within the sector itself. India is among the world's leading producer of many commodities such as dairy, cereals, spices, foods, vegetables, rice, wheat, cotton, and other. Apart from fulfilling domestic demands, Indian agricultural produce that includes horticulture produce and processed foods are exported to more than 100 countries in the world, including US and Middle East and European Union. So there, I think we can work more, and the focus of the government has been in the recent past. If you see the recent budget also, the focus of the government has been the farm sector. Even I think the policymakers at the top have realized that this is the place where we have to work. Recently, the central government introduced a scheme for this thing, engaging youth into drone technology and using the drones into farms and measurement of the farm, or maybe
spraying the pesticides, and it's a like multi-purpose drone technology that is being introduced. The scheme is being introduced by the government. So I think that's a good move by the government. India's agriculture export increased by 7 times and import by 8 times in last 15 years. That itself shows that the India's agriculture has been so huge, growing sector. If you see that in 2004-5, it was India's export agri exports was 38,000 crore, which actually grew to 2.7 lakh crores in 2018-19. That itself proves that the Indian agri-export sector can actually do wonders. However, in 2019-20, as we know that it was a pandemic year and things were different in 1920, 2021, and that is why the agricultural exports have reduced initially, and then it has restored in the due course of time. Exports of major commodities in 2019-20. Just to give a glimpse of what we export actually, where we have comparative advantage. If you see that the marine products, we have a huge comparative advantage, and we get huge foreign exchange that's around 45,000 crore rupees in 1920. And then in 2021, because of the you can see that the export of marine products is reduced to around 40,000 rupees. So that's because of the COVID pandemic situation. Then we see rice other than basmati is also one important sector that we export. The product that we export: rice, basmati, and spices, buffalo meat, sugar, cotton, oil mills, then castor oil, then tea, groundnut, then fresh vegetable, processed fruit and juices, coffee. These are the items that we export more. But unfortunately, many of these commodities we do not have real comparative advantage. I'll show you the recent comparative advantage that we calculated. That we do not have comparative advantage in this, though we export them, but we really do not enjoy the comparative advantage, revealed comparative advantage in this, what we call, we have used the Balasa index to measure this comparative advantage. India's agri-export has grown in spite of the pandemic that we have discussed here. Let's come to the imports of the major commodities. I think here we have opportunities in both. We have to increase our exports, what we export, and gain more comparative advantage. Whereas we have to have substitutes in some products at least, which we import, especially in the oil, edible oil. We have to really work, and pulses and spices we already have. But the government's recent initiatives about these agri products has been commendable, but we still have to focus on oil and pulses. So that, because we import these items and we import at a huge rate, if you see, more than 50% of the agri import that the total agri import, 50% is accounts for the oil, vegetable oil. So that is a huge amount. It's more than 70,000 crore rupees. So I think that's an opportunity that Indian economy should grab, and we should work on this, because the climatic zones in India are quite favorable for pulses as well as the oil seeds as well. So maybe some mission to be started, pulses mission and the vegetable oil mission by the government, and I think there we can really trump. As I told you that the vegetable oil constitute more than half of the import of the agricultural product in India. About 54% or more than half of the agri product by India is of vegetable oils. India's vegetable oil imports in 2020-21 up to February 21, the worth of
74,000 crore rupees, which is huge. Together, the five products accounts for 80% of the India's agri import. If you see the fresh fruits, pulses, spices, and the other cashews item also. But we do not actually have comparative advantage in all these things. So in case of other commodities, there is a growth of India's sugar import by 88% and import of other oil seeds by 70%. So as we know that though we produce sugar, we produce oil seeds and all, but we still import these commodities. So there is some intra-industry trade seen here, and we need to work on that. Demand for various products has increased. I can skip this slide. Now, what are the challenges? What we should actually address? I think I have 5 more minutes, and then I'll stop here, because I know by 11:20 I have to end the session. India must address this underlying issues like agricultural exports are pivotal for helping farmers increase their incomes. But apart from being a source of foreign exchange for the country, the export helps farmers, producers, and exporters to utilize a wider international market and increase their income. Exports have also resulted in increased production in the agriculture sector by increasing area coverage and the productivity as well. Though India aims to double farm exports by 2022, there are some underlying issues like addressing which would help boost India's exports. Some of such issues are like reduction of the cost of harvest loss, post-harvest loss, then availability of necessary infrastructure like cold storage, proper monitoring of fertilizers, then the pesticides usage, and because that also is a hurdle that there are certain norms and standards. We cannot use pesticides beyond those standards. And adoption of the latest farm technology, that is mechanization and modernization, both has to happen. Mechanization, modernization would play important role as far as the standards are concerned, and quality and the demand that is there in the market to maintain, rather to standardize that. These things are important for the technology and the mechanization. Now let us come to what I was talking about, the revealed comparative advantage of processed foods. Now we have revealed comparative advantage. Anything above 1, value of 1, we have comparative advantage. So the most we see that the grain mill products are actually the comparative advantage. We have comparative advantage, revealed comparative advantage, 1999 to 2009 and 10 to 18. In all these 3 time periods, we enjoy the comparative advantage in these. Whereas sugar is concerned, we do have a comparative advantage in sugar, but as we have seen in the previous slide that last year the sugar was imported around, that sugar import increased by 88%, though it is very meager in comparison with other imports. Then it is fish and fish products also we enjoy, that is marine products, we enjoy the revealed comparative advantage. Then vegetable and animal oils also we enjoy a revealed comparative advantage. As far as other things are concerned, like starch products, we do not have comparative advantage, rather just around the 1% we there. So the line that is between 0 and 2 is the 1, whereas that line shows that do we have a comparative advantage. If it is above the line, it is comparative advantage, we are enjoying the revealed comparative advantage. If it is below the line, we do not have the comparative advantage. Like other food products, you see that we are just there on the 1%, the value 1, not 1%, the value 1. So that's how we still have opportunities to work on, like cocoa, chocolates, dairy products. Though we are the largest producer of dairy products, we do not enjoy any comparative advantage, and that is why that was the reason that we did not join the RCEP. If you see here, I was mentioning about these are the items that we import, and we do not have even some of these are we export also, but do not have comparative advantage. See the pulses and oil seeds, we do not have
comparative advantage. We enjoy comparative disadvantage rather. We have comparative disadvantage in the production. The cashew nut is around 1%, so we can focus on cashew, we can focus on the tea, coffee, these items, and at least if not comparative advantage in oil seeds and pulses, but we can be self-reliant and we can reduce the import of these items, and that would really save the foreign exchange and improve our balance of payment situation. Though India's agriculture trade is always been in surplus in recent years as well. You can see here the agricultural export and the total export. The percentage of the agriculture export to the total exports is from 2001 to 2018-19. So it has been quite huge, starting from 14% to 11%. But somehow it has decreased. So I think there we have to work on. It should rather, if we really want to create wonders, we have to work on this part, because the agricultural export has to increase, and it should increase at increasing rate. That is one hurdle that we see in this table. The percentage table, if you see that from 14.23% to 11.90%, so there is a drop. This is a percentage drop, but if you see the absolute values, there is a huge drop in the, though it is increased, but the gap is quite high. Whereas import is concerned, that's a good indicator that India's agri imports have reduced as a percentage of total imports. But as a value, if you see that it has gone up tremendous, that from 2 lakh crore, 2.28 lakh crore to 3.5 or rather 3.6 lakh crore is the amount that has decreased. This is, I think, this last slide that I want to present here. If you see the agricultural exports, agricultural imports, and trade balance. So India's agricultural trade balance has always been in surplus. If you see, the exports have been always higher than the imports in almost all the years. And the latest year, you see, 2018-19 is trade balance is around 1,37,000 crore rupees, and that's a sigh of relief for economy as a whole. But there are a lot of challenges, and yet there are opportunities. Wherever there are challenges, I think we should take them as an opportunity as well, because that gives us a opportunity for working on those ideas. So this is my take on India's trade in agriculture, and I have personally believed in the recent past that this sector can really do wonders, and we should focus on agriculture export, and with the help of maybe clusters or maybe whatever policies government can really work on it, with the help of policymakers and researchers, and even with the help of farmers as well, the stakeholders as well. So thank you very much for giving me an opportunity to share my views and my ideas here. Let me again put it on record that my views are always open for criticism and debate, and I always take it positively. So thank you very much. Thank you, Bodke sir. So some questions are there. Before to start the question answering session, I would like to ask one question from me. So it will be. But do we have a question answer session in the inaugural? I mean, yes, speech. Yes, but I'll address one or two questions. I'll address one or two questions, because I have to rush to the other things, because as you know that I am in middle of shifting my okay. to Delhi. Yes. Not. So we can postpone it, sir. Yes, you can. One or two questions we can take it up, please. Okay. So please, questions are from our student. So. Thank you so much, sir, for being with us and guiding us through various nuances of agriculture sector in India. You have aptly taken us through the share
of various sectors, the rise in agricultural exports, the share of agricultural laborers, how it is falling, how we are able to transform a large masses of population from agriculture to other industries. Thank you so much, sir, for your Thank you. wonderful presentation. Though the question answer session is not scheduled, but still some of our students are insisting that they would like to ask one or two questions. I'll just limit it to one question only. And the question is this, sir, that after the first green revolution, there hasn't been any state-sponsored reforms like green revolution and Operation Flood. They were state-guided reforms which yielded huge amounts of results for Indian economy. But since then, there hasn't been any great reforms in dryland farming, or we haven't had any huge reforms, legal reforms also, like contract farming and all. So when the government tried to reform the agriculture sector, it met with a roadblock, and now the government had to backtrack these reforms. So, what do you think that how to proceed with these reforms, considering that it's such a sensitive sector, agriculture? So, Yes, what do you think? yeah, I think it's a more of a political question than the economic question, because we know that there's only one problem, that the stakeholders were not happy with the reforms that were taken up. But it was not that these reforms were not well studied, but it was well studied, and it was well required as well. But I think it was more of a political this thing other than the studied approach, because we all know what is happening to the APMCs and the APMC Act, and its repercussions on the farmers, the exploitation of farmers at the APMCs, these market yards. But I don't know how to answer this question, because I'm not an expert in this area. But there have been a lot of reforms throughout after even Green Revolution. Unfortunately, they did not yield so much as like Green Revolution was a huge success, but they did not succeed. But definitely there has been a lot of reforms in between also. But as you rightly pointed out, that we need a lot of reforms as far as the farm sector is concerned, especially the contract farming and many other things that are coming now. Because if you really want to aim at increasing exports, so we have to increase the standardization and all that. Whereas at farm level, it is not possible. If you go on the contractual farming, it is because it's an entrepreneurial activity. So we need to get into investors, we need to get into the specialists, and that individual farmers, small farmers or medium farmers cannot afford to do that. So I think that type of reforms are yet to come, and hopefully in the next few years things will come back again in a good shape. Thank you. Thank you so much, sir. We don't want to take more of your time. We are grateful that you join us in this early morning. We know that you're busy with your shifting from Pune to Delhi. Yes. For the listeners, I would like to inform you that this competition commission was known as Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission, and it was a huge body, a very influential body before 1991 reforms. It was one of the draconian laws, but the government has modified these laws, and now this MRTP commission is known as Competition Commission of India. It does a very important role for the economy, where it guides how the companies should operate. It ensures that the companies play with each other in a fair way. And our beloved Dr. Naresh Bodke, sir, somebody from our soil, somebody from our neighborhood, is leading the law and economics field in Competition Commission of India. We are overwhelmed, sir, by your presence and how you have guided us, and with very short notice you accepted our invitation. Thank you, and so wonderful of you to be here. We wish you a good day and good future. Thank you so very much, and I promise that sometimes I would conduct a advocacy event at
your college and would share my ideas about the competition commission and competition act and overall operation of the competition commission. So sometime later we can, maybe next month or maybe next academic session, we can think of talking to students one to one. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Shall I leave the meeting now? Yes, Okay, sir. okay, sure. Thanks. Good afternoon, friends. We are done with our first session. This session was led by or guided by Dr. Naresh Bodke sir from Competition Commission of India. He is somebody from our neighborhood who is making his mark at the national policy making stage. He is working as Director of Law and Economics in Competition Commission of India. As I mentioned earlier, that this commission plays a very important role in the functioning and fair functioning of companies with each other. It works like an umpire where the companies are operating in their business fields. So with this session, we are now moving to much awaited session, our second session. In this session, the keynote address is going to be done by our inspiring leader, Shri Raju Shetty Sahib. Raju Shetty sir was associated with Shetkari Sangatna, which was established by Sharad Doshi sir, and later he formed his own Swabhimani Shetkari Sangatna. And since then, he's been the undisputed leader of farmers in Maharashtra. He has led the protests of farmers, sugarcane farmers, and ensured that they get the fair and remunerative price, that is FRP. There are so many other issues related with sugarcane farmers, and he has been at the epicenter of that. He single-handedly has guided the whole farmer movements in India, in Maharashtra, and similarly for last many years he has been fighting for fair prices for milk producers, fair prices for tomato and onion producers, and whatnot. He's building a huge organization of farmers all over Maharashtra, and we are very glad to have Shri Raju Shetty Sahib on this occasion. Unfortunately, he has stuck in some traffic problems, and we have just called him before I talk to you, and he has ensured that he'll join us in 5 minutes. I think till now the time is running, and we'll do continue with our session. Till he joins, what we'll do, we'll ask Dr. Rahul Dhumar sir to proceed with his introduction. Though Dr. Shri Raju Shetty needs no other introduction, he is so well-known figure, but still we feel that it is our duty that we give a complete detail to the audience about the keynote speaker, the audience who is from out of Maharashtra, and audience from Maharashtra who may not be aware about his own upbringing. So now I invite Dr. Rahul Dhumar sir to do the introduction of Shri Raju Shetty. I hope meanwhile he joins us. Thank you. Good morning and welcome to all of you in this international e-conference on transforming Indian agriculture for the challenge of 21st century. Today, myself, Dr. Rahul Dhumar, and I am here to introduce our today's speaker. Today we have with us the eminent personality, Honorable Raju Shetty sir. As we know that the Raju Shetty sir is the president of Swabhimani Paksha, the political party, and after disputing the Shetkari Sangatna, he also founded the Swabhimani Shetkari Sangatna. As we know that Raju Shetty sir fought and win the various elections like ZP member from Gurgaon constituency,
Then he was also the member of Maharashtra Legislative Assembly from Sirala constituency, and also he was the member of parliament from Hatkanangli constituency. At present, he is the editor of fortnightly Swabhimani Vichar, and also he has the author of his autobiography Shiva to Samsa. And again in 2011, Raju Shetty was presented Maharashtra Lokmat Maharashtrian of the Year award by the President of India, Dr. Pratibha Patil. Again, Raju Shetty was held the various positions in Indian Parliament, like standing committee member, joint committee member in various ministries. Today, Honorable Raju Shetty is going to talk on the subject, the history of the farmers movement in India and particularly in Maharashtra, demands and achievements. Now I will speak in some Marathi. राजू शेट्टी यांचा आजचा विषय आहे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या चळवळीचा इतिहास, विशेषतः महाराष्ट्रीय शेतकऱ्यांचा आणि त्यांच्या डिमांड्स आणि अचिव्हमेंट्स काय ते सांगणार आहे. डॉक्टर राजू शेट्टी यांचा मुळातच चळवळीचा संबंध कसा आला ते सांगताना असं सांगितलं जातं की राजू शेट्टी हे एक सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले व्यक्ती होते. सुरुवातीच्या काळामध्ये ते एकदम प्रयोगशील शेतकरी म्हणून काम करत होते, परंतु तेव्हा त्यांना असं आढळून आलं की ते उत्तम शेतकरी, प्रयोगशील शेतकरी असताना देखील त्यांच्याकडे ती शेती कशी करतायत ते पाहण्यासाठी लोक लांबून पाहायला यायचे. परंतु त्यांना असं जाणवलं की लोक माझी फक्त शेती पाहायला येतात, परंतु माझं बँक बॅलन्स काही वाढत नाही. त्यांचं बँक बॅलन्स म्हणजे शेतकऱ्यांचं बँक बॅलन्स का वाढत नाही याचं जेव्हा त्यांना चिंतन केलं तेव्हा त्यांच्या असं लक्षात आलं की सरकारच्या धोरणामुळं शेतकरी हा तोट्यात आहे. आणि मग हे सरकार हे जर शेतकऱ्यांना तोट्यातून काढायचं असेल तर त्याच्यासाठी एकच मार्ग आहे, ते म्हणजे सरकारला त्याचे धोरण बदलायला भाग पाडायला पाहिजे, तरच हे शेतकरी तोट्यातून बाहेर पडू शकतो. आणि मग सरकारला जर हे धोरण बदलायला भाग पाडायचं असेल तर शेतकऱ्यांची चळवळ उभारली पाहिजे, असं जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं. आणि मग त्यांना मग शेतकऱ्यांना भाषा, जात, धर्म याच्या पलीकडे येऊन एकत्र यायला, फक्त शेतकरी म्हणून एकत्र आणण्याचं काम राजू शेट्टी यांनी केलं. आणि मग त्याच्यातून त्यांना शेतकरी चळवळ उभारली. आणि त्यांच्या राजकीय भूमिका ही आहे की राजकीय भूमिका किंवा शेतकऱ्यांना शेतकरी म्हणून एकत्र आणायचं आणि त्याद्वारे सत्ता स्थापन करण्यात, सत्तेच्या आपण जवळ जायचं. आणि त्या सत्तेचा उद्देश ना की संपत्ती प्राप्त करणं, ना की प्रतिष्ठा प्राप्त करणं, तर सरकार शेतकऱ्याच्या बाजूनं सरकारला धोरणं आखायला भाग पाडणं ही त्यांची राजकीय भूमिका आहे. आणि अशा पद्धतीनं ते एक चळवळीतले महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर देशातल्या शेतकऱ्याची नेते म्हणून ते ओळखले जातात. आणि अशा पद्धतीनं चळवळी त्यांनी उभारली आहे. आणि त्याचबरोबर ते असं सांगितलं जातं की एकदा असं ते आंदोलन करत असताना ऊस दरवाढीच्या संदर्भामध्ये त्यांना जेव्हा आंदोलनाला सुरुवात केली तेव्हा साखर सम्राटांनी त्यांच्यावर हल्ले केल्यानंतर ते मृत पावलेले आहेत असं गृहीत धरून त्यांना तिथून ते सोडून दिलं होतं. आणि पण ते त्या अवस्थेमध्ये जिवंत होते. आणि ते जिवंत म्हणजे त्यांना जेव्हा ते शुद्धीवर आले तेव्हा त्यांना मग ते तिथं निश्चित केलं की या पुढचं माझं जे जीवन असणार आहे ते सर्वथा शेतकऱ्यांना समर्पित असं जीवन असणार आहे. आणि मग अशा पद्धतीनं शेतकऱ्याची चळवळ उभारणे आणि या पुढचं संपूर्ण जीवन हे शेतकऱ्यांना समर्पण करणे या उद्देशानं हे राजू शेट्टी सर शेतकऱ्याच्या विविध प्रश्नाच्या अनुषंगानं या ठिकाणी सरकारशी संघर्ष करताना आंदोलनाच्या मार्गानं या ठिकाणी सरकारला या ठिकाणी आंदोलनाच्या मार्गानं या ठिकाणी वेगवेगळ्या मागण्या मान्य करायला लावतात. आणि आपल्याला माहिती आहे की राजू शेट्टी सरांचं राजू शेट्टी मग एक आंदोलन करते नेते, शेतकऱ्याची बाजू, शेतकऱ्याच्या न्याय हक्कासाठी लढणारे नेते, अशी त्यांची महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण भारतामध्ये त्यांची ओळख आहे. तर अशा पद्धतीनं आजचे जे आपले प्रमुख वक्ते आहेत ते सन्माननीय राजू शेट्टी सर यांचं मी महाविद्यालयाच्या वतीनं आणि विभागाच्या वतीनं या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि तर सर आत्ताच आमचा 2 मिनिटाखाली सरांचा फोन झाला, सर ट्रॅफिकमध्ये आहेत, 1-2 मिनिटामध्ये जॉईनच होतील. तर ते जॉईन होऊन या ठिकाणी भारतातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या चळवळीचा इतिहास, त्यांच्या डिमांड्स आणि त्यांच्या अचिव्हमेंट्स या विषयावर सर भाष्य करतील. सर्वांना उत्सुकता आहे त्यांच्या भाषणाची. 3 ते 4 मिनिटामध्ये सर या ठिकाणी जॉईन होऊन आपल्या मार्गदर्शनाला सुरुवात. ठीक आहे, धन्यवाद.
नमस्कार मित्रांनो, बऱ्याच लोकांची कंप्लेंट येते की आवाज तिथं नॉईज येतोय. आम्ही प्रयत्न करतोय की आमच्याकडनं नॉईज, कारण की गुगल मीटमध्ये खरं तरी आम्ही वगळता इतर कोणी इथं बोलत नाहीये, त्यामुळं दुसऱ्यांची माईक सुरू असण्याचा जरा प्रश्न कमीच आहे. पण तरी आम्ही प्रयत्न करू की आपल्यापर्यंत आवाज नीट येत राहील. राजू शेट्टी साहेबांना जॉईन व्हायला ते ट्रॅफिक जॅममध्ये एका अडकलेले आहेत. ते 5-10 मिनिटात जॉईन होतील. तोपर्यंत थोडंसं आमच्याशी बिअर करा. लाईव्ह कार्यक्रमामध्ये अशा प्रकारचे थोडेसे व्यत्यय येणं स्वाभाविक आहे. मला वाटतं तोपर्यंत हा वेळ वाया न घालवता एक छोटंसं प्रेझेंटेशन, आपलं जे 4थं सेशन असणार आहे, तर ते 4थं सेशन हे फार्म लॉजवर सेशन आहे की भारतामध्ये जे कृषीविषयक कायदे झालेले होते, तर या कृषीविषयक कायद्यामध्ये काय झालेलं आहे त्याच्याबद्दल खूप अपप्रचार झाला. त्यामध्ये सत्यता होती का, आणि तथ्य किती होतं आणि असत्य किती होतं याच्याविषयी श्री पाशा पटेल हे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. त्या सेशनची पूर्वपीठिका म्हणून मुळात त्या कायद्यामध्ये प्रोव्हिजन काय होत्या, तर याबद्दल एक छोटं प्रेझेंटेशन जोपर्यंत शेट्टी साहेब आपल्याला जॉईन करत नाहीत तोपर्यंत आमच्या विभागाकडनं देण्यात येणार आहे. तर मी स्वतःच ते छोटंसं प्रेझेंटेशन, ज्यावर मी एका विद्यापीठामध्ये व्याख्यान देण्यासाठी गेलेलो असताना केलेलं आहे. तर माझी सर्वांना विनंती राहील की मी काही राजू शेट्टींचा सबस्टिट्यूट होऊ शकत नाही, बट स्टील आय विल ट्राय टू बी फेअर विथ व्हॉट आय डिलिव्हर ॲज माय टॉक टू यू. सो मी माझं एक छोटं प्रेझेंटेशन ऑन मिथ्स अँड रियालिटीज ऑफ फार्म लॉज यावर आपल्यासाठी देत आहे. कृपया ते गोड मानून घ्या. सर्टिफिकेट पाहिजे का त्यांना विचार घे. इंटरनेट अवेअरनेस त्यांनी केलेच मी दिसतोय तुम्ही सरांकडे होता का इंटरनेट अवेअरनेसला? प्रेझेंटेशन सर टीव्हीच्या लेक्चरला गेले का? टीवायची मुलं इथे वर्कशॉपला आहेत का? ती नाही तर बसले MSc फक्त. टीव्हीला काय असतं डेटा मायनिंग? डेटा मायनिंग 04195 म्हणजे 0419 मध्ये गाडी 0415 हो. हो लाव. सर स्लाइड दिसते का? नमस्कार मित्रों, I am here to give you a brief about the farm laws in India. I hope you can see my presentation. डॉक्टर स्क्रीन थोडीशी इकडे माझ्याकडे वळवा. Right. Thank you, friends. This is my presentation on farm laws. What is the myth about these laws, and what is the fact about these laws? The farm laws were promulgated as an ordinance by President of India on 5th June 2020.
the Indian agriculture was waiting for a huge scale of reforms in various sectors associated with the agriculture, like allied activities, markets, credit, finance, insurance, agricultural labor, contract farming, and whatnot. And in this quest of agricultural reforms, the government of India started or initiated these reforms. Generally, we have a feeling that any reforms are implemented by one government only. But as somebody who has worked closely with Government of India in Planning Commission, I could tell you that all the reforms or all the functioning of the government is like pipeline. Whatever work the government of Narendra Modi did between 2014 to 2019, much of the groundwork was done by the Manmohan Singh government from 2009 to 2014. की आधीच्या सरकारने जे केलेलं असतं त्याच्यावरच पुढच्या सरकारांचं जे काही पॉलिसी मेकिंग सुरू असतं. त्यामुळे कुठलं तरी एखादं सरकार येईल आणि ते आमूलाग्रपणे सगळी व्यवस्था बदलून टाकेल असं कधीच होत नाही. त्यामुळे द रिफॉर्म्स दॅट वेर presented or that were promulgated by President of India on 5th June 2020. There were 3 farm laws which are now known as 3 farm bills, and these laws, the bill or the ordinances were passed in Lok Sabha and Rajya Sabha in September 2020. After these laws were reformed, after these laws were passed in Lok Sabha and Rajya Sabha, a huge cry resulted across, especially the North India. Most of the farmers who are the main suppliers of public distribution system or Food Corporation of India, they come from the Jat land. They come from the Jat land in Jat land or northern, western UP, which is the region around Meerut. Then they come from Haryana and Punjab. तर या 3 राज्यामधनं मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्या ज्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कडून पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टमसाठी जे काही आहे तर ते धान्याची खरेदी विक्री केली जाते. मीनवाईल आपल्याला असं कळतंय की राजू शेट्टी साहेब एक 5 मिनिटात जॉईन होत आहेत. स्टील आय कंटिन्यू विथ व्हॉट आय एम टॉकिंग टिल ही जॉईन्स. So briefly, I will let you know about the public distribution system, how Food Corporation of India works, and what is the minimum support price. Please, इथे बोलू नका. 1960च्या दशकामध्ये इंडिया फेस्ड a huge amount of food shortages since 1960 till late 1970. There were droughts, there were other problems like China war and Pakistan war, and on this backdrop, we had wars with Pakistan and China, and similarly we had droughts also. The government was running out of resources. There were no food grains available to feed the huge population that was growing at a greater rate. In this situation, we got help from America. America has a law which is called as Public Law 480. In America, the laws are named as by numbers, and या Public Law 480 च्या अंतर्गत भारतामध्ये अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणामध्ये भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गव्हाची आयात करण्यात यायची आणि त्याला म्हणलं जायचं की शिप टू माउथ एक्सपिरियन्स. शिप टू माउथ एक्सपिरियन्स म्हणजे जेव्हा अमेरिकेकडनं जेव्हा धान्याचा मोठी मोठी जहाजं भरून यायची जी अमेरिकेमधल्या जनावरांना वापरली जायची, जे खाद्य म्हणून वापरलं जायचं, असा गहू आपल्याकडे यायचा, ज्या गव्हाला भारतामध्ये मिलोचा गहू असं म्हटलं जातं. आणि मग या मिलोच्या गव्हासोबतच जो जनावरांना विशेषतः डुकरांना, अमेरिकेत जी डुकरांची पालन करण्यात येते त्या डुकरांना खाऊ घालण्यात येणारा गहू हा आपल्याला भारतामधल्या लोकांपर्यंत दुष्काळाच्या काळात खाण्यासाठी पोहोचवण्यासाठी भारत सरकारने त्याची आयात करण्याची परवानगी अमेरिकेकडे मागितली. अमेरिकेने ती मदत दिली. मात्र या मदतीसोबत एक वीड म्हणजे ज्याला आपण म्हणू की एक अशी वनस्पती भारतात आली, घातक वनस्पती, जिला आपण काँग्रेस या नावाने ओळखतो. हा अमेरिकेतून आलेला जो गहू होता तर तो भारतातल्या सर्वत्र ठिकाणी
त्या एवढा भीषण दुष्काळ पडलेला होता. या दुष्काळाच्या काळात हा जो गहू आहे जो वेगवेगळ्या ठिकाणी जहाजातून आला समुद्रामार्गे आणि भारताच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत हा गहू पोहोचवावा लागला. आणि या गव्हामुळं खरं तर पाहिलं आपण की भारतामधली जर आपण एकूण फ्लोरा अँड फाउना पाहिली की एकूण जे काही जी काही वनसंपदा पाहिली तर एका रिजन मधलं कुठलंच झाड दुसऱ्या रिजन मध्ये येत नाही. उदाहरणार्थ राजस्थान मधल्या ज्या वनस्पती आहेत त्या महाराष्ट्रात येणार नाहीत, महाराष्ट्रातल्या वनस्पती काश्मीरमध्ये येणार नाहीत. अशा कुठेही या वनस्पती येत नसताना अशी एकच वनस्पती भारतात सर्वत्र आढळते, तर ती वनस्पती म्हणजे काँग्रेस. आणि ह्या काँग्रेसला घराघरात पोहोचवण्याचं जे काही काम होतं हे दुसऱ्या पहिल्या हरित क्रांतीच्या आधी सर्वत्र झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं. अशा वाईट परिस्थितीमध्ये भारताला दिवस काढावे लागलेले आहेत. याबद्दलची जास्तीची माहिती आपण नंतर घेऊया. राजू शेट्टी साहेब आपल्यासोबत जॉईन झालेले आहेत. मी राजू शेट्टी साहेबांचं पुन्हा एकदा खूप मनपूर्वक स्वागत करतो. मला माहिती आहे ते प्रवासात आहेत आणि खूप अवघड परिस्थितीत त्यांनी आपल्यासाठी वेळ काढलेला आहे. साहेबांचं इंट्रोडक्शन आमच्या धुमाळ सरांनी केलेलं आहे. तरी सुद्धा शेतकऱ्यांचे अनभिषिक्त नेते ज्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी स्वतःचं प्रसंगी रक्त सांडलेलं आहे असा महाराष्ट्राच्या भूमीचा सुपुत्र शेतकऱ्यांचे अनडिस्प्युटेड लीडर महाराष्ट्रामधील राजू शेट्टी साहेबांचं मी अर्थशास्त्र विभाग आणि तुळजाराम चतुर्चंद महाविद्यालयाच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो. साहेब स्वतः जयसिंगपूरचे आहेत. आपल्या महाविद्यालयाचे एक केंद्र जयसिंगपूर येथे आहे आणि आपल्याच मातीतला माणूस, आपल्या जवळचा एक माणूस आपल्यासाठी बोलण्यासाठी येतोय. मी साहेबांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि साहेबांना विनंती करतो मी तुम्ही दिसताय मला तुम्ही गाडीमध्ये आहात, आपण आपलं बोलणं सुरू करावं. साहेबांना विषय आपण दिलेला आहे की महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळी त्यांच्या काय प्रमुख मागण्या आहेत आणि त्या मागण्या मान्य झाल्यात का, त्यातनं काय उपलब्धी झाल्या याविषयी आणि साहेबांना ज्या विषयावर अशा कुठल्याही विषयावर सरांनी आपल्याशी बोलल्याचं सर्व श्रोत्यांना ऐकायला आवडेल. मी साहेबांना विनंती करतो की आपण आपलं वक्तव्य सुरू करा. हॅलो. हा सर बोला. बोलायला चालू करू? हो सर हो. हा बोलू काय? हो सर तुम्ही दिसताय आता स्क्रीनवर दिसताय. ठीक आहे. देशातील एकूण शेतकरी चळवळीचा इतिहास तपासून पाहायचा झाला तर स्वातंत्र्याच्या चळवळीच्या आधी आपल्याला डोकावून बघावं लागेल. केरळमध्ये नीळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी निळी मजुरीसाठी आणि निळीच्या हमीभावासाठी गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केलेलं होतं. त्यानंतर बंगाल पंजाबमध्ये सर छोटूराम यांच्या नेतृत्वाखाली एक मोठं आंदोलन झालेलं होतं आणि या आंदोलनामध्ये गव्हाच्या आणि धानाच्या हमीभावासाठी मोठा संघर्ष झालेला होता. त्यानंतर ब्रिटिशांनी काही प्रमाणामध्ये देशाला 1935च्या कायद्यानुसार स्वातंत्र्य दिलं आणि संघराज्य स्थापन झाले. पंजाब प्रांताचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर सर छोटूराम हे पंजाब प्रांताचे कृषी मंत्री होते. त्यांनी पहिल्यांदा शेतकऱ्यांना जो हमीभाव दिला जातो किमान समर्थन मूल्याची संकल्पना मांडली आणि ते पंजाब प्रांताच्या विधानसभेमध्ये मंजूर करून घेतले आणि त्यावेळीपासून खऱ्या अर्थानं त्या हमी किती वेळा लिहिले घुसले पहिले समजली पहिले पाठ करायला गेलं तर काय आपल्याला
राजू शेट्टी आले आणि रेंजच गेली. राजू शेट्टीचीच गेली. साहेब गाडीत प्रवास करत असल्यामुळे बहुतेक रेंज गेलेली दिसते. मी कॉन्टॅक्ट करतो. ओके ओके सर, काय अडचण नाही. माफ करा, मी विदर्भामध्ये प्रवासात असल्यामुळं मध्येच लिंक तुटलेले होते. तर छोटूराम यांनी पहिल्यांदा किमान समर्थन मूल्यांची संकल्पना मांडली आणि कृषी मंत्री या नात्यानं पंजाब सरकारमध्ये ते मंजूर करूनही घेतलेलं होतं. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये देशामध्ये अन्नधान्याची टंचाई जरी असली तरी त्या काळामध्ये व्यापाराची सिस्टीम किंवा खरेदीची सिस्टीम नसल्यामुळं संघटित व्यापारी हे संगनमत करून मक्तेदारी निर्माण करून ज्यावेळी शेतकरी आपला माल विकायला बाजारामध्ये यायचा त्यावेळी भाव पाडायचे आणि शेतकऱ्यांचा विकून झाल्यानंतर तो शेतीमाल चढ्या भावानं ग्राहकांना विकायचे. अशा प्रकारे शेतीमालाच्या किमतीमध्ये प्रचंड असं तफावत निर्माण व्हायची. सुगीमध्ये भाव पडलेले असायचे आणि सुगी झाल्यानंतर भाव वाढलेले असायचे आणि नेहमीच अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होत होते. आणि अशा काळामध्ये कुठेतरी शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांना योग्य तो भाव मिळाला पाहिजे. या भूमिकेतून छोटूराम यांनी या समर्थन मूल्याची संकल्पना मांडली होती. स्वातंत्र्यानंतर हरित क्रांती येण्यापूर्वी भारत सरकारनं देशाचं धोरण म्हणून या समर्थन मूल्याची संकल्पना मान्य केली, स्वीकारली आणि त्यानंतर केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाची निर्मिती झाली. आणि कृषी मूल्य आयोगाची निर्मिती झाल्यानंतर सुद्धा सातत्याने या कृषी मूल्य आयोगावर दबाव असायचा. तो शेतकऱ्याला जर का हमीभाव वाढवून दिला तर एकतर सरकारला खरेदीमध्ये उतरावं लागेल आणि मग सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडेल. यामुळं कृषी मूल्य आयोगावर नेहमीच सरकारचं दडपण राहिलं. कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्तता दिली गेली नाही, स्वातंत्र्य दिलं गेलं नाही. कृषी मंत्रालयाचाच तो एक हिस्सा राहिल्यामुळं कृषी मंत्र्यांनी एकूणच केंद्र सरकारचा दबावापोटी सरकारच्या इशाऱ्यावरून कृषी मूल्य आयोगाचे समर्थन मूल्य ठरायला लागलं आणि यामध्ये शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च भरून निघेल इतकाही हमीभाव मिळण्याचा झाला. विशेषतः हरित क्रांतीनंतर मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतीचे उत्पादन वाढलं. अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला, परंतु उत्पादन वाढलं तरी शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं नाही. आणि त्यानंतर मग खऱ्या शेतकरी चळवळी पुन्हा मूळ धरू लागल्या आणि स्वातंत्र्य मिळून गेलेलं होतं. राज्यकर्त्यांच्यावरचा हळूहळू विश्वास कमी व्हायला लागलेला होता. अशा वेळी शेतकऱ्यांच्या मध्ये एक अस्वस्थता निर्माण होत होती की आपण काबाड कष्ट केलं, किती भाव कष्ट केलं तरी आपला कर्ज पेटत नाही, सावकारीच्या पाशातून आपली मुक्तता होत नाही. आणि यातून अस्वस्थ शेतकऱ्यांच्या चळवळी हळूहळू उभा राहायला लागल्या. दक्षिणेकडे प्रोफेसर रंगाराव रेड्डी, त्याचबरोबर उत्तरेकडे सर छोटूराम, त्यानंतरच्या पिढीमध्ये महेंद्रसिंग टिकेत, शरद जोशी, त्याचबरोबर कम्युनिस्ट पक्षांच्या काही आंदोलन उभी राहिली. त्याचबरोबर 80च्या दशकामध्ये या आंदोलनाला टोक आलं. कर्नाटकमध्ये प्रोफेसर रंगास्वामी, महाराष्ट्रामध्ये शरद जोशी, उत्तरेकडे महेंद्रसिंग टिकेत यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये या आंदोलनाला, शेतीमालाच्या भावाच्या आंदोलनाला सुरुवात केलेली होती. कारण तोपर्यंत हरित क्रांती होऊन गेलेली होती, उत्पादन वाढलेलं होतं, शेतकऱ्यांना भावाला
कवडीमोल किमतीनं खरेदी केलं जात होतं आणि अशा परिस्थितीमध्ये अस्वस्थ शेतकरी मोठ्या प्रमाणामध्ये संघर्ष करायला तयार व्हायला लागला आणि ही चळवळ हळूहळू एका चळवळीला एक टोक यायला लागलं. दरम्यानच्या काळामध्ये जागतिकीकरण झालं. आपण जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य झालो आणि जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य झाल्यानंतर आपल्या देशाच्या सीमा बाहेरच्या शेतकऱ्यांना उघड्या झाल्या आणि जग हे एक बाजारपेठ ही संकल्पना मांडली गेली आणि त्यावेळी खर तर शरद जोशीने या WTOचं समर्थन केलेलं होतं, डंकेल ड्राफ्टचं समर्थन केलेलं होतं. त्याच्या पाठीमाग शरद जोशींची अशी कल्पना होती की जर स्पर्धा लागली तर भारतातला शेतकरी कधीही कमी पडणार नाही. कारण जगात सर्वात जे शेतीप्रधान देश आहेत त्यामध्ये कमी श्रममूल्य असणारा मजुरी असणारा देश हा भारत आहे. वर्षभर सूर्यप्रकाश, पुरेसं पाणी आणि हवामानाची अनुकूलता यामुळं पीक संरक्षणासाठी येणारा खर्च भारतामध्ये कमी येतो. पाण्याची मुबलकता काय, जमीन सुपीक आहे आणि शेतकरी मेहनती आहे, मजुरी स्वस्तामध्ये आहे. त्यामुळं त्याचा उत्पादन खर्च कमी असल्यामुळं जगाच्या स्पर्धेमध्ये तो कुठंच कमी पडणार नाही ही त्याच्या पाठीमागची भूमिका शरद जोशींची होती. आणि WTO मध्ये सगळ्यात पहिली अट होती ती म्हणजे शेती मालाचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा यासाठी कृत्रिम रीतीनं कुणीही सबसिड्या द्यायच्या नाहीत किंवा आयात निर्यातीवर निर्बंध आणायचे नाहीत, व्यापारात अडथळे आणायचे नाहीत. हे काही प्रमुख अटी होत्या आणि त्यामुळं भारताच्या शेतकऱ्याला जगाच्या बाजारपेठेमध्ये मुक्तपणानं आपला शेतीमाल विकता येईल. या भूमिकेतून शरद जोशींनी या गोष्टीचं, या डंकेल ड्राफ्टचं आणि खुल्या व्यवस्थेचं समर्थन केलं. परंतु दुर्दैवानं शरद जोशींचा जो अंदाज होता तो अंदाज चुकला. खुल्या व्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याच्या ऐवजी भारतीय शेतकऱ्यांची खुल्या व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अडचण व्हायला लागली, कुचंबना व्हायला लागली. याचं कारण जगभरामध्ये तोपर्यंत शीतयुद्ध संपलेलं होतं. शीतयुद्ध संपलेलं असलं तरी सुद्धा जगातली जे श्रीमंत राष्ट्र होती ती सावध होती. कारण भविष्यामध्ये जे काही जागतिक राजकारण चालणार आहे ते अन्नधान्याच्या बाबतीतच चालणार आहे आणि ज्याच्या ताब्यात जो देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण, ज्याच्या ताब्यामध्ये अन्नधान्य तोच जगावर राज्य करेल अशा प्रकारची परिस्थिती भविष्यामध्ये येऊ पाहते. याचा अंदाज घेऊन जगातल्या श्रीमंत राष्ट्रांनी त्या देशातले शेतकरी जे हळूहळू शेतीतून बाहेर पडत होते त्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये ग्रीन बॉक्सच्या नावाखाली सबसिड्या द्यायला सुरुवात केली. आणि त्यामुळं जरी WTO मध्ये सबसिडी द्यायला, थेट सबसिडी द्यायला आडकाठी असली तरी सुद्धा आडमार्गानं वेगवेगळ्या पद्धतीने विम्याच्या माध्यमातून, हमीच्या माध्यमातून, ग्रीन बॉक्सच्या माध्यमातून भरमसाठ अशा सवलती आणि सबसिड्या दिल्या. परिणाम असा झालाय की मोठ्या प्रमाणामध्ये तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरण त्या देशामध्ये झालं आणि त्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी झाल्यामुळं ते देश जगाच्या बाजारपेठेमध्ये स्वस्तामध्ये अन्नधान्य विकायला लागले आणि तिथं कुठेतरी स्पर्धेमध्ये आपल्या देशातला शेतकरी कमी पडायला लागला. आपल्या देशामध्ये शेतकऱ्याला अनुदान मिळण्याच्या ऐवजी, भाव मिळण्याच्या ऐवजी अनेक निर्बंध, अनेक जाचक कायदे आणि सरकारचं तरतुडीचं धोरण यामुळं निगेटिव्ह सबसिडी शेतकऱ्याच्या वाट्याला आली आणि त्या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे शेतकऱ्याच्या शेती अजून तोट्यात व्हायला लागली आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढायला लागला. तंत्रज्ञानापासून तर भारतीय शेतकरी कोसो मैल दूर राहिला आणि त्या सगळ्याचा परिणाम आज निर्माण झालेल्या भारतीय शेतीचं हे विदारक चित्र आपल्याला दिसतंय. दरम्यानच्या काळामध्ये सरकार बदलत गेली परंतु शेतीमालाचे भाव कमी राहिले पाहिजेत किंवा शेतीकडे ज्या गांभीर्यानं बघितलं पाहिजे त्या गांभीर्यानं शेती व्यवसायाकडे त्याच सरकारनं लक्ष दिलं नाही.
भांडवली गुंतवणुकीची मोठ्या प्रमाणामध्ये गरज होती, परंतु ती भांडवली गुंतवणूक आपल्या देशामध्ये शेतीमध्ये झाली नाही. पायाभूत सुविधांचा अभाव, तंत्रज्ञानाचा अभाव, संशोधन केंद्रामध्ये नीट संशोधन न झाल्यामुळे परदेशी संशोधनावर अवलंबून राहणं आणि त्या परदेशी संशोधन केंद्र जमिनी आसमानाचा अंतर असणं आणि त्यामुळे त्या संशोधनामध्ये सुद्धा कुठेतरी त्रुटी निर्माण होणं हा सगळा भट्ट्याबोळ झाला. आमच्या विद्यापीठामध्ये जे संशोधन व्हायला लागलं त्याच्यापेक्षाही कितीतरी पुढे आमचा शेतकरी स्वतःच्या अनुभवातून पुढे जायला लागला आणि आमच्या विद्यापीठातलं संशोधन, कृषी विद्यापीठातलं संशोधन आणि शेतकरी यांच्यामध्ये ताळमेळ राहिनासा झाला. आणि या सगळ्या परिस्थितीमध्ये खर तर व्यापक फेरबदल होण्याची आवश्यकता असताना जे काही सरकारकडून प्रयत्न केले गेले, विशेषतः भारत सरकारकडून प्रयत्न केले गेले ते विपरीत प्रयत्न केले गेले आणि अजून शेतकऱ्यांच्या मध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. आणि मग त्यातूनच जे 3 कृषी कायदे नुकतेच केंद्र सरकारनं संसदेमध्ये मंजूर केलेले होते, त्या 3 कृषी कायदे हे प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्यासाठी नसून हे या देशातल्या संघटित मक्तेदारांच्यासाठी आहेत आणि त्यामुळं देशाच्या अन्न सुरक्षता धोक्यात येऊ शकते आणि सुगीच्या काळामध्ये दर पाडणे आणि सुगी संपल्यानंतर दर वाढवणे त्यातून ग्राहक आणि उत्पादक दोघांचंही शोषण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन देशभरामध्ये मोठा विरोध या 3 कृषी कायद्यांना झाला. याचा अर्थ आता बाजार समित्यांचं काम फार चांगलं चाललंय असं म्हणता येणार नाही, परंतु आहे ती व्यवस्था मोडून दुसरी व्यवस्था करणं म्हणजे आगीतून उठून फोपाट्यात पडण्यासारखा प्रकार होतो. म्हणून देशभरातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी एकत्रितरित्या त्या 3 कृषी कायद्यांना विरोध केला आणि तो विरोध केल्यानंतर वर्षभर हे आंदोलन चाललं आणि एक ऐतिहासिक घटना म्हणजे कदाचित हे जागतिक आंदोलनातलं जागतिक स्तरावरती सुद्धा ऐतिहासिक घटना करू शकते की ज्या सरकारला पूर्ण 5वी बहुमत आहे, ज्या सरकारला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी केलेल्या कायद्याला मंजुरी दिलेली आहे, ते कायदे शेवटी या देशातल्या संघटित शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापुढं त्या राज्यकर्त्यांना नमावं लागलं आणि हे 3 कायदे मागे घेतल्याची घोषणा करावी लागली. शेतकरी चळवळीचा हा एक फार मोठा ऐतिहासिक असा हा विजय आहे. आणि त्यानंतर आता खऱ्या अर्थानं लढाई सुरू झालेली आहे ती म्हणजे नुकतंच 22 मार्चला देशातल्या जवळपास सगळ्या शेतकरी संघटनांनी एकत्रित येऊन आता एक नवी लढाई सुरू केली आहे, नव्या लढाईची घोषणा केली आहे आणि ती लढाई म्हणजे MSP गॅरंटी किसान मोर्चा. म्हणजे आज जो काही मिळणारा हमीभाव मिळतो तो फक्त कागदावर मिळतो, कारण कृषी आयोग हे सरकारच्या हातचं भावलं आहे आणि त्याला काही वैधानिक अधिकार नाही आहे आणि त्यामुळे कृषी मूल्य आयोगानं सुचवलेले हमीभाव सरकारनं खरेदी केली तर एक नैतिकता म्हणून सरकार हमीभावाच्या किमतीमध्ये खरेदी करतं, पण देशामध्ये उत्पादित होणाऱ्या एकूण शेतीमालाच्या उत्पादनापैकी 8 ते 10% उत्पादन केवळ सरकार खरेदी करतं, बाकीचा 90% शेतीमाल हा खुल्या बाजारामध्येच विकावा लागतो. अशा परिस्थितीमध्ये हमीभावाचा कायदा सरकारनं केला पाहिजे. जसा असंघटित मजुरांच्यासाठी किमान वेतन कायदा आहे आणि त्या किमान वेतन कायद्यानुसार समजा एक मजूर जरी कुठेतरी रोजगारावर गेला तरी सुद्धा सरकारनं जो निश्चित केलेला 8 तासाचा मजुरीचा दर आहे त्याच्यापेक्षा कमी मजुरी कोणाला संस्थेला देता येत नाही आणि त्यानं जर दिल्याचं सिद्ध झालं तर त्याच्यावर कायदेशीररित्या कारवाई होते. अशाच पद्धतीनं या देशातल्या शेतकऱ्यांना त्यांनी उत्पादित केलेला जो काही शेतीमाल आहे त्याला कृषी मूल्य आयोगानं जो हमीभाव जाहीर केलेला आहे
त्या हमी भावापेक्षा कमी किमतीमध्ये जर शेतीमाल विकत घेतला तर त्या विकत घेणाऱ्या व्यक्तीच्या विरोधात, संस्थेच्या विरोधामध्ये किंवा फर्मच्या विरोधामध्ये, कंपनीच्या विरोधामध्ये सरकारला कायदेशीररित्या कारवाई करता येईल. तो फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा ठरेल. अशा प्रकारचा कायदा करावा जेणेकरून बाजारपेठ हमी भावाच्या भावावरून स्थिर होईल आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थानं सरकारनं खरेदी न करता सुद्धा देशभरातल्या शेतकऱ्यांना सरकारनं जाहीर केलेला हमी भाव मिळू शकेल. आणि संघटनांचे आहे हे काय अवघड आहे अशातला भाग नाही. कारण 2015 साला आम्ही देशभरामधल्या वेगवेगळ्या तज्ञांशी, वेगवेगळ्या विधी तज्ञांशी तयार केला, एक कायद्याचा ड्राफ्ट तयार केलाय. तो अनेक घटना त्यांच्याकडून तपासून घेऊन वेगवेगळ्या राजकीय सामाजिक संघटनांच्याकडून, राजकीय पक्षांच्या बरोबर चर्चा घडवून आणून आम्ही तो आदर्श असा कायदा तयार केलेला होता. त्याला 21 राजकीय पक्षांनी पाठिंबा जाहीर केलेला होता आणि त्यानंतर मग तो खाजगी विधेयकाच्या स्वरूपामध्ये 2018 साली मी लोकसभेमध्ये मांडलेला होता. पण लोकसभेमध्ये हे विधेयक मांडल्यानंतर चर्चेला सुरुवात होण्यापूर्वीच लोकसभेची मुदत संपली आणि त्यानंतर त्याच्यावर पुढे काही होऊ शकलं नाही. आता आमची मागणी आहे की एकतर सरकारनं तो कायदा स्वतःचा म्हणून पार्लमेंटमध्ये आणावा आणि मंजूर करून घ्यावा. सरकारला जर वाटलं तर त्याच्यामध्ये काही दुरुस्त्या करायला सुद्धा आम्ही तयार आहोत. परंतु हा कायदा जर का झाला तर खऱ्या अर्थानं देशभरातल्या शेतकऱ्यांना एक खऱ्या अर्थानं शाश्वत असा हमीभाव मिळेल. मग पुढची लढाई असेल तर तो हमीभाव ठरवण्याची पद्धती कशी, त्याचा फॉर्म्युला काय, तो स्वामीनाथन यांच्या सूत्राप्रमाणे ठरावा का आज अस्तित्वात आहे त्या सूत्राप्रमाणे ठरवावा याबद्दल नंतर चर्चा होऊ शकते. परंतु आज जो काही हमीभाव सरकारकडून मिळतो तो शाश्वत झाला पाहिजे, त्याला वैधानिक स्वरूप आलं पाहिजे. यासाठी आमची ही लढाई चालू आहे. आणि या लढाईमध्ये काही लोक कदाचित शंका घेतील की आपण आता WTO चे सदस्य देश आहोत आणि मग आपण जर का हमीभावाच्या लेवलला डोमेस्टिक मार्केट म्हणजे स्थानिक बाजारपेठ निश्चित केली, स्थिर केली आणि मग आपल्या हमी भावापेक्षा जागतिक बाजारातल्या किमती जर का घसरल्या, कमी झाल्या तर मग काय होईल? मग बाहेरच्या देशातून मोठ्या प्रमाणामध्ये आयात होणार नाही का? तर या संदर्भामध्ये आमची अशी शिफारस आहे, आमची अशी सूचना आहे की जरी जागतिक व्यापार संघटनेचे आपण सदस्य देश असलो तरी जागतिक व्यापार संघटनेनं काही आयात निर्यातीच्या बाबतीत काही निर्यात शुल्क वाढवणे किंवा काही प्रमाणामध्ये आयात शुल्क वाढवणे ही परवानगी दिलेली आहे. आयात बंदी करता येत नाही, निर्यात बंदी करता येत नाही, पण आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार मात्र प्रत्येक देशाला आहे. आणि या अधिकाराचा वापर करून सरकारनं जागतिक बाजारपेठ आणि देशांतर्गत बाजारपेठ यामध्ये जी तफावत आहे त्या तफावती एवढं जर का आयात शुल्क लावलं तर एक कण सुद्धा बाहेरच्या देशातून आयात होणार नाही आणि मग या देशामध्ये उत्पादित झालेला सगळ्याचा सगळा शेतीमाल या देशामध्ये खपू शकतो. मुद्दा राहतो की आपल्या गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन झाला तर काय करावं? तर अशा परिस्थितीमध्ये सरकारनं जे सरप्लस उत्पादन आहे ते सरप्लस उत्पादन एक तर स्वतः खरेदी करावं किंवा निर्यातीसाठी प्रोत्साहन द्यावं आणि त्याला थोडीफार सबसिडी द्यावं, जेणेकरून निर्यात केल्यानंतर जो तोटा होतो तो तोटा भरून काढण्या एवढी जर का सबसिडी दिली तर तोही मुद्दा निकालात निघू शकतो. 2 वर्षापूर्वी देशामध्ये साखरेचे भाव एकदम ढासळलेले होते आणि जागतिक बाजारपेठेतही साखरेचे भाव ढासळलेले होते. अशा परिस्थितीमध्ये साखर आयात होण्याचा धोका मोठा निर्माण झालेला होता. त्यावेळी सरकारनं 40% आयात कर लावला. बाहेरच्या देशातून आयात होणाऱ्या साखरेवर 40% आयात कर लावला आणि निर्यात होणाऱ्या साखरेला सरकारनं सबसिडी दिली आणि हळूहळू देशातला जो सरप्लस स्टॉक होता तो संपवून टाकला. आज परिस्थिती अशी आहे की जागतिक बाजारातील साखरेचे भाव वाढलेले आहेत आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत कमी आहेत.
आणि त्यामुळे मोकळेपणानं साखर निर्यात करण्यासारखी परिस्थिती आता निर्माण झालेली आहे आणि हळूहळू शिल्लक साखरेचा जो संकट होतं ते निघून गेलं. याच्यामध्ये खर तर सरप्लस साखर असेल आणि दर निश्चित केल्यानंतर काय परिणाम होतो याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर केंद्र सरकारने गेल्या 4 वर्षापासून साखरेची किमान विक्रीची किंमत निश्चित करायला सुरुवात केली. खर तर ती एक सूचनावाचा धोरण होतं पण त्याचा कमालीचा परिणाम झाला. यापूर्वी साखर कारखाने सुरू झाले, साखरेचे भाव पडायचे आणि साखर कारखाने बंद पडले की साखरेचे भाव वाढायचे. आणि क्विंटल पाठीमागे 1200 ते 1500 रुपयाचे हा चढउतार व्हायचा आणि या चढउतारामध्ये जे साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत दुबळ्या मग ते विकावे लागले, लिलावात निघाले, ते लिलावात कुणी घेतले हा सगळा इतिहास समोर आहे, त्यावर मी जात नाही. परंतु गेल्या 4 वर्षामध्ये मात्र साखरेचे भाव निश्चित करायला सरकारनं सुरुवात केली आणि साखर उद्योगामध्ये एक प्रकारचं स्थैर्य निर्माण झालं आणि ते स्थैर्य निर्माण झाल्यामुळं आजारी पडणाऱ्या साखर कारखान्यांची संख्या हळूहळू कमी व्हायला लागली. म्हणजे एका पिकाच्या बाबतीत हे सिद्ध झालेलं आहे. आज एकाच पिकाला म्हणजे ऊसाला हमीभावाचं संरक्षण आहे. म्हणजे जर का FRP फेअर अँड रेम्युनेटिव्ह प्राइस जर एखाद्या कारखान्यांना दिली नाही तर सरकार त्या कारखान्यांच्यावर कारवाई करून त्यांची मालमत्ता जप्त करून ते लिलावात विकून ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला त्यांची फेअर अँड रेम्युनेटिव्ह प्राइस मिळवून देते. हे संरक्षण का झालं आणि हे तर कायद्यामुळे झालं. मग फक्त एकाच पिकाची लाड का? तर अशा प्रकारे ज्वारीला, बाजरीला, गव्हाला, तांदळाला, भाजीपाल्याला, फळांना, दुधाला सुद्धा हमी भाव मिळाला पाहिजे. मग खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये आर्थिक स्थैर्य येईल आणि खऱ्या अर्थानं शेतकरी स्थिरतावर होईल. आणि म्हणून या MSP गॅरंटी कानूनसाठी आज देशव्यापी लढा चालू आहे. इथपर्यंत एकूणच देशातल्या या शेतकरी चळवळीचा हा इतिहास आहे. हा थोडक्यामध्ये सांगण्याचा मी प्रयत्न केला. मला आज इथं बोलण्याची संधी दिली. मी विदर्भाच्या दौऱ्यावर आहे आणि या दौऱ्यात असताना सुद्धा आपण माझ्यासाठी थोडं तात्काळात आणि प्रवासात असताना 2-3 वेळा खंड पडून सुद्धा माझं बोलणं शांतपणानं ऐकून घेतलं त्यासाठी मनापासून धन्यवाद देतो आणि मी इथंच थांबतो. मनपूर्वक धन्यवाद सर. आपण कुठल्या राजकीय व्यवस्थेमधून जात आहात हे उभा महाराष्ट्र न्यूज चॅनल्सवरून पाहतोय. आपण ज्या प्रकारे संघटनेच्या उभारणीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये दौरे काढलेले आहेत आणि आपण आता सध्या विदर्भाच्या दौऱ्यावर आहात. एवढ्या दौऱ्यावर असताना चालत्या वाहनातून सुद्धा आपण आमच्यासाठी वेळात वेळ काढून इथपर्यंत आला. यातूनच आपली कमिटमेंट दिसते. आपल्यासारखा शेतकरी नेता महाराष्ट्राला लाभला आहे. ते महाराष्ट्राचं भाग्य आहे, इथल्या शेतकऱ्यांचं भाग्य आहे. उलट आपल्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांची एक मोठी समृद्ध चळवळ महाराष्ट्रात उभी राहावी अशा शुभेच्छा देतो. आणि माझे सहकारी डॉक्टर ज्योतिराम घाडगे यांना आपल्या आभारासाठी बोलवतो. खरं तर लोकांचे खूप प्रश्न आलेले आहेत आमच्याकडे. जर 2 मिनिटं वेळ असेल थोडा तर मी तुम्हाला दोन प्रश्न विचारू इच्छितो. हा विचार. साहेब, शेतकऱ्यांची चळवळ एकीकडे सुरू असताना उत्तरेमध्ये एवढं मोठं शेतकऱ्याचं आंदोलन झालं. महाराष्ट्रात सुद्धा अगदी तुम्ही आपलं रक्त सांडलं शेतकऱ्यांच्या हितासाठी. मध्ये साखरेचे म्हणजे ऊसाचे शेतकरी असू द्यात किंवा जे दूध दरवाढी विषयीचे तुमचे आंदोलन असतील यासाठी तुम्ही रान पेटवलं. मात्र या सगळ्याचं रूपांतर राजकीय यशामध्ये होताना आपल्याला दिसत नाही. राजकीय पक्ष म्हणून लढताना शेतकऱ्यांना पूर्ण महाराष्ट्रभर किंवा पूर्ण भारतभर यश मिळताना दिसत नाही. आणि यामुळं मग कुठंतरी जेव्हा धोरण निश्चिती होते त्यावेळेस शेतकऱ्यांच्या हितांना रक्षण करणारा एखादा प्रतिनिधी त्यांना मिळू शकत नाही.
याविषयी आपल्याला काय वाटतं की हे यश न मिळण्याचं कारण काय असावं? दुर्दैवानं आज देशामध्ये जे राजकारण केलं जातं ते जातीपातीचं आणि धर्माधर्माचं राजकारण केलं जातं. धर्म ही आपूची गोडी आहे असं जाणकार म्हणतात आणि या जातीपातीच्या आणि धर्माच्या राजकारणामध्ये सगळे शेतकरी विभागले गेलेले आहेत. कारण शेती व्यवसायामध्ये वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक आहेत आणि जेव्हा निवडणूक होते त्यावेळी अलीकडच्या काळामध्ये निवडणुका या प्रश्नावर लढल्या जात नाहीत, तर त्या धार्मिक जातीय मुद्द्यावर लढल्या जातात आणि त्याच्यामध्ये कुठेतरी शेतकऱ्यांचं ध्रुवीकरण होतं आणि मतदान करायच्या वेळी शेतकरी हे विसरतो की आपण शेतकरी आहोत आणि मग त्याच्यात तो ज्या जातीचा आहे त्या जातीची अस्मिता तयार होते, तो ज्या धर्माचा आहे त्या धर्माची अस्मिता तयार होते आणि म्हणून जसं जगभरामध्ये लोक प्रश्नावर धोरणावर मतदान करतात तसं आजही जगातला सगळ्यात मोठा लोकशाही देश असून सुद्धा आपल्या देशामध्ये धोरणावर किंवा तत्वावर निवडणुका होत नाहीत, तर जातीय आणि धार्मिक भिंती निर्माण करून तेढ निर्माण करून निवडणुका होतात आणि मग त्यामुळे मूलभूत प्रश्न बाजूला पडतात. हे भारतीय लोकशाहीचं विदारक चित्र तयार झालेलं आहे आणि त्यामुळं शेतकरी एकूण लोकसंख्येमध्ये देशाच्या आर्थिक पाणीच्या अहवालानुसार 62% लोक हे आजही शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत. म्हणजे एक 62% लोकांचा एक मोठा समूह एका व्यवसायाशी निगडीत असून सुद्धा शेती व्यवसाया शेतीच्या धोरणाबद्दल बोलणारे, शेतीच्या धोरणासाठी करणारे लोक मात्र निवडून येत नाहीत. ही अतिशय दुर्दैवाची अशी गोष्ट त्या देशामध्ये घडते. यानंतर माझे सहकारी डॉक्टर ज्योतिराम गाडगेंना मी बोलवतो. प्रश्न आहेत ते पण विचारणार आहे. एक दोन प्रश्न आणि नंतर ते आभार घेतील. सर गाडगे सर. सर यानंतर दुसरा प्रश्न म्हणजे एकीकडे सरकार ओरड करत असतं की आम्हाला फर्टिलायझर सबसिडी असो किंवा इलेक्ट्रिसिटीच्या बिलावर द्यावी लागणारी सबसिडी, अशा अनेक सबसिडीसाठी किंवा FCI साठी जी धान्य खरेदी होते त्याच्यासाठी MSP साठी सबसिडी द्यावी लागते आणि ही सबसिडी खूप असल्यामुळं शासनाच्या तिजोरीवर भार येतो. पण याच्या अगेन्स्ट जर आपण बघितलं की WTO मध्ये ज्या 3 प्रकारच्या सबसिडी आहेत आणि ॲग्रिगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट म्हणजे जास्तीत जास्त एखादा देश किती सबसिडी देऊ शकतो याचं जर आपण बघितलं तर अमेरिका त्यांच्या शेतकऱ्यांना देत असलेल्या सबसिडीपेक्षा आपल्याकडे देण्यात येणाऱ्या ज्या सबसिडी त्या अतिशय कमी आहेत. तरी सुद्धा शासनाची ओरड सारखी सुरू असते. एक लोकांची भलावण केली जाते की शासन खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांना सबसिडी देतं आणि यामुळे शासनाकडे पैसे उरत नाहीत. एकीकडे MSP सारख्या जसं तुम्ही मत मांडलं की शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक वस्तूला हमीभाव मिळाला पाहिजे, पण शासन त्याच्या जबाबदारीतनं सारखं पळायला बघतं. ह्यामध्ये शेतकऱ्यांचे प्रेशर ग्रुप्स जे आहेत ते वेगवेगळ्या राज्यामध्ये विखुरलेले आहेत आणि त्यांच्यामध्ये कनेक्शन नाही असं आपल्याला वाटतं. एक तर जगभरातले शेतकरी एकूणच शेती व्यवसायावर नाराज आहेत, नाखुश आहेत. अमेरिकेतले शेतकरी सुद्धा फार समाधानी आहेत अशातला भाग नाही, कारण मी स्वतः अमेरिकेमध्ये जाऊन तिथल्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून बोलून बघितलेलं आहे. पण तुलनेनं आज आमच्यापेक्षा ते समाधानी आहेत आणि याचं कारण अमेरिकेवर समोर एक मोठा प्रश्न असा आहे की अमेरिकेत शेती करायला कुणीही तयार नाही. जमीन मात्र भरपूर आहे, सरकार सगळ्या प्रकारचं सहकार्य करायला तयार आहे, पण तरी सुद्धा तिथं जे काय आपल्याकडे असणाऱ्या कृषी मूल्य आयोगासारखं एक जे स्वायत्त संस्था आहे त्या संस्थेनं निश्चित केलेला जो शेतीमालाचा भाव असतो त्यापेक्षा कमी भावामध्ये जर का शेतीमाल विकला गेला मार्केटमध्ये, जर ती रक्कम फरकाची जी रक्कम आहे ती सरकारकडून त्या शेतकऱ्याला अदा केली जाते. शिवाय म्हणजे किमतीची हमी तर आहेच, शिवाय रोगराईमुळं किंवा अन्य काही कारणामुळं किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळं जर त्याचं उत्पादन घटलं तर
उत्पन्नाचे सुद्धा त्यांच्याकडे आकडे आहेत, त्यांच्याकडे त्या कमिटीने सुचवलेलं असतं. त्याच्यापेक्षा कमी उत्पादन निघालं तर जेवढं उत्पादन कमी झालेलं आहे तेवढ्या फरकाची रक्कम सरकारकडून विम्याच्या स्वरूपामध्ये मिळते. म्हणजे तिथं 2 प्रकारचा विमा आहे, एक किमतीच्या शाश्वतीचा विमा आहे आणि दुसरा उत्पादनाच्या शाश्वतीचा विमा आहे. आणि त्यामुळं जरा बऱ्यापैकी स्थैर्य तिथल्या शेतकऱ्यांच्या मध्ये आहे. आपल्याकडं पीक विमा कंपन्या मालामाल झाल्या आणि शेतकरी कंगाल झाले. शेतकऱ्यांनी विम्याला जे पैसे भरले, शेतकरी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या तिघांनी मिळून जे पैसे भरले तेवढे सुद्धा पैसे परत मिळाले नाहीत. अशी अवस्था आपल्या देशामध्ये आहे आणि त्यामुळं हा सगळा घोळ होतो आहे. खर तर याच्यामध्ये अजूनही आपल्याला दुरुस्ती करता येईल. मी पुन्हा सांगतो की सरकारनं खरेदी करायच्या भानगडीमध्ये पडू नये, कारण याच्यामध्ये मोठा FCI मध्ये मोठा भ्रष्टाचार होतो. खरेदी धान्याची नासाडी होणं, प्रतवारी ठरवण्यामध्ये भ्रष्टाचार होणं, त्या अशा अनेक गोष्टी आहेत. तेव्हा सरकारनं खरेदीच्या भानगडीत पडूच नाही. त्यामुळं सरकारला खर तर खरेदीवर खर्च करायचं काही कारणच नाही. उलट हमी भावापेक्षा कमी किमतीमध्ये कुणीही खरेदी करणार नाही असे कडक कायदा करून खात्री करावी. आणि मग एखाद्या पिकाच्या बाबतीत राहता राहिला विषय तो म्हणजे 20-22% वर्ग जो आपल्या देशामध्ये गरीब वर्ग, त्या गरिबांच्यासाठी जसं गॅसच्या किमती वाढल्यानंतर सरकार जनधनच्या अकाउंटला सबसिडीचे पैसे टाकतं, तसं प्रत्येक कुटुंबाचं युनिट ठरवून जर ज्वारीच्या किमती वाढल्या, बाजरीच्या किमती वाढल्या, साखरेच्या किमती वाढल्या तर जेवढी वाढलेली किंमत आहे पुढे दिला म्हणून सबसिडी म्हणून त्यांच्या अकाउंटला टाकला. तर आता सरकार फूड सिक्युरिटीसाठी जेवढा पैसा खर्च करतं त्याच्यापेक्षा कितीतरी कमी पैशामध्ये सरकारला शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही खुश करता येईल अशा प्रकारचं धोरण राबवण्याची गरज आहे. कारण डिजिटल इंडियाचा आम्ही ढोल वाजवतो, मग इथं का डिजिटल इंडियाचा वापर करून घेत नाही? आता जवळपास सगळ्यांच्या जनधन खाती झालेली आहेत. त्यामुळे हे सरकारनं करावं. रासायनिक खताच्या सबसिडीच्या बाबतीत बोलायचं झालं खरी आहे. आणि म्हणून एक तर सरकारनं या रासायनिक खत निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांच्या सबसिडीतून बाहेर पडावं आणि मग बाजार भावानं शेतकरी जो खत खरेदी करतो मग भले तो आयात करेल किंवा देशी कंपन्याकडून खत खरेदी करेल, परंतु त्याची जी किंमत आहे, कृषी मूल्य आयोगाकडे सगळा डाटा आहे की उसाला एकरी किती खत लागतं, रासायनिक खत किती लागतं आणि मग दर निश्चिती करावी. म्हणजे रासायनिक खताची सुद्धा सबसिडी जाणार नाही. पण त्यामुळं शेतकऱ्याच्या नावाखाली, ग्राहकाच्या नावाखाली तिजोरीतला पैसा लुटणारे जे दरोडेखोर आहेत त्या दरोडेखोरांचा निश्चितच बंदोबस्त करता येईल असं आमचं स्पष्ट मत आहे. खूप लोकांनी एक शेवटचा प्रश्न विचारतो सर, खूप लोकांनी हा प्रश्न विचारलेला आहे. ते म्हणजे एकीकडे शेतीचं तुकडीकरण होत चाललेलं आहे, लँड होल्डिंग कमी कमी होत चाललेली आहे. अशा वातावरणामध्ये लँड लीज लॉ म्हणजे आपली जमीन भाडेपट्ट्याने देता यावी यासाठी जे कायदे आहेत ते एक मोठं स्टेप किंवा एक मोठी पायरी ठरू शकतील. तर अशा प्रकारचे कायदे भारतात आणले जावेत का, याविषयी आपलं काय मत आहे? खरं तर हॅलो, ऐकायला येतं काय? येस सर, येस येत आहे सर, येत आहे. खरं तर ही समस्या आपल्या देशामध्ये फार मोठी आहे. कारण सरासरी 80% शेतकरी हे अल्पभूधारक शेतकरी झालेले आहेत आणि जेवढा शेतीचा तुकडा कमी लहान तेवढा त्याचा मॅनेजमेंटचा खर्च जास्त. यामुळं आपला उत्पादन खर्च वाढत चाललेला आहे. कोकणातली शेती बंद पडायचं कारण कोकणातले वावर आता लहान म्हणजे 2, 5, 10 गुंठे एवढे लहान वावर झालेले आहेत आणि त्यामुळं
त्याचं मॅनेजमेंट किंवा त्याचा खर्च परवडत नाही. एका अर्थानं भारतीय शेतकऱ्याची अशी अवस्था झाली आहे, शेळीच्या शिफ्टीसारखी झालेली आहे. ही शेपूट माशाही उडवत नाही आणि अमरूही झाकत नाही, अशी अवस्था बहुसंख्य अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची झालेली आहे. त्याला शेतीतून बाहेर पाडायचं तर मग माझ्या शेतीवर कोणतरी अतिक्रमण करेल, कोणीतरी कुळ कायदा लावाल, मग मी माझी शेती मला परत मिळेल का ही भीती आहे. आणि शेतात राहायचं तर तेवढ्या छोट्या शेताच्या तुकड्यामध्ये पोट भरत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये एक सर्वंकष कायदा करून ज्या पद्धतीनं सहजगत्या कंपन्यांचे शेअर्स ट्रान्सफर करता येतात, त्याच पद्धतीनं लँड बँकेमध्ये जमीन जमा करणं आणि पाहिजे त्यावेळी जमीन परत घेणं, अशा प्रकारे अतिशय सोपा सुटसुटीत असा जर का कायदा केला गेला आणि त्याला जर का संरक्षण दिलं गेलं अगदी लहानातल्या लहान तुकड्याच्या शेतकऱ्याला, की जरी तुला 5-10 वर्षासाठी शेतीतून बाहेर पडायचं असेल आणि 10 वर्षानंतर पुन्हा शेती द्यायचं असेल तर तुझी शेती तू मागशील त्यावेळी तुला परत दिली जाईल. अशा प्रकारचे शाश्वत देणारा जर काय कायदा झाला तर अनेक शेतकरी असे आहेत की काही काळासाठी त्यांना शेतीतून बाहेर पडायचं आहे आणि ते बाहेर पडू शकतील, दुसरा काहीतरी व्यवसाय करतील. आणि अनेक शेतकरी असे आहेत की त्यांना दुसऱ्याची जमीन भाड्यानं घ्यायची आहे आणि शेती करायची आहे, पण आज कुणीही विश्वास ठेवायला तयार नाहीत, भाडेपट्टीनं जमीन द्यायला तयार नाही. आणि त्यामुळे अनेक जमिनीचे तुकडे आज पडीक झालेले आहेत, त्यांना पिकाखाली येत नाहीत आणि त्यामुळं देशाचं एकूणच राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये घट व्हायला लागलेली आहे. त्यामुळं एक सर्वंकष कायदा होण्याची आवश्यकता आहे आणि समाजाची सुद्धा मानसिकता बदलली पाहिजे. खास करून कार्याला आमचा सलाम आणि तुमच्या कार्याला आम्ही नमन करतो. माझे सहकारी डॉक्टर घाडगे सरांना मी आपल्या आभारासाठी बोलवतो. खूप खूप धन्यवाद. Good afternoon, one and all. It is indeed an honor to our dear Shri Raju Shetty Sahib. He is the undisputed leader of farmers of Maharashtra. I am Jyotiram Gade here to give vote of thanks. What a session it was. It was like listening the Gita directly from Lord Krishna. Learning about the history of farmers movement from somebody who had made the farmers welfare as the mission of his life or an unforgettable moment. He did complete justice to the subject. He touched upon the every aspect that we could think of. Like, sir, you supported many farmers movement, forgot your own thirst for sugarcane price hike. You have drawn the attention of the government by holding rallies in many districts to increase milk prices and get milk subsidy. The farmers outrage over the power but by MSCDCL reached the government and stopped the power cut. Demonstrated against agriculture law, made valuable contribution to the farmer to get the minimum support price. Taking every portion of the farmers as their own, they rushed to the question and tried to solve such matters. The government drew attention to various issues of the farmers and tried to bring justice to the farmers. Government to the expectations of farmers regarding incentive grants and debt waivers in Maharashtra budget. All in all, your face is in the eyes of your every farmers in Maharashtra today. You kindled the thirst of everyone who asked the questions. Many participants still must be wanting to listen to him for some more time, but we will keep it for next time. Beyond Department of Economics, Tuljaram Chaturjindar College, I would like to thank Shri Shetty Sahib from the bottom of our hearts. Sir, we are overwhelmed by your presence. आजच्या या इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स मध्ये सेकंड सेशन मध्ये फार्मर्स मुवमेंट इन इंडिया डिमांड्स अँड अचिव्हमेंट हा विषय ठेवण्यामध्ये आला होता. या विषयाला न्याय देणारे महाराष्ट्रातील आणि भारतातील एकमेव व्यक्तिमत्व म्हणजे आपण सर. साहेब एका शब्दामध्ये भावना आणि अपेक्षा व्यक्त करतो. तुमच्या विचारांचा कृषी मंत्री तुमच्या विचाराचा कृषी मंत्री ज्यावेळेस भारतास मिळेल त्यावेळेस तुम्हाला शेतकऱ्यांच्या असलेल्या अपेक्षा आणि शेतकऱ्यांचे असलेले जे काही प्रश्न आहेत
ती शासनापर्यंत पोहोचवण्याची गरज निर्माण होणार नाही, शासनाला दखल घ्यायची गरज निर्माण होणार नाही. आपल्या नजरेमध्ये असलेला स्वाभिमानी सर, आपल्या नजरेमध्ये असलेला जो काही स्वाभिमानी शेतकरी आहे हा खऱ्या अर्थाने आपण कृषी मंत्री झाल्यानंतर हा शाश्वत समृद्ध झालेला असेल. सर, आमच्या विनंतीला मान देऊन आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये आपण सहभागी झालात. आपण अनमोल असं मार्गदर्शन केलं. प्रत्येक परीक्षा करून विषयाला एक पूर्ण न्याय दिला, याबद्दल तुळजाराम चतुर्चिंद महाविद्यालय आणि अर्थशास्त्र विभागाच्या वतीने आपले मनापासून आभार मानतो. इथून पुढे आम्ही सदैव आपल्या प्रतीक्षेमध्ये राहू. पुनश्च आपले आभार. We also take this chance to thank our well-wishers, guide and philosophers, our beloved principal, Dr. Chandrasekhar Murumkar sir, for being with us and supporting us as always. At the end, I thank all the participants and listeners from across the state of Maharashtra and India for being with us. I request from them to stay with us for the next, which are an academic feast for anybody who wants to learn about agriculture sector in India. Stay tuned. Once again, thanks to all. Thank you very much. थँक्यू शेट्टी साहेब, तुम्ही अमूल्य वेळ काढला. तुमच्या कार्याला शुभेच्छा. धन्यवाद. ओके, खूप हट्ट धरला सर तुमच्याकडे. थँक्यू. यानंतरचं जे सेशन आहे तर ते बरोबर 1 वाजता सुरू होणार आहे. आपल्या पुढच्या सत्राचे जे स्पीकर आहेत श्री योगेंद्र यादव साहेब, तर ते बरोबर 1 वाजता आपल्याकडे जॉईन होणार आहेत. राजू शेट्टी साहेबांना ते प्रवासात असल्यामुळं किंवा ते कमी बोलल्यामुळं आपल्याला थोडासा वेळेचा एक व्हॅक्यूम तयार झालेला आहे. तर तो व्हॅक्यूम भरण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत आमच्या वतीनं. मगाशीचं जे काही प्रेझेंटेशन होतं फार्म लॉजवरचं, तर तेच प्रेझेंटेशन मी थोडंसं कंटिन्यू करणार आहे. तर आपण कृपया ते जसं आपण लहानपणीच्या भाषणामध्ये म्हणतो ते शांत चित्तानं ऐकून घ्यावं. तर मी पुन्हा एकदा विनंती करतो की मी जे माझं फार्म लॉजवरचं प्रेझेंटेशन थांबवलं होतं ते मी परत एकदा सुरू करतोय. आपण आतापर्यंत पाहत होतो की मोठ्या प्रमाणामध्ये भारतामध्ये ती यूट्यूबला माझं दिसतंय का, प्रेझेंटेशन दिसतंय का, कोणीतरी जॉईन होऊन बघता का? प्रेझेंटेशन दिसतंय काय लॉगिन करा. पडला त्यामुळे असं मी नाही चेक केलं सगळीकडे तोच प्रॉब्लेम असतो. फक्त लॉग इन करा, ते टेबल डायरेक्ट जागेवर येईल. मी रिक्वेस्ट करतो. पण त्याला पण खेळावंच लागतं. उमाजी ना कोण उमाजी धनंजय उमाजी असेल तर इकडे धनंजय पाहिजे. धनंजय घ्यायला पाहिजे.
बोल काय म्हणते. काय नाही, मला असं विचारायचं की सर्टिफिकेट आपण जे ऑनलाईन आता एक वर्कशॉप घेतलं असतं त्यांना ऑनलाईन सर्टिफिकेट द्यायचे तर ते कसं देते. ते ना सर्टिफिकेटचा एक तुम्ही टेम्पलेट करून घ्यायचा इमेज आणि एक्सेल शीट. असं तुम्हाला इमेज लागते ना तर सरांकडे सॉफ्टवेअर आहे ते नाव टाकून देतात PDF फाईल करून. मेल ॲड्रेस असेल तर ते मेलला जातं. आणि जर मीच पाठवायचं म्हटलं तर मला ते एक सर्टिफिकेट निघालं त्याच्यात एडिट करून पाठवायचं. म्हणजे सर्टिफिकेट आपण तयार करतच नाही, सर्टिफिकेट तयार करून देतो कारण खाली सह्या वगैरे लागतात आणि मग त्याच्यानंतर सर वेगवेगळ्या PDF फाईल तयार करतात ते सर्टिफिकेट. म्हणजे आता समजा तुझ्याकडे 50 पार्टिसिपंट्सच्या 50 कॉपीज त्या तयार करतो. मग त्याला सोल्युशन म्हणजे 50 कॉपीज तुम्ही एका ड्राईव्हला अपलोड केलं असेल तर तुमच्या इमेजच्या ह्याला त्याला अनलिमिटेड स्पेस आणि त्याची जर लिंक त्या मुलांना दिली की इथून तुमचे सर्टिफिकेट डाउनलोड करून घे तर ते नावानुसार सर्च करून डाउनलोड करून घेऊ शकतो. असं होऊ शकतं. त्याला मग ते एक्सेल शीट आणि ते सर्टिफिकेटची इमेज द्यावं. सर तुला करून देतील ते फोल्डर आणि मग ते फोल्डर तुम्ही त्या ह्याला ड्राईव्हला अपलोड केलं की मुलांना त्या ड्राईव्हची लिंक देऊन टाकायची. मुलांना सांगायचं की तुम्ही तिथून ते डाउनलोड करून घ्या. त्याने ते 4 दिवस त्याच्यावर काय असतं. होय हां ते म्हणलं ना ते फोन केला होता कॉलेजमध्ये. अजून कुठले नको. नाही मग काय जेव्हा येईल तेव्हा मी तसं चेक करेन. एक नाही ती सगळी 4-5 ठिकाणीच आहे. असं सगळ्या ठिकाणी नाही झालं. आपण सरांना विचारायचं का आपल्या नावांची मर्ज झालेली ते की नाव सेव्ह करून देऊ वगैरे वरती येणार मीटिंग झाली. बरी 1960च्या दशकामध्ये भारतामध्ये 2 युद्ध झाली. आपलं चीनचं आणि पाकिस्तानशी युद्ध झालं. त्याचबरोबर 1962 ते 65 ही 3 वर्ष सातत्यानं दुष्काळ पडत होता आणि या काळामध्ये भारतामध्ये अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली. ही टंचाई दूर करण्याचं जे आपण आवाहन केलं त्या आवाहनाला अनुमोदन देत अमेरिकेने त्यांच्याकडे जनावरांना खाऊ घालण्यासाठी वापरण्यात येणारा जो गहू होता तो गहू त्यांनी भारताला पाठवण्यास सुरुवात केली. वेगवेगळ्या जहाजांमधनं हा गहू भारतापर्यंत पोचायचा आणि त्या बंदरामधून मग वेगवेगळ्या राज्यामध्ये राज्यातून जिल्ह्यात तालुक्यात आणि गावामध्ये हा गहू डिस्ट्रीब्यूट कसा करावा यासाठी एका सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचं निर्माण करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आणि यातूनच पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था याला आज आपण कॉमनली स्वस्त धान्याचं दुकान किंवा राशन दुकान म्हणून ओळखतो या व्यवस्थेचं निर्माण झालं. या सर्व काळामध्ये भारतामध्ये अशी नामुष्कीची परिस्थिती येऊ नये. जेव्हा पाकिस्तानशी आपण युद्ध जिंकलं तर त्यावेळेस आपल्याला अमेरिकेने इशारा दिला की तुम्ही जर सैन्य माघारी घेतलं नाही तर आम्ही तुम्हाला देण्यात जे अन्नधान्याचा पुरवठा करतो तर तो आम्ही पुरवठा करणार नाही. आणि मग अशा परिस्थितीत आपण पाकिस्तानचा जो बराच भूभाग 1965च्या युद्धात जिंकला होता तो त्या प्रेशरमध्ये आपल्याला परत करावा लागला. आणि या काळामध्ये आपले जे पंतप्रधान त्या काळी भारतात होते लाल बहादूर शास्त्री यांनी नारा दिला की जय जवान आणि जय किसान. त्यांच्या या नाऱ्याला अनुसरून भारताचे तत्कालीन कृषी मंत्री सुब्रमण्यम त्याचबरोबरीनं त्यांचे सहकारी असणारे कृषीविषयक सल्लागार MS स्वामीनाथन आणि MS रंधावा यांच्या प्रयत्नातनं भारतामध्ये हाय यील्ड व्हरायटीज प्रोग्राम म्हणजे उच्च उत्पादन देणाऱ्या जातींच्या वाणांचा प्रयोग भारतात सुरू झाला. ज्या ज्या भागामध्ये सिंचनाच्या हमखास सुविधा उपलब्ध होत्या असा भाग म्हणजे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्रातील पश्चिम महाराष्ट्र, तामिळनाडूचा कावेरी बेल्ट अशा सगळ्या बेल्ट्समध्ये ह्या HYVP प्रोग्रामला इम्प्लिमेंट करण्यात आलं आणि त्याचा रिझल्ट म्हणून भारतामध्ये पहिल्या हरित क्रांतीला यश मिळायला सुरुवात झाली. 1970-72ला म्हणजे 1972चा जेव्हा दुष्काळ पडला
आणि त्यावेळेस बांगलादेशचं युद्ध चाललेलं होतं. इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या आणि या 1965 ते 72 या 7 वर्षाच्या काळामध्ये भारताने अन्नधान्याच्या बाबतीत जवळपास स्वयंपूर्णता साध्य केली होती. आणि ही स्वयंपूर्णता साध्य होण्यामध्ये पहिली जी हरित क्रांती होती त्या हरित क्रांतीचा खूप मोठा वाटा होता. आणि मग हा वाटा असताना आपल्या 1972चं जेव्हा युद्ध झालं त्यामुळं आपल्याला अमेरिकेवरची डिपेंडन्सी संपली आणि याचा परिणाम म्हणून जेव्हा बांगलादेशचं युद्ध झालं त्यावेळी आपण पाकिस्तानची 2 शकलं करू शकलो आणि अमेरिकेने कितीही प्रेशर आणलं तरी सुद्धा आपल्याला आपलं सैन्य माघारी बोलवण्याची नामुष्की आली नाही. आणि मग यामुळं इंदिरा गांधींना दुर्गेचा अवतार समजण्यात येऊ लागलं. आणि त्याचबरोबरीनं त्याच उत्साहामध्ये इंदिरा गांधींनी एक दुसरा कार्यक्रम राबवला, तो होता ऑपरेशन फ्लड नावाचा. आणि हा ऑपरेशन फ्लड म्हणजे भारतात धवल क्रांती, दूध उत्पादनामध्ये क्रांती असणारा कार्यक्रम या सगळ्या काळामध्ये राबवला गेला. आणि आज भारत जगामधला सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश म्हणून ओळखला जातो. या सर्व काळामध्ये भारत हा एक वेळ अन्नधान्याची कमतरता असणारा देश, तेव्हापासून ते अन्नधान्याची ओव्हर प्रोडक्शन असणारा, गरजेपेक्षा जास्त अन्नधान्याचं उत्पादन करणारा देश म्हणून आजपर्यंत आपण जी प्रगती केलेली आहे तर ती तत्कालीन सर्व प्रयत्नांमध्ये आपल्याला असल्याचं दिसतं. आज सुद्धा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था म्हणजे स्वस्त धान्याच्या दुकानामधून जो गहू आणि तांदूळ वितरित होत असतो, तो गहू आणि तांदूळ खरेदी करण्याचं काम या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नावाची भारत सरकारची एजन्सी करत असते. आता ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया काय करते की ज्या राज्यामध्ये गव्हाचं आणि तांदळाचं खूप मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होतं, मग ती राज्य कोणती आहेत? हरियाणा, पंजाब, त्याचबरोबरीनं पश्चिमी उत्तर प्रदेशचा भाग, जो दिल्लीच्या जवळचा भाग आहे, तर या सर्व भागामध्ये असणाऱ्या सिंचन सुविधामुळं तर त्या प्रमाणामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भारतीय अन्नधान्य महामंडळ म्हणजे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्याची खरेदी करते, गव्हाची आणि तांदळाची, त्यांचं स्टोरेज करतं. आणि त्या राज्यात घेतलेला जो गहू आहे, जे तांदूळ आहेत, तर त्याचं वितरण संपूर्ण भारतभरामध्ये केलं जातं. आणि हे वितरण करण्यासाठी मग हे जो गहू खरेदी केला जातो तो गहू खरेदी करण्यासाठी एक हमीभाव शेतकऱ्यांना दिला जातो. आणि हा हमीभाव किती असावा ह्याच्यावर रिकमेंडेशन करणारं एक कमिशन 1965 मध्ये नेमण्यात आलं. आणि ते कमिशन होतं कमिशन ऑन ॲग्रिकल्चरल कॉस्ट अँड प्राईस. तर हे जे CACP नावाचं कमिशन 1965 मध्ये नेमण्यात आलं, हेच कमिशन नंतर एक परमनंट फीचर होऊन बसला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा. हे कमिशन दरवर्षी पिकांच्या आधारभूत किमती जाहीर करतं आणि या आधारभूत किमती जे आहेत त्या आधारभूत किमतींवर भारत सरकार या अन्नधान्याची खरेदी करत असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. आता या वेगवेगळ्या अन्नधान्यांना ज्या आधारभूत किमती दिल्या जातात असे 23 कृषी उत्पादनांना आधारभूत किमती देण्याचं काम भारत सरकार करते. त्यापैकी जी महत्त्वाची पिकं आहेत तर मी ती आपल्या समोर मांडत आहे. तुम्हाला इथे दिसत असेल की 2011 मध्ये पॅडी म्हणजे भात म्हणजे तांदूळ, तर या पिकाला जो कॉमन पॅडी आहे आणि ग्रेड Aची पॅडी आहे याच्यामध्ये तुम्ही जर बघाल तर 2010-11 मध्ये प्रति क्विंटल 1000 रुपये इतका भाव देण्यात येत होता. आणि त्या काळामध्ये जे काही स्वामीनाथन कमिशन नेमलं होतं त्यांनी सांगितलं होतं की शेतकऱ्यांना सध्या जेवढी किंमत दिली जाते, हमी भाव दिला जातो, तिच्या 1.5 किंमत जर देण्यात आली तर मग कुठंतरी शेतकऱ्यांना रेम्युनरेटिव्ह प्राईस मिळेल. आणि 10 वर्षानंतर जर आपण पाहिलं तर 2021-22 मध्ये 1940 रुपये इतका उच्चांकी भाव ह्या तांदूळाच्या पिकाला आपण देतो. त्याचबरोबरीनं गव्हाला 1100 रुपये जो भाव 2010-11 मध्ये देण्यात येत होता तो भाव आता 1975 रुपये प्रति क्विंटल इतका देण्यात येतो. याचप्रमाणे ज्वार, बाजरा, रागी, मेज म्हणजे मका, बार्ले अशा अनेक पिकांसाठी या हमीभाव किमती जाहीर केल्या जातात. आधारभूत किमती किंवा हमीभाव याचा अर्थ आहे की सरकारने जाहीर केलेल्या भावापेक्षा जर बाजारामधली किंमत यापेक्षा जर कमी असेल तर सर्व जेवढं काही अन्नधान्य बाजारामध्ये उपलब्ध आहे ते एवढं सगळं खरेदी करण्याची हमी भारत सरकार देते. खरं तरी भारताच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर तांदूळ आणि गहू वगळता फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इतर कोणत्याही पिकांची खरेदी करत नाही.
आणि बहुतांश वेळा सरकारने जाहीर केलेल्या हमी भावापेक्षा कधी ही मार्केट प्राइस जी आहे तर ती कमी होतच नाही. त्यामुळं सरकारला या बाजार व्यवस्थेमध्ये इंटरफिअर करण्याची गरजच फारशी उरत नाही. तर मग या अशा सर्व व्यवस्थेमध्ये जर आपण पाहिलं तर इथं आपण बघू तर शेतकरी काय करतो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला आपला माल विकतो, मग तिथून राज्य सरकारांना तो माल येतो, तिथून मग त्याचं डिस्ट्रीब्युशन स्वस्त धान्याच्या दुकानांना होतं आणि त्यानंतर हे सर्व जे काही अन्नधान्य आहे तर ते आपल्यापर्यंत पोहोचतं. मग हे सगळं करण्यासाठी एक मोठी बाजार समित्यांची व्यवस्था अखिल भारतभर आपल्याला असल्याचं दिसतं आणि या अखिल भारतीय व्यवस्थेमधून शेतकऱ्यांपर्यंत हे अन्नधान्य, शेतकऱ्यांचं जे अन्नधान्य आहे तर ते आपल्या ताटापर्यंत पोहोचण्याचा कार्यक्रम सुरू असतो सारखा. तर या सर्व तर मागच्या जून 2020 मध्ये 3 कायदे आणले आणि या 3 कायद्यांसाठी ऑर्डिनन्सेस म्हणजेच राष्ट्रपतींनी काढलेल्या आदेशामार्फत हे कायदे अंमलात आणण्याचं त्यांनी ठरवलं आणि ही जी अधिसूचना आहेत त्या 3 अधिसूचना 5 जून 2020 रोजी काढण्यात आल्या आणि या कायद्यांचे 3 कायदे काय होते यांची थोडक्यात माहिती आपण आता बघत आहोत. तर हे 3 कायदे आहेत. पहिला कायदा होता फार्म प्रोड्यूस ट्रेड अँड कॉमर्स ऑर्डिनन्स प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन. की भारतभरामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत त्यांच्याच मार्फत अन्नधान्याची खरेदी विक्री व्हावी, शेतमालाची खरेदी विक्री व्हावी अशा प्रकारची व्यवस्था सध्या आहे. मात्र या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये शेतकऱ्यांकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे टॅक्सेस घेतले जातात आणि शेतकऱ्यांकडनं जे फेअर ट्रीटमेंट शेतकऱ्यांना मिळत नाही आणि बिलासाठी तंगवणे असेल किंवा मापामध्ये काटे मारणे असेल अशा अनेक प्रकारची कार्य या ठिकाणी चाललेली असतात. त्यामुळे शेतकरी चळवळीची एक मागणी होती, प्रमुख मागणी होती. इट वॉज अ ग्रेटर डिमांड ऑफ द फार्मर मुवमेंट इन इंडिया दॅट द सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस शुड बी फ्री फ्रॉम द कंट्रोल्स ऑफ ॲग्रिकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमिटी. या APMCच्या हातातून या शेतमालाच्या विक्रीला मुक्त करावं अशा प्रकारची व्यवस्थेची मागणी ही लोकांनी केलेली होती. आणि मग याच्यामध्ये या कायद्यामध्ये तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत की फार्मर्स हॅव बीन फोकस्ड ऑन क्वांटिटी टू गेट मोर प्राइसेस, नाव दे कॅन फोकस ऑन क्वालिटी. या MSPच्या नादामध्ये, आधारभूत किमतीच्या नादामध्ये पंजाब हरियाणातले शेतकरी काय करायचे, जास्तीत जास्त उत्पादन गव्हाचं तांदळाचं करण्याकडे लक्ष द्यायचे, मात्र त्याच्या क्वालिटीकडे लक्ष नव्हतं. मग जर खाजगी मार्केटमध्ये कुठेही त्यांना आपला माल विकता येणार असेल तर ते क्वालिटीकडे लक्ष देतील, हा फायदा एक त्यातून होणार होता. सेकंडली, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन सेलिंग ओनली वाया मंडी. फार्मर्स कॅन सेल देअर प्रोड्यूस सिटिंग ॲट देअर होम अक्रॉस द कंट्री वाया ॲग्रीटेक स्टार्टअप्स ऑर कॉर्पोरेट. गव्हर्नमेंटने मागच्या काही वर्षामध्ये नाम नावाचं एक मोठं नेटवर्क उभारलेलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ॲग्रिकल्चर मार्केट त्यांनी तयार केलेलं आहे आणि या मार्केटच्या अंतर्गत शेतकरी आपला माल एखाद्या गोदामात ठेवू शकतो, त्याच्या रिसीटचा वापर करून या नाम मार्केटमध्ये सहभागी होऊ शकतो आणि आपला माल भारतभरात कुठेही विकू शकतो. ग्रेटर अडॉप्शन ऑफ टेक्नॉलॉजी थ्रू आउट द ॲग्रिकल्चर सप्लाय चेन. या सर्व व्यवस्थेमधून शेतकऱ्यांच्या एकूण जो काही व्यवसाय आहे शेतीचा, अन्नधान्य उत्पादनाचा, तर यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानाचा वापर होईल आणि शेतीमधली जी सप्लाय चेन आहे तर ती जास्त रेग्युलेट होईल. या कायद्यावर अनेक आक्षेप घेण्यात आलेले आहेत की या कायद्यामध्ये MSP आणि APMC यांचा उल्लेख प्रत्यक्ष नसला तरी सुद्धा शासन येणाऱ्या काळामध्ये या किमान आधारभूत किमती आहेत यांच्यावर जे शेतमालाची खरेदी करते, विशेषतः पंजाब आणि हरियाणा किंवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इथून, तर ती खरेदी विक्री भविष्यात बंद होईल अशा प्रकारची एक भीती शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली. आणि या भीतीमधून हे जे दिल्ली इथं जे शेतकऱ्यांचं आंदोलन पूर्ण एक वर्षभर चाललेलं होतं सिंघू बॉर्डर्सवर, तर ते आंदोलन सुरू राहिलं. फिअर ऑफ डुईंग अवे विथ गव्हर्नमेंट प्रोक्युअरमेंट इव्हेंच्युअली. या आंदोलनामधून प्रत्यक्ष लगेच नसलं तरी भविष्यामध्ये कधीतरी
किमान आधारभूत किमतीवर शासन जी खरेदी विक्री करतं ती बंद करेल अशी एक भीती निर्माण झाली आणि पंजाब आणि हरियाणामध्ये शेतकरी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गहू आणि तांदळाच्या ज्या एका सायकलमध्ये अडकलेला आहे तर त्या सायकलमध्ये एक मोठा वर्ग अडकलेला आहे. त्याचबरोबरीनं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया त्याची वेगवेगळी गोदामं या ज्या APMCs आहेत की ज्याला आपण कृषी उत्पन्न बाजार समित्या म्हणतो त्यामधलं राजकारण हे प्रचंड मोठं राजकारण या सर्व भागामध्ये आहे आणि ह्या सर्व राजकारणावर परिणाम करणारा हा एक मोठा घटक हा कायदा ठरणार होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांची एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया या कायद्यांच्या विरोधात होती. त्या प्रतिक्रियेला तिथले जे काही शेतकरी नेते होते त्याचबरोबरीनं तिथले जे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातील राजकारणी असतील व्यापारी असतील या सर्वांचा हातभार लावल्यामुळं हा जो आंदोलन होतं कृषी विषयक आंदोलन तर ते खूपच मोठं झालं. मात्र ते फक्त या 3 राज्यातच का केंद्रित राहिलं तर याविषयीचा जर आपण विचार केला तर त्याचं प्रमुख कारण आपल्याला दिसतं की फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हे या अन्नधान्याची जी काही खरेदी आहे किमान आधारभूत किमतीवरची जी खरेदी आहे तर ती केवळ या 3 राज्यामध्ये जास्त प्रमाणात करतं आणि त्यामुळंच ह्या सर्व राज्यामध्ये या 3 राज्यामध्ये आपल्याला हे दिसतं. तर त्यानंतर दुसरा कायदा होता फार्मर्स एम्पॉवरमेंट अँड प्रोटेक्शन ॲग्रीमेंट ऑन प्राइस इन्शुरन्स अँड फार्म सर्व्हिस ऑर्डिनन्स. तर शेतकऱ्यांना जर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जे शेतकरी करतात मोठमोठ्या कंपन्यांविषयी तर त्यांच्याविषयीची जी एक नियम असतील एक खेळाचे जे नियम असतात तशा प्रकारे शेतकऱ्यांच्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग विषयीचे नियम ठरवण्यासाठी गव्हर्नमेंट हॅड promulgated this ordinance which was named as Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Ordinance 2020. Out of this ordinance, the government was trying to give greater autonomy for the farmers for choice of negotiation with the corporate. It was trying to decide the rules of the game through which the farmers will deal with the corporate. But it was about going to be a fight of Goliath against the mountain. की एखादा शेतकरी एखाद्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपनीसोबत कसा लढू शकेल याविषयी हा एक मोठा लढा असणार होता आणि त्याच्यावर शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी खूप आक्षेप घेतले आणि या सर्वांचा परिणाम म्हणून काय झालं की दुसरं की शेतकऱ्यांना याच्यातून एक फ्रीडम मिळणार होता टू सेल देअर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू फूड प्रोसेसर्स ॲग्रिगेटर्स ऑर एक्सपोर्टर्स इवन बिफोर द हार्वेस्ट ॲट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस. म्हणजेच करार शेती कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करून शेतकऱ्यांना काय करण्यात येणार होतं की त्यांना आपल्या मालाच्या भविष्यातल्या फ्युचर ट्रेडिंग विषयीचं ज्ञान मिळणार होतं. मात्र इथं शेतकऱ्यांचा आक्षेप असा होता की देअर इज अ पॉसिबिलिटी दॅट प्रॅक्टिसेस अडॉप्टेड इन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग might not be environmentally sustainable. Secondly, it was quite clear that the corporates, when they are going to face, the farmers who are to face the corporates, so they are going to face many challenges because a single farmer never has the capacity to fight against the corporate if some misbehavior happens in the contract farming clauses. Farmers fear that the proposed system of conciliation can be misused against them as it doesn't allow them to approach a civil court. या कायद्याच्या अंतर्गत if there is going to be a dispute between a farmer and the company with whom he has made a contract, that dispute has to be settled by a separate appellate tribunal which was to be headed by deputy collector in Maharashtra and the appellate tribunal. म्हणजे त्यांच्या विरोधात जर न्याय मागायचा असेल so that tribunal, the head of that tribunal was collector or deputy commissioner as it is called in case of northern Indian states. So we could know that if a dispute arises between farmers and corporate and if that dispute is to be solved by deputy collector and collector who are already overburdened with their lot of other duties, there are so many problems related to the corruption in the government system. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या हितांच्या रक्षणाची जबाबदारी ही डेप्युटी कलेक्टर्सकडे देणं की जे ऑलरेडी खूप ओव्हरबर्डन आहेत
तर असं देण्याकडे फारच मोठी चूक होती. आणि एक तिसरा जो ऑर्डिनन्स गव्हर्नमेंटने काढला होता, दॅट ऑर्डिनन्स वॉज इसेन्शियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स 2020. आता या कायद्यामध्ये काय होतं की व्हॉट वेअर द हो ते आपल्या नकातीला सांगतात येऊ दे म्हणून. आपले आजचे जे वक्ते आहेत या सेशनचे ते प्रोफेसर योगेंद्र यादव. ही इज ट्राईंग टू जॉईन विथ अस. सो आय टेक युअर टाईम, आय टेक युअर लीव. मी मी जेवून आलो. योगेंद्र मी तिकडे बसून पेपर काढतो. हां सांगितलं. शॉर्टेज आता अजून जास्त होईल. Very warm, I won't say warm good afternoon sir, because it is already very hot out everywhere. मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया that you have joined us as per your commitment. I remember when I first called Professor Yogendra Yadav sir, he just lightened the mood by saying, "Bhai." I was first talking with him for the first time, and the way he gave me the treatment, that it reminded me of Vivekananda, that when he said that brothers and sisters of America. So his way of communicating with younger people to with new people really impressed me, and I really thank that he had given me a lesson for my life, that how you should approach with the people. I welcome you sir for this one day international e-conference over here. We are really honored to have you. I won't spare much of the time because you are available from just 1 to 2 o'clock as you said. Still I'll make a small introduction. You need no other introduction, but still it is our duty to introduce the audience with our esteemed speaker. Dr. Yogendra Yadav ji was born in Rewari district of Haryana district in 1963 in Saharanbas village. He has very close connections with economics as his father was professor of economics, and I do think as a social scientist he has a lot of teacher running into his body, because his grandfather was also a teacher, his father also was a professor, and he also was a professor in Punjab University, Chandigarh from 1983. So, as I could see that he did his graduation from Rajasthan University, he completed his MA from Jawaharlal Nehru University, and he did his MPhil from Punjab University, Chandigarh. He also taught in Punjab University, Chandigarh from 1985 to 1993. And I would like to say, and with a underlined lines, that he was one of the first political scientists in India, and he is known as a psephologist. Psephology is a branch of politics which does the study of elections, and he was one of the foremost people who started this whole
area of election management, election guidance over in India. He established the Lokniti network, which is a election survey network. And when he was working in Center for the Study of Development Society, he established this center. And I remember as a student, especially when I was in my 10th or 11th, he was one of the first persons to speak on Doordarshan on elections, like exit polls had started out then, and he was one of the first people who started these exit polls in India. What a contribution you have made to the field of psephology in India, sir. Thank you so much. He was a member of advisory committee of CSDS from 2004 to 2010. He was also a member of National Advisory Committee in the Manmohan Singh government from 2009 to 2014. He had made a remarkable contribution in giving the Shiksha Ka Adhikar, right to education, the bill which was passed by Parliament during those times. He was one of the mentors for the government who gave them the recommendation about having this Shiksha Ka Adhikar, that is right to education. He was member of UGC in 2011. He's won a number of awards. He has wrote a number of books, especially mentionable amongst them are Democratic Societies, published by NCRT, and second book is quite a readable one. It is Making Sense of Indian Democracy, Theory and Practice. He also participated, and I could say he was a major contributor in Anna Hazare Andolan that was happening in 2011, and he was also one of the founders of Aam Aadmi Party. After some of his disputes with the party people like Arvind Kejriwal sir and others, he established his own political party, which is Swaraj India Party, which raises serious problems of farmers and which runs with a tagline that "Sirf party nahi, it's a mission." And it is Professor Yogendra Yadav is a quite man to hear about, because if you go through any of his videos on YouTube, which are available for the students, I would say that badi se badi baat maheen tarike se karne wala. Nobody I have seen somebody who could speak a complicated thing by simplifying in such a manner that even a smallest or newest person could understand the nuances of these things. Especially he has the influence of Bhagat Singh, as is represented in his call. Everywhere you see that he is speaking about Inkilab Zindabad. He is a socialist and he has the influence of Ram Manohar Lohia. I was listening to his short session on his party channel 2 days before, that was 23rd March, and it's a really audible one. I would recommend every listener to go through his sessions. His party doesn't have a manifesto. It has a letter of faith, which is Iman Patra, and it talks of 7 missions of Dr. Yogendra Yadav and Jai Kisan Andolan and his Swaraj Party. These 7 missions are education, health, farming, environment, civic amenities, economy and revenue. He is a true teacher and who never hesitates to give gyan to anybody who comes to his doors. We are really proud to have you, sir, on our campus. We request you to begin with your session. The topic that we had given to Professor Yogendra Yadav sir is that how to approach agricultural reforms without hurting the interests of the farmers in a democratic setup. Whenever the government tries to make any improvements in agriculture, first of all, agriculture is such a diverse field, and in this field, doing any sort of adjustment, which it is a politically sensitive subject, and whenever any government tries to attempt, the opposition parties, the farmer movements, they come somewhere in between, and the agricultural reforms are sometimes they have to be sacrificed. So it creates a negative picture about what is happening, means whether the farmers are right or whether the government is right. So this dilemma, how to solve this dilemma in a democratic setup,
where everybody is happy, where everybody is involved, where everybody is included. So this we want to hear from somebody like Yogendra Yadav. I think nobody would have been any other better guest than him to speak on this subject. I request Yogendra ji to begin with this session. Thank you so much. Thank you so much for that. नमस्कार नमस्कार शुक्रिया कृष्णा भाई my thanks to Dr. Murumkar, the principal. My gratitude to Tuljaram Chaturchand College, Baramati. आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। मुझसे पहले मेरे साथी किसान आंदोलन के बड़े नेता भाई राजू शेट्टी भी बोले हैं, अगर वो भी बात सुन पा रहे हैं तो उनकी नमस्कार। और आप सब सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कृष्णा भाई, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? और दूसरा ये कि क्या मैं हिंदी में बोलूँ तो बेहतर है? क्योंकि आप हिंदी में बोलिए, we are dying to hear you in हिंदी, और आपकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी आ रही है, काफ़ी अच्छी। ठीक, बढ़िया, धन्यवाद। क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ मराठी जो है वो हिंदी की मौसी, तो मौसी के घर जाके मौसी की भाषा नहीं बोल सकता तो माँ की भाषा बोल लेता हूँ, कम से कम समझ तो आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो विषय चुना वो आज के समय का इस देश के सबसे बड़े विषयों में से एक है। मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये विषय चुना, कृषि में रिफॉर्म्स का। ये ठीक समय इसलिए है क्योंकि पिछले साल किसान आंदोलन की जो अभूतपूर्व सफलता हुई, जिस तरह का किसान आंदोलन इस देश ने बहुत बरसों से शायद आजादी के बाद कभी नहीं देखा था, इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ। उस किसान आंदोलन के बारे में अब हम रिफॉर्म्स के बारे में कैसे सोचें? मैं शुरू में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और ये मैं हर जगह कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इस किसान आंदोलन की सफलता केवल ये नहीं है कि 3 कृषि किसान विरोधी कानून वापस ले लिए गए, वो एक छोटी सफलता है, मैं उसको अपने हाथ की छोटी उंगली पे गिनता हूँ। उससे ज्यादा बड़ी सफलता है कि किसान की अवस्था और एमएसपी, किसान को अपनी फसल का सही दाम मिलना चाहिए, ये बात साधारण किसान के मन पे रजिस्टर हुई। उससे भी बड़ी सफलता ये है कि किसान को अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस मिला। इससे पहले किसान शर्मिंदा महसूस करता था ये कहने में कि मैं किसान हूं। उसका बेटा यूनिवर्सिटी कॉलेज में आता था तो बोलता नहीं था कि मेरे पापा किसान, वो एक शर्म, एक लज्जा महसूस करता था, संकोच रहता था। चौथी सफलता ये है कि इस आंदोलन ने देश भर के किसानों को एक किया, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, संयुक्त किसान मोर्चा का। और 5वीं सफलता ये है कि इस आंदोलन ने किसानों को उनकी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया। ये 5 बहुत बड़ी सफलताएं, लेकिन इन्हीं सब सफलताओं से जुड़ी हुई चुनौतियां। ये सब सफलताएं हासिल तब तक नहीं होगी जब तक किसान आंदोलन भविष्य के लिए अपना एक नक्शा नहीं। और आज आपके कॉलेज ने जो चर्चा आयोजित की है वो यही एक भविष्य का नक्शा, भविष्य का ब्लूप्रिंट बनाने की चुनौती को सामने रखती है। इसलिए मैं आपका एक विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने इस अवसर को चुना। कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म की बात सोचते समय 2 बातों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जब से किसान आंदोलन की सफलता हुई तब से मैं देखता हूं अंग्रेजी के अखबारों के अंदर लिखा जा रहा है, हाय हाय अब तो बस इस देश में रिफॉर्म हो ही नहीं सकते, हाय किसानों ने ऐसा कर दिया, अब बताइए कौन रिफॉर्म करेगा, अब तो एग्रीकल्चर के अंदर कोई रिफॉर्म हो ही नहीं सकता। मैं देखता हूं और हंसता हूं। कहीं ना कहीं आपने जो विषय मुझे दिया है उसमें भी इस विचार का बोझ अभी भी आपके सर के ऊपर, कि हम रिफॉर्म्स कैसे करें जिससे कि किसान का विरोध ना हो, किसान को ये बात स्वीकार हो सके। मजे की बात ये है, हाउ टू अप्रोच एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स विदाउट हर्टिंग फार्मर्स सेंटिमेंट इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। अब देखिए इस प्रश्न के अंदर एक जो एजम्पशन है,
एजम्पशन ये है कि रिफॉर्म और किसान के हित, इस दोनों के अंदर कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रडिक्शन। आप ही बताइए, क्या हम कभी कहते हैं कि शिक्षा का रिफॉर्म ऐसा किया जाए जिससे विद्यार्थियों को नुकसान ना हो? अरे भाई, वो तो होना ही चाहिए ना। शिक्षा के रिफॉर्म का मतलब ये विद्यार्थियों का फायदा होना चाहिए। क्या हम कभी कहते हैं कि अस्पतालों का रिफॉर्म ऐसा किया जाए जिससे कि मरीजों को नुकसान ना हो? अरे, तो स्वाभाविक बात है, रिफॉर्म का मतलब ही अस्पतालों का ही है जिससे मरीज को फायदा होना चाहिए। भारत का विकास कैसे करें जिससे कि सामान्य जनता को नुकसान ना हो? आप कहेंगे साहब ये तो मतलब ही नहीं है ना। तो मेरा एक अनुरोध होगा, ये बात जो हमारी ये ना अंग्रेजी का शब्द रिफॉर्म जो है बड़ा खतरनाक शब्द है, तो रिफॉर्म शब्द का जिक्र करना हम बंद कर दें, हम सुधार करें। अब मराठी में इसके लिए क्या शब्द होता है मैं नहीं जानता, हिंदी में सुधार होता है। सुधार का मतलब जैसी स्थिति है उससे बेहतर स्थिति बनाना। ये रिफॉर्म शब्द के साथ दिक्कत ये है कि इस पे अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स दोनों का कब्जा हो गया है। अंग्रेजी बोलने वाले और नियो लिबरल इकोनॉमिक्स करने वाले, इन लोगों ने कब्जा कर लिया इस शब्द का। तो जैसे ही इस देश में ऐसा कुछ होता है जिससे अंबानी को, अडानी को, टाटा को, बिरला को फायदा होता है, तो बड़े बड़े इकोनॉमिक प्रेस के अंदर, मीडिया में छपता है रिफॉर्म्स देश में आ गए। और जैसे ही इस देश के गरीब को कुछ फायदा होता है, जैसे ही गरीब को मनरेगा मिलता है, गरीब को अनाज मिलता है, गरीब को, किसान को सब्सिडी मिलती है, कहा जाता है हाय 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 रिफॉर्म को चुनौती, रिफॉर्म खतरे में, रिफॉर्म खतरे में। इसलिए मैं कहता हूं ये रिफॉर्म शब्द बड़ा खतरनाक है, इसको इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। आप सिर्फ कहिए सुधार, या इसका जो भी मराठी में हो वो शब्द इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही आप कहेंगे सुधार, तो फिर कोई कहेगा गरीबों को रोजगार, इससे सुधार खतरे में, ये आपको ठीक बात नहीं लगेगी, है ना। तो कॉमन सेंस को बचाए रखें। इकोनॉमिक्स से थोड़ा बच के रहें। यहाँ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर होंगे, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा विषय है, बहुत जरूरी है, मेरे पिताजी भी पढ़ाते थे। लेकिन इस विषय की आज जो डोमिनेंट ऑर्थोडॉक्सी है वो हमें साधारण लोगों के दुख सुख के बारे में सोचने से रोकती। कोई भी साइंस होती है, साइंस चश्मे की तरह। चश्मा आपको चीजों को ठीक देखने में मदद देता है, लेकिन अगर चश्मे का नंबर गलत हो तो आपकी आंख के सामने भैंस खड़ी हो, आपको दिखाई नहीं। यही समस्या है इन चश्मों में और इन शास्त्रों में। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये जो नियो लिबरल इकोनॉमिक्स का जो चश्मा है, जो पहन के लोग इकोनॉमिक्स देखते हैं, उससे हमारी आंख के सामने जो किसान खड़ा है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो इस चश्मे को उतार दीजिए। तो अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स, इसका जो आतंक है, इसको हम अलग कर दें और हम सुधार के बारे में सोचें। तो ये सोचना कि इस देश में कृषि का सुधार होने से किसान को समस्या होगी, क्यों होगी भाई? किसान तो चाहता है, किसान को सुधार की आवश्यकता है। किसान पिछले 70 साल से सुधार मांग रहा है। वो सुधार वो हो सकता है ना हो जो भारत सरकार की कमेटी में लिखे हुए, वो सुधार वो नहीं है जो कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेट और एग्रीकल्चर की कंपनियां चाहती हैं। लेकिन सुधार का मतलब तो वही है ना, जिस किसान का फायदा हो, देश का फायदा हो, कृषि का फायदा हो। तो सुधार होने चाहिए। तो दो खतरों से बचना चाहिए। पहला खतरा ये है कि हाय किसान आंदोलन की वजह से अब तो सुधार होने बंद हो जाए, कंपनियों वाले सुधार बंद हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, और देश के सुधार, किसान के लिए सुधार शुरू हो जाएंगे, अच्छी बात है। दूसरा एक और खतरा है जो मैं कई अपने किसान आंदोलन के साथियों में देखता हूं, वो ये है कि अब हम जीत करें, अब किसी चीज में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। 3 काले कानून बंद, अब हम वापस पुरानी सिचुएशन में आ गए, पुरानी सिचुएशन ठीक है। ये भी खतरनाक बात है। ये जो स्टेटस को में जाने की जो इच्छा है कि पहले जो चल रहा था सब ठीक चल रहा था, नहीं साहब, बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा था। इससे पहले जो कुछ चल रहा, 3 कानून आने से पहले भारत की कृषि की हालत अच्छी नहीं थी। भारत की कृषि को 3 तरह के संकट थे, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल और एग्जिस्टेंशियल। संकट ये था कि खेती घाटे का सौदा थी, किसान को आय नहीं। इकोलॉजिकल संकट ये है कि मिट्टी खराब, पानी खराब, पर्यावरण का संकट, क्लाइमेट चेंज का संकट, बीज हमारा नहीं बचा। और तीसरा एग्जिस्टेंशियल संकट, यानी कि किसान को, खासतौर पे छोटे किसान को
अपने अस्तित्व का संकट है, आत्महत्या हो रही है किसानों की। आप महाराष्ट्र में हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। तो ये तीनों संकट 3 कानून आने से पहले थे और 3 कानून खत्म हो जाने से ये संकट सुलझ नहीं गए हैं। भारतीय कृषि को वापस पुरानी सोच में जाने की जरूरत नहीं, हमें सुधार चाहिए। कैसे सुधार चाहिए उसके बारे में मैं एक सोच रखता हूं और फिर 3 सूत्र आपके सामने रखता हूं। सोच क्या है? मैं समझता हूं भारतीय कृषि के भविष्य और सुधार के बारे में सोचते समय हमें एक हिम्मत से, एक संकल्प के साथ एक बात कहने की जरूरत है। वो संकल्प जो कि इस देश के पढ़े लिखे लोगों में बचा नहीं, और खास तौर पे जो लोग यूरोप अमेरिका की यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं उसके बाद तो उनका संकल्प समाप्त हो जाता है। हमारे देश के ज्यादातर पढ़े लिखे लोग, हमारे देश के ज्यादातर अंग्रेजी बोलने वाले लोग, उन सब में ये संकल्प समाप्त हो गया है। ये संकल्प गांधी में था, ये संकल्प टैगोर में था, ये संकल्प इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन में था। और वो संकल्प क्या है? हमें अपने देश के भविष्य का रास्ता ढूंढते समय यूरोप के इतिहास की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। We do not need to copy the history of Europe. Indian agriculture is not condemned to repeat the historical trajectory of European agriculture. सुनने में बात आसान लगती है, साधारण लगती है। हाँ भाई, इंडिया में अपने अलग तरीके से होगा, दुनिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन नहीं, ये बात हमारे अर्थशास्त्रियों को समझ नहीं आती, ये बात हमारे नीति निर्माताओं को समझ नहीं आती, ये बात हमारे नेताओं को समझ नहीं आती, ये बात हमारे मीडिया को समझ नहीं आती। क्योंकि सब कहते हैं देखिए एग्रीकल्चर कैसे आगे बढ़ेगी, एग्रीकल्चर तो आगे तभी। देखिए आप यूरोप में देखिए, सिर्फ 3% लोग यूरोप में एग्रीकल्चर करते हैं, कई जगह पे 2% करते हैं, अमेरिका में 4% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, भारत में देखिए तो 45-50% लोग एग्रीकल्चर करते हैं। और हमें एक ही तरीका है कि इस 45-50 को कम करके 5 कैसे किया जाए। सो द बेस्ट वे टू हेल्प द फार्मर्स ऑफ इंडिया इज टू एनेबल देम नॉट टू रिमेन फार्मर्स। ऐसी बात इकोनॉमिस्ट कहते हैं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं। ये बात कही जाती है कि भारतीय कृषि का भविष्य यही है कि अगर भारत में यूरोप की तरह से मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर हो, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, बहुत भारी मशीन लगाई जाए, भारी इरिगेशन किया जाए और उस तरह से हम हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर का विकास करेंगे। ये सपना है हमारे नीति निर्माताओं का, ये सपना है इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये झूठा सपना है। अगले 500 साल में भी ऐसा कभी नहीं होने वाला कि भारत की कृषि में 5% लोग बचेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है कि भारत के हर गांव में कनाल इरिगेशन पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि हमारी सारी एग्रीकल्चर छोटे छोटे प्लॉट्स की बजाय बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स की हो जाएगी। ऐसा नहीं। हम अपना सपना वो बनाएं जो हमारी अपनी परिस्थिति का सपना। इसके लिए अर्थशास्त्र की जरूरत है, इसके लिए इतिहास की जरूरत है, लेकिन उस सबसे ज्यादा इसके लिए राजनीतिक संकल्प की जरूरत है। मुझे तुम्हारी नकल करने की जरूरत नहीं है, ये कहने का हिम्मत, साहस, ये जब जुटाएंगे बाकी सब चीजें बात बन जाएंगी। यानी कि भारत की कृषि का भविष्य भारत की परिस्थिति के हिसाब से बनेगा। और वो परिस्थिति क्या? नंबर 1, हमारे यहाँ भूमि का साइज छोटा है। हमारे 100, 200, 400 एकड़ के प्लॉट नहीं है और वो होने वाले नहीं। नंबर 2, हमारे यहाँ खेती किसान करता है, जो मालिक है अपने हाथ से करता है, जो बटाईदार है, जो भूमि मजदूर है, वो करता है खेती। कंपनियां नहीं करती हमारे यहाँ। ये कंपनियां जोड़ के 1000 एकड़ का कोई बना लेंगी, उसमें खेती होगी। ये भारतीय खेती का दुस्वप्न हो सकता है, हमारा नाइटमेयर हो सकता है। नहीं,
हमारी एग्रीकल्चर, इरिगेशन बेहद जरूरी है, लेकिन ये जो कैनाल बेस्ड इरिगेशन देश के हर कोने कोने तक सूखे में पहुंच जाएगा, विदर्भ के हर गांव में पहुंच जाएगा, मराठवाड़ा के हर गांव में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास उतना पानी नहीं है। हमें इरिगेशन के अपने तरीके, हमारे पास जो संसाधन है, हमारे पास ये कैपिटल इंटेंसिव देश नहीं है, ये लेबर इंटेंसिव देश। हमें कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं। क्या मैं कह रहा हूं कि हमारी एग्रीकल्चर मॉडर्न नहीं हो सकती? नहीं। क्या मैं कह रहा हूं हमारी एग्रीकल्चर में बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती? नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं टेक्नोलॉजी की जरूरत है, मॉडर्न साइंस की जरूरत है, लेकिन मॉडर्न साइंस वो जो कि हमारी परिस्थिति में, हमारी कंडीशंस में, हमारी कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए सॉल्यूशन बनाए। किसी दूसरे के बने बनाए सॉल्यूशंस को लाके हमारे देश पे लागू करने वाला हमारे देश का स्वप्न नहीं हो सकता। एक साधारण वाक्य में कहूं तो हकीकत ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे देश में नहीं हो सकता। पंजाब में हुआ, हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हुआ, जिसमें से आपका इलाका भी शामिल है, आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाके में हुआ, ये कर्नाटका के मैसूरू के इलाके में हुआ, मध्य प्रदेश के कुछ छोटे से मालवा के इलाकों में हुआ, वो पूरे देश में नहीं जा सकता। और ये जो हमारे देश की रेन फेड एग्रीकल्चर है, यानी कि वर्षा पे आधारित जो खेती है, वो इस देश की मेजॉरिटी। और ग्रीन, उस तरह का जो ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब हरियाणा में हुआ, वो जिसपे हमारे पिछले 70 साल का सपना था कि धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाएगा, ऐसा अगले 500 वर्ष में भी नहीं होने वाला है। ये बात कड़वी है, गले में उतारते थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा टाइम आप भी ले लीजिएगा, लेकिन जब सोच लेंगे तब हम इस देश की आज की परिस्थिति के हिसाब से हमें आज के सॉल्यूशन निकालेंगे। वो कैसे होंगे? अब मैं 3 सूत्र आपके सामने रखता हूं। अगर हम मान लें कि हाँ, वो बना बनाया मॉडल तो हमारे पास नहीं, यूरोप का मॉडल, अमेरिका का मॉडल भारत में नहीं लागू हो सकता, और उसको लागू करने की कोशिश होगी तो बड़े पैमाने पर लोग मरेंगे। अभी तो आत्महत्या जितनी किसान की हमने देखी है, उससे भी कहीं ज्यादा होगी। अगर उस यूरोप अमेरिका के कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर के मॉडल को हम भारत में लाए तो बड़े पैमाने पर नरसंहार होगा इस देश में। तो क्या चाहिए? हमें एक हिंदुस्तान का नया मॉडल चाहिए। और वो नया मॉडल कैसा होगा? उस नए मॉडल के तीन आदर्श और उनके लिए 3 अलग तरह के काम करने। क्या 3 आदर्श हैं? जो मैंने 3 संकट बताए, उन तीनों से जुड़े हुए 3 आदर्श। पहला, 3 एम्स होने चाहिए हमारे एग्रीकल्चर मॉडल के, एग्रीकल्चर के जैसे रिफॉर्म, एग्रीकल्चर में सुधार करने के लिए 3 काम एक साथ करने, 3 आदर्श, 3 लक्ष्य एक साथ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पहला, इकोनॉमिक वायबिलिटी, यानी कि खेती घाटे का धंधा नहीं, मुनाफे का धंधा, किसान को आय हो, ठीक ढंग से किसान अपने बच्चों का गुजर बसर कर सके। खेती इस देश में एक सामान्य सीधा बहुत महान संपन्नता का कारण बने ऐसा नहीं होता, पर अपने खेत पे खेती करके किसान अपने बच्चों की गुजर बसर कर सके, पहला लक्ष्य इकोनॉमिक वायबिलिटी। दूसरा, इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर, हमारी एग्रीकल्चर ऐसी हो जो कि हमारी परिस्थिति, हमारे पर्यावरण के अनुरूप, हमारे यहाँ जैसी मिट्टी है, हमारे यहाँ जितना पानी जैसे उपलब्ध है, उसके अनुरूप ऐसी हो कि अगले 100 साल 200 साल तक मिट्टी को बचा के पानी का ठीक उपयोग कर सके, और ऐसा खाना दे जो कि विषैला ना हो, इसमें जहर ना हो। ये दूसरा उद्देश्य इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर। और तीसरा उद्देश्य इक्विटी, इसके एग्जिस्टेंस मैंने इक्विटी का, जो छोटा मजदूर है, भूमिहीन है, न्याय दे सके। तो ये
3 आदर्श हैं जिनको आधार पे एग्रीकल्चर का नया मॉडल बनाने की आवश्यकता है। पहला, इकोनॉमिक वायबिलिटी कैसे होगी, इसके ऊपर काफी चर्चा होती है, इसके बारे में सारे देश में काफी बातचीत होती है और कृषि के विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि देखिए ये 1 एकड़ 2 एकड़ वाली खेती तो कभी वायबल हो नहीं सकती। अच्छा है आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले आइए ताकि ये सब लोग मिलके अपनी खेती को बड़े कर सके, या फिर आप कॉर्पोरेट को ले आइए, उसके बिना इस देश में एग्रीकल्चर वायबल नहीं हो सकता। मैं इससे सहमत हूं। इस देश में तमाम प्रयोग हुए हैं जिन्होंने दिखाया है कि 2 एकड़ का किसान 2 एकड़ में ठीक ढंग से मल्टी क्रॉपिंग करके, ठीक ढंग की इरिगेशन करके वो अपने परिवार का गुजर बसर कर सकता है। तमाम इसके प्रयोग ये संभव है, मगर इसके लिए सरकार को सहयोग करना, क्या कुछ करना होगा। इसके लिए हमें एक नई स्कीम लाने की जरूरत है, जिस स्कीम के कई हिस्से, उस स्कीम में किसान को हर किसान को क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, कार्ड किसान, जिसमें किसान उसके दाम की सुरक्षा, एमएसपी की गारंटी। वो बहस होती है, आप में से भी कई लोगों के मन में प्रश्न होंगे, जरूर पूछिएगा, मैं खुशी खुशी उस सबका जवाब दूंगा। इस तरह की बातें कही जाती हैं कि अरे बाप रे, अगर एमएसपी देने लग गए तो 17 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा, देश का आधा बजट डूब जाएगा। ये सब झूठ है। 17 लाख करोड़ रुपया तब होगा यदि भारत सरकार देश के सारे अनाज, सारी फसलें, सारे फल फ्रूट सब्जियां सब कुछ खरीद ले और उनको खरीद के हिंद महासागर के अंदर जाके खो के आ जाए, तब 17 लाख करोड़ खर्च होगा। नहीं, इसके अंदर एक सामान्य अमाउंट, हाँ पैसा लगेगा और सरकार को पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे ये संभव है, कोई असंभव नहीं। किसान को उसके फसल के दाम की गारंटी इस नए रिफॉर्म का एक अनिवार्य अंग। तो कहते हैं कि साहब अगर गारंटी दे दी तो सब किसान गेहूं, केवल धान या गन्ना उगाएंगे और कुछ तो नहीं उगाएंगे। मैं पूछता हूँ क्यों भाई? ये इसलिए होता है क्योंकि आज हम 23 फसलों का एमएसपी की घोषणा करते हैं। हामी भाव, एमएसपी का मतलब न्यूनतम समर्थन, हामी भाव बोलते हैं। सरकार 23 फसल का, क्रॉप का एमएसपी डिक्लेयर कर, लेकिन किसान को फसल का दाम गारंटी, लगभग गारंटी तो नहीं, सरकार खरीद केवल 3 फसल, गेहूं, धान और कई जगह पे गन्ना एक दूसरे तरीके से खरीद। तो जाहिर किसान ये 3 फसलें उगाता है। यदि आप 23 फसल का एमएसपी देते हैं, किसान खुशी खुशी बाकी फसलें भी उगाएगा। किसान चना उगाएगा, दाल उगाएगा, मक्का उगाएगा, मोटा अनाज। तो कहा जाता है ना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है। डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है। हमें इतना ज्यादा गेहूं और धान उगाने की जरूरत नहीं है। ही संभव यदि किसान को और धान के अलावा बाकी फसलों में अगर उसको न्यूनतम समर्थन गारंटी मिले तो किसान बाकी फसलें भी, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी उसे साथ में इकोलॉजी से जोड़ा जा सकता है। आप कह सकते हैं कि मराठवाड़ा के इतने जिलों में गन्ना की फसल लगाने से मराठवाड़ा में बहुत कम पानी, इतना पानी कम है कि पानी तो खत्म हो जाएगा। तो सरकार कहती है कि मराठवाड़ा में नियम बना दो कि किसान गन्ना नहीं उगा सकेगा। मैं कहता हूं नहीं, आप ये नियम मत बनाइए। आप ये नियम बनाइए कि वो यदि कोई दूसरी फसल उगाएगा तो उसमें उसको उतना ही मुनाफा होगा जितना गन्ने से होता है। किसान को आराम से ले लेगा, क्यों नहीं लेगा किसान? तो किसान को इंसेंटिव दीजिए, पनिशमेंट मत दीजिए। तो एमएसपी दिया जाए, कानूनी गारंटी। और एमएसपी देने के लिए क्या करने की जरूरत है, मैं एक बार बता देता हूँ, बहुत लंबी बात एमएसपी पे आज नहीं करूंगा। एमएसपी देने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि भारत सरकार सारी फसलें खरीदना शुरू कर दे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और भारत सरकार कर नहीं सकती है काम। और अगर खरीद लेगी तो कहाँ रखेगी भारत सरकार फसल?
एमएसपी देने का तरीका ये है कि नंबर 1, सरकार जितनी खरीद करती है उससे कुछ ज्यादा खरीद करे। खासतौर पे मोटे अनाज की ज्वार खरीदा जा सकता है, मक्का खरीदा जा सकता है। जितना भी मोटा अनाज है सरकार नहीं खरीदेगी। दाल की खरीद ज्यादा हो सकती है और तिलहन की खरीद ज्यादा हो सकती है, लेकिन सबकी खरीद नहीं हो सकती। नंबर 1। नंबर 2, सरकार डेफिसिट पेमेंट कर सकती है, यानी कि सरकार कहे कि हमने मक्का का दाम 1850 रुपया रखा, किसान को केवल 1200 रुपया मिला, बाकी 650 रुपया सरकार अपनी जेब से किसान को देगी। सरकार को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बस उसके जो अंतर है उसकी भरपाई करने की आवश्यकता है। नंबर 3, सरकार मार्केट में सेलेक्टिव इंटरवेंशन करती है और सेलेक्टिव इंटरवेंशन के जरिए सरकार प्राइसेस को पुश कर सकती है, जैसे कि तेल में सरकार ने कई बार किया है। नंबर 4, सरकार एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव करे ताकि किसान को जब अच्छा भाव मिल सके तब उसके ऊपर बैन मत लगा दीजिए, किसान को बेहतर भाव लेने दीजिए। और नंबर 5, कि सरकार मंडी में नियम बना सकती है कि न्यूनतम इतने पे ही बोली लगेगी, एमएसपी से नीचे पर बोली नहीं लगेगी। इन 5 चीजों को यदि एक साथ किया गया तब किसान को एमएसपी मिल सकता है। इसमें सरकार का कितना खर्चा होगा, हमने कई बार अनुमान लगाया है। अगर सरकार आज की एमएसपी के हिसाब से करती है और केवल इन 23 फसलों का करती है तो 50 से 70 हजार करोड़ रुपए के बीच में काम चल जाएगा, जो कि मनरेगा के फंड से कम है। किसान सम्मान निधि में जितना खर्च होता है उससे कम खर्चा। और अगर सरकार एमएसपी को बेहतर बनाए और इसमें बाकी तमाम फसलों को भी शामिल करे, फल सब्जी को भी शामिल करे, दूध को भी शामिल करे, तब ये खर्चा शायद 3-4 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंचेगा। भारत सरकार का देश का बजट जो है आजकल 35 लाख करोड़ रुपए का है। बड़ा अमाउंट है लेकिन असंभव अमाउंट नहीं। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए मैं कह रहा हूं कि आपको एमएसपी बनानी होगी, देनी होगी किसान की वायबिलिटी के लिए। इससे क्या फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे? हाँ, बढ़ जाएंगे। मध्यम वर्ग को फूड प्राइसेस ज्यादा देने चाहिए, बहुत कम दे रहे हैं आप। आटे का जितना खर्चा दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन गरीब को पीडीएस के जरिए, राशन की दुकान के जरिए आपको सस्ता अनाज देना पड़ेगा और उसके बीच में जो अंतर है वो सरकार को अपनी जेब से देना पड़ेगा। इकोनॉमिक वायबिलिटी के प्रश्न पे एक और महत्वपूर्ण सवाल है, किसान को जो फसल का नुकसान उसके लिए किसान को कॉम्पेंसेट करना। इसके लिए सरकार बहुत ही गाजे बाजे के साथ वो स्कीम लेके आई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो अब स्पष्ट हो चुका है कि वो योजना फेल हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से वो बनाई गई वो अच्छी स्कीम नहीं। उसकी बजाय एक यूनिवर्सल इंश्योरेंस स्कीम लानी, यानी कि जैसे ही पटवारी ने आपका नाम, आपके नाम गिरदावरी की, हमारे इलाके में गिरदावरी बोलते हैं, महाराष्ट्र में पता नहीं क्या बोलते हैं, जहां पटवारी ने लिखा कि आपने फला फसल पे, फला जमीन पर ये फसल उगाई, आने वाली बोलते हैं जी। तो जो आने वाली है, जैसे ही आने वाली लिखी गई वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका इंश्योरेंस, अलग से इंश्योरेंस करवाने की कोई आवश्यकता नहीं, और उसको सरकार उसमें 100% उसका प्रीमियम पे करेगी। इसके बारे में मैंने बहुत सोचा है, पूरी एक योजना मेरे मन में है कि किस तरह से सरकार इसको एक यूनिवर्सल इंश्योरेंस बना सकती है, 3 टियर यूनिवर्सल इंश्योरेंस, कि आपको कुछ मिनिमम के लिए सरकार 100% प्रीमियम देगी, लेकिन अगर आप उससे ऊंचा इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आपको 20% देना पड़ेगा, और अगर कैश क्रॉप्स का करवाना चाहते हैं तब आपको 50% प्रीमियम देना पड़ेगा किसान को। इसके लिए 3 टियर स्कीम हम बना सकते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल इंश्योरेंस स्कीम की आवश्यकता। ये 2 मेरे पास विचार थे पहले काम के लिए, जो कि है इकोनॉमिक वायबिलिटी किसान की। दूसरा सवाल है इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। अभी तक इस सवाल पे किसान आंदोलन ने भी बहुत समय नहीं दिया है और सरकार भी इसके बारे में कम सोचती है। जब सोचती है तो किसानों को सजा देने के लिए सोचती है और कुछ नहीं सोचती। लेकिन हमें इस देश में इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए एक अलग किस्म की एग्रीकल्चर के बारे में गंभीरता से सोचना, और वो इसलिए कि आज हमारी जो पुराने तरह की एग्रीकल्चर
वो चल नहीं सकती है। इस देश के ज्यादातर इलाकों में हमने आज का नहीं, आने वाली 2 जनरेशन का पानी पी चुके हैं। जो हमारे यहाँ वाटर टेबल जितनी गिरी, और मैं घूमा था जब 2016 का दुष्काल था, उस वक्त मैं मराठवाड़ा में पैदल यात्रा मैंने बहुत दिन तक की थी। मैंने स्थिति देखी है कितनी बुरी है, हमने कितना नीचे तक इस वक्त कुओं का पानी खत्म कर दिया। तो देश में हमारे पास पानी का संकट है, हमारी मिट्टी की क्वालिटी खराब हो चुकी है, और क्लाइमेट चेंज का जो असर होगा, अब तो सरकार ऑफिशियली मानती है कि भारत का किसान और खेती क्लाइमेट चेंज का सबसे पहला शिकार है। उसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं की। उसके बारे में जो हमें करना पड़ेगा वो ये है कि ये जो पुराना मॉडल था, जो कि खूब खुला पानी इस्तेमाल करो, फ्लड इरिगेशन जिसको कहते हैं, जो आज भी हो रही है देश के तमाम इलाकों में, पानी का दुरुपयोग करने वाली तकनीक अब देश में नहीं चल सकती। और जितना केमिकल्स डाला गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स जिस तरह से दुरुपयोग हुआ, आप देखिए उसका हमारे खाने पे क्या असर हुआ है, हमारी सेहत पे क्या असर हुआ है, वो सब अब नहीं चल सकता। इसके बारे में एक नई नीति बनाने की जरूरत है। तो क्या क्या काम करने होंगे? हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, इसमें कोई शक ही नहीं। क्रॉप रोटेशन होगा, मिक्स क्रॉपिंग करना होगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी होगी, ये सब करने की आवश्यकता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसे मैंने कहा डंडे से नहीं करवाई, किसान को इंसेंटिव देके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करवाई। ये किसान करना चाहता है। मेरे इलाके में हरियाणा में आज से 40 साल पहले हम चना उगाते थे, हम गेहूं नहीं उगाते थे, और गर्मी के मौसम में हम बाजरा उगाते थे। आज हमने बाजरा खाना छोड़ दिया, हमने न्यूट्रिशियस खाना छोड़ के कम न्यूट्रिशियस खाना यानी कि गेहूं शुरू कर दिया है। किसान वापस बाजरा पे जा सकता है, लेकिन आप उसको बाजरा प्रोड्यूस करने का इंसेंटिव तो दीजिए। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा, एमएसपी को इससे जोड़ा जा सकता है कि फला जिले में हम फला फसल के लिए एमएसपी देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे बदलाव आएगा। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो इस्तेमाल है उसको हमें बहुत गंभीरता से बदलना होगा, जिसका मतलब होगा कि हम सॉइल रीजनरेशन के लिए माइक्रो क्लाइमेट करने वाला काम करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को आप बैन करें, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स का जितना एक्सेसिव इस्तेमाल देश में हो रहा है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। किसान बंधक बन गया है, बेचारा मजबूरी के अंदर कर रहा है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल मजबूरी में कर रहा है किसान। इसमें हमें नए ज्ञान की आवश्यकता है, और हमारे पास इस सब का ज्ञान उपलब्ध है। परंपरागत खेती जो है उसमें बहुत कुछ ज्ञान उपलब्ध है। उस ज्ञान को आधुनिक यूनिवर्सिटी और मॉडर्न साइंस की मदद से इस अवस्था में लाने की जरूरत है जिसको अब किसान अपने तरीके से इस्तेमाल कर सके। उस ज्ञान का हम प्रयोग करें। सिर्फ जो हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं उसकी बजाय प्लांट प्रोटेक्शन और पेस्ट मैनेजमेंट के जो दूसरे तरीके हैं उसका हम इस्तेमाल करें। इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, बड़े बड़े बांध और बड़े जो प्रोजेक्ट थे, उसका जमाना चला गया। ये बात हमें नर्मदा बचाओ आंदोलन से सीख लेनी चाहिए थी। दुर्भाग्यवश उसके बाद भी चल रहा है। आज भी लोग कहते हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कर दो, ये कर दो। मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़े बड़े ठेकेदारों के लिए बड़ा बड़ा पैसा होता है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, लेकिन उससे किसान को कितना फायदा होता है ये आज भी क्लियर नहीं। हमें मेगा प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स छोड़ के छोटे प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना। इसके बारे में महाराष्ट्र सरकार ने, जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया। उस प्रयोग को आगे ले जाने की जरूरत है। छोटे प्रोजेक्ट, चेक डैम और पानी का एफिशिएंट इस्तेमाल, ये फ्लड इरिगेशन जैसी चीजें हमें छोड़नी, ये हो नहीं सकता। आप धान में जो बिल्कुल पूरे खेत के अंदर पानी भर देते हैं, ये तरीके हमारे देश के लिए नहीं है भाई। हमारे पास इतना पानी नहीं। हमें ड्रिप इरिगेशन और दूसरे तमाम जो नई टेक्निक्स हैं इसकी तरफ जाना ही। और सीड सिलेक्शन में हमें अपनी सीड सॉवरेंटी बचाए रखने के लिए
सीड्स में सीड का सिलेक्शन ऐसा हो जो कि लोकली सूटेबल हो। हमारे यहाँ हजारों वैरायटी है सीड की। उन पुरानी वैरायटीज को बचा के उसका इस्तेमाल करके उसका हम बेहतर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस सब की जरूरत है। मैं इनका विशेषज्ञ नहीं, मैं बाकी चीजों का भी विशेषज्ञ नहीं, लेकिन मैं केवल एक दिशा की बात कर रहा हूं। इस दिशा में हमें बढ़ने की जरूरत है। ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, ये सब अब कोई छोटे से फैड्स नहीं बचे, ये मुख्य धारा का हिस्सा बनाने होंगे। नहीं तो किसान बचेगा नहीं तो खेती नहीं बचेगी, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो क्राइसिस है और हमारे यहाँ जो बारिश अब इरेटिक तरीके से होने लगी है और गर्मी इरेटिक तरीके से है, ये दोनों होने के बाद हमारी खेती किसानी बर्बाद हो जाएगी। तो ये दूसरी दिशा है जिसमें दूसरे हमें तमाम तरह के कदम सोचने की जरूरत है। तीसरा और अंतिम बात मैंने कही, इक्विटी मतलब क्या है? छोटे किसान, दुर्भाग्यवश जैसे भी हम कृषि के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में तस्वीर आती है किसान की जिसके पास 5-10 एकड़ जमीन है, जिसके पास ट्रैक्टर है, जो अपनी खेत का मालिक है, जो एक दो मजदूर से खेती करवाता है। ऐसे लोग बहुत कम बचे। अब सेंसस बता रहा कि हमारे कृषि का काम करने वालों में भूस्वामी की संख्या कम है और जो भूमिहीन है उनकी संख्या ज्यादा है। लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री फसल सम्मान, किसान सम्मान निधि जो है वो उसको नहीं खेत के अंदर जाके वो या तो खेती हर मजदूर या फिर बटाई वो ऐसा भी नहीं हो सकता है जिसके पास अपनी बिल्कुल नहीं। क्या वो हे झालं ना सर, आपण आता एवढं हे करत नाही, माहिती नाही ना सर। हमारी सरकारी प्रश्न तो नाहीये, पण आपण एवढी काळजी घेतो कार्ड नहीं बन सकता, उसको लोन नहीं मिल सकता, फसल बीमा का पैसा उसको नहीं मिलता, फसल खराब होने पे मुआवजा उसको नहीं मिलता। हमें उस स्थिति को बदलने की जरूरत है। ये काम करना लेकिन जो 50 के दशक म्हणजे आता माझं इथूनच जाणार ना आवाज, मी इथेच काम करते। अब हमें हमारी अप्रोच बदलनी है। तर रेकॉर्ड पण होणार तो आवाज तसा त्याच्यात। तो कोई सुधार के लिए गरीब को जमीन उपलब्ध कर आदमी है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में संभव आज भी ऐसी जमीन उपलब्ध आदिवासी दलित समाज पट्टा पट्टा है उसको और हर परिवार के पास कम से कम एक छोटा सा बागान जिसको बोला जाता है, एक छोटी सी जमीन जिसके ऊपर सब्जी लगा सके, घर के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा लेकिन आज जितने लोग गाँव में रहते चेक करतो मैं तिथं आप हर परिवार को 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा सके। तो पुराने तरह के भूमि सुधार आज हो रहे। पुराने भूमि सुधार में ये भी व्यवस्था थी कि जो शेयर प्रॉपर है उसको जमीन का लगभग मालिक बने। इथं डेस्कटॉप ऑडियो जो है ना, तो डेस्कटॉप ऑडियो आपलं रीड होते जिस तरह का लगाव है, जैसा इमोशनल अटैचमेंट, उसमें ऐसी चीज कभी संभव कंटिन्यू ब्लिंक करते कशामुळे? जो शेयर प्रॉपर्टी है, जो बटाई पे काम करता है, उसको भी एक किसान कार्ड उसका जमीन पर नाही ती मगापासून मला म्हणत होती, पण मला राहुलच्या संग सांगितलं होतं ना, हा डेस्कटॉप ऑडिओ तिकडला आहे, ही डेस्कटॉप ऑडिओ तिकडला आहे, ते त्यांनी मला सांगितलं होतं। आता मला काय माहिती डेस्कटॉप ऑडिओ इथलं का तिथलं? राहुलच्या सर म्हणतात काय म्हणले, ही डेस्कटॉप ऑडिओ तिथलं आहे। और तमाम सरकारी सुविधाओं का हिस्सेदार से बना हमारे बहुत काम बहुत जरूरी है काम करना जो हमें करना है।
किसी ने कहा मेरी आवाज कम है, तो बस मैं अभी वैसे भी मैं अपनी बात लगभग समाप्ति कर रहा हूँ। ये चुनौती और साथ ही तमाम सरकारी जो महिला है, क्योंकि हमारे देश में का मेहनत वो महिला धान में बीज रोपने का काम तो महिलाएं करती है। सबसे मुश्किल काम है, सबसे मेहनत वाले काम है महिला, लेकिन महिला किसान को हम किसान के रूप में नहीं, तमाम सरकारी इथला स्पीकरचा आवाज बंद केल्यानंतर आता इथं किती वाजता आलाय आम्हाला पाठवलं तुमच्या जे तुम्ही 43 तुम्ही जॉईन केलं का? तुम्ही जॉईन तुम्ही तुमच्या ह्याच्यावर यूट्यूबमध्ये ह्याला जॉईन करा, तुम्ही ऐका, तुमचं लक्ष द्या काय केलं काय होतं जाऊ तुम्ही चेक करा, लिंक असेल ना ते जॉईन होते दुसरीकडे लावतो बंद होईल ना डिस्प्ले इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी और इक्विटी, इन तीनों को एक साथ मिल सके, ये संभव यदि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। ये संभव है यदि हम गांव, विलेजेस इस देश के इतिहास के डस्टबिन में ना समझे, इस देश का फ्यूचर समझे। ये संभव है यदि हम माने कि खेती किसानी इस देश की खुशहाली के केंद्र में हो सकती है। जो हमारी पश्चिमी शिक्षा है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी इकोनॉमिक्स है और जो हमारी अंग्रेजी, ये हमें सिखाती है कि नहीं, एग्रीकल्चर तो हमारे पास्ट में, फ्यूचर हमारा इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, आईटी है। जिस दिन हम अपनी दृष्टि बदल लेंगे, चश्मा बदल लेंगे और कहेंगे एग्रीकल्चर हमारा फ्यूचर भी हो सकता है, रूरल एरियाज हमारे प्रॉस्पेरिटी के सेंटर्स हो सकते हैं, वो दृष्टि यदि बदले, वो दृष्टि केवल दिमाग से नहीं है, वो दृष्टि राजनैतिक संकल्प से आई। और मैं समझता हूं कि किसान आंदोलन ने बहुत समय बाद वो राजनीतिक संकल्प किया है। खेती किसानी के कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि बारामती का आपका कॉलेज मार्केट संस्थाओं के बहुत ग्रामीण बैकग्राउंड से आए होंगे, वो सब लोग इस से अपना संकल्प लेंगे, इससे आत्मविश्वास बना सके और इस देश में एक नई एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एक नई एग्रीकल्चर सोशियोलॉजी और एग्रीकल्चर का एक नया विजन क्रिएट कर सके। बहुत बहुत Thank you so much, sir. We have a few questions if you have some time. Sure. बताइए। You rightly discussed about the various and approaches that need to be taken while approaching the agricultural reforms in India. Many areas are missing from the policy making. For example, dry land farming. So nobody is talking about dry land farming when we know that irrigation is the most important variable in agricultural business, and when it is missing in the policy making, we don't see any national policy on this issue, especially when we see that the rivers are flowing from one state to another, and when you want to distribute the water from these rivers, then the whole nation or at least 2 or 3 states adjoining each other, they are to be increasing the irrigation in India and the schemes for doing this. So what do you think that the state-led reforms are necessary at least in such areas like dryland farming or providing irrigation? So they can't be done by farmers alone. So what's your view on it? तो देखिए, पहली बात तो मैंने कहा स्टेट लेड रिफॉर्म्स तो सब चीजों में जरूरत है, मार्केट में भी स्टेट लेड रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये विचार कि स्टेट को कुछ चीजों में, मतलब स्टेट
एग्रीकल्चर से स्टेट पीछे हट जाए, ये विचार नुकसान करेगा, ये विचार फायदा नहीं करेगा। इस देश में एग्रीकल्चर की मंडी बनाने के लिए भी आपको स्टेट की जरूरत है। स्टेट मतलब राज्य की जरूरत है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। जहां तक इरिगेशन का ताल्लुक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, रेन फेड एग्रीकल्चर जो भारत की एग्रीकल्चर का मुख्य हिस्सा है, क्योंकि कोई रेन फेड एग्रीकल्चर इस देश की एग्रीकल्चर की छोटी सी माइनॉरिटी नहीं है। हमारी समस्या इस देश में यही है कि इस देश का जो बहुत बड़ा वर्ग होता है उसको हम एक छोटे आइलैंड की तरह ट्रीट करते रहते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इज लार्जली रेन फेड एग्रीकल्चर। इस सच्चाई को जब हम मान लेंगे तो दूसरी सच्चाई हमें ये स्वीकार करनी पड़ेगी कि सब जगह नहरों से पानी नहीं पहुंचाया जा सकता। ये कुछ इलाकों में पहुंच सकता है, वहां पहुंच रहा है, उसे बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन ये जो विचार था कि आप ऐसा नहरों का जाल बना देंगे पूरे देश में जिससे हर कोने कोने में पहुंच जाएगी इरिगेशन, ये संभव नहीं है। शायद इतना पानी नहीं है, मैं तो इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन उतना पानी नहीं है इस देश में। जो जरूरत है वही, हमने पंजाब का मॉडल अडॉप्ट कर लिया बिना ये सोचे कि पंजाब में 5 नदियां हैं, उन 6 नदियां हैं पंजाब उधर से आने वाली है, जिसमें से 3 नदियों का पूरा पानी केवल हमारे पास है। हमें पाकिस्तान से शेयर नहीं करना पड़ता सतलुज का, और झेलम का। ये 3 नहरों का पानी जो है हमें किसी से शेयर नहीं करना पड़ता। ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है, ऐसी आपको पूरे देश भर में कहीं नहीं मिलेगी। तो पहली चीज कि हमें dry land agriculture is mainly Indian agriculture. Number 2, this canal-based irrigation is not a universal solution. Number 3, mega irrigation projects are more of a problem than a solution. ये जो बड़े बड़े मेगा बांध बनते हैं, नर्मदा सागर बना, तम देश के बड़े बड़े, कुछ सफल भी हुए, मैं नहीं कह रहा भाखड़ा बहुत सफल प्रयोग था, लेकिन ये बड़े बड़े बांध और बड़े प्रोजेक्ट बनाना एक सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है पहला, बिल्कुल माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। देश का बहुत ज्यादा पैसा माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहिए। मैं गुजरात का आपको उदाहरण देता हूं। सरदार सरोवर में गुजरात का जितना पैसा लगा वो गुजरात के इरिगेशन बजट का शायद 50 साल का पूरा इरिगेशन बजट केवल एक प्रोजेक्ट में लग गया। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आपको तो देश के एग्रीकल्चर इरिगेशन में जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इरिगेशन का इन्वेस्टमेंट मुख्यतः मीडियम और स्मॉल इरिगेशन में लगाना होगा, छोटे प्रोजेक्ट्स। और नंबर 3 आखिरी पॉइंट ये कि हमें जितना बारिश होती है उस पानी का बेहतर प्रयोग करने के तरीके ढूंढने होंगे। आप दुनिया में सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन अभी तक साइंस ने ऐसा कोई तरीका नहीं बनाया है कि जिससे आप वाटर बना सके। पानी तो जितना है उतना ही है, उसका फ्लो है, उस फ्लो से आपको पानी को पकड़ना है जितना आपके पास है। इसलिए जो पानी बरस रहा है उसका बेहतर इस्तेमाल करना ही एकमात्र तरीका है। इस सच को हम जितना जल्दी समझ लें उतना ही हम बेहतर कर सकेंगे। इसीलिए ड्रिप इरिगेशन है, आपके महाराष्ट्र में तो काफी अच्छे प्रयोग भी हो रहे हैं। और पानी को कंजर्व करना, पानी का इस्तेमाल करना, यही हमारा भविष्य है। झूठे सपने लेने हम बंद कर दें, वही एक तरीका है। एक दूसरा प्रश्न था कि बहुत जगह पर जो लैंड होल्डिंग्स है वो फ्रैगमेंटेड हो रही हैं, कि हर किसान के पास जो जमीन अवेलेबल है वो कम होती होती जा रही है क्योंकि लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दर पीढ़ियों में। तो इस समय में जो फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है उनको अगर वायबल बनाना है तो कुछ किसान तो शायद ये कर लेंगे, लेकिन बहुत जगह पर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी जहां लैंड लीज लॉज जैसे लॉज की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कि जो किसान इससे बाहर निकलना चाहते हैं या जो कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन ऐसे अगर लॉज बनाने के लिए गवर्नमेंट निकलती है, जैसे अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ, ये जो फार्म लॉज आपके आंदोलन की वजह से रिपील हुए, उसका काफ़ी बड़ा आपको श्रेय जाता है और ये सारे किसानों को श्रेय जाता है कि जिन्होंने
अच्छी फाइट थी वहाँ पर। लेकिन अगर हम लोग ये लैंड लीज लॉज के बारे में बात करेंगे तो क्या इसका भविष्य दिखता है आपको कि किस तरह से ये लॉज इम्प्लीमेंट हो? क्योंकि कई बार गवर्नमेंट कुछ करने जाती है तो उसमें अपने प्राइवेट इंटरेस्ट जो पॉलिटिशियंस है वो उसमें डाल देते हैं, उस वजह से फिर वो जो रिफॉर्म्स है वो सबके लिए एक्सेप्टेबल नहीं रह पाती है, तो फिर वो विवाद का और एक कारण बन जाती है और एक आंदोलन का कारण बन जाती है। तो क्या मेरा उसकी फिर आपसे अनुरोध होगा कि ये आप रिफॉर्म शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, उससे ना हमारा दिमाग साफ हो जाएगा। ये अंग्रेजी का शब्द रिफॉर्म हमारा दिमाग खराब करता है। हमारे दिमाग में हमेशा ये आता है कि रिफॉर्म मतलब रिफॉर्म, और ये देखो एक किसान है जो रिफॉर्म के खिलाफ है ना। आमतौर पे ऐसा नहीं कहते ना, विद्यार्थी हैं जो शिक्षा के खिलाफ हैं, हम नहीं कहते कि मरीज है जो कि अस्पताल के खिलाफ है, ऐसी कल्पना हमारे मन में नहीं आती। लेकिन ये अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स के मिक्सचर ने हमारे दिमाग में ये कीड़ा डाल दिया है कि रिफॉर्म ऐसा ही होगा कि किसान तो उसका विरोध करेगा और उसको मार पीट के हमें रिफॉर्म पे लाना होगा। ऐसी अवधारणा हम छोड़ दें। देखिए समस्या बिल्कुल जेन्युइन है। समस्या आप बता रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास लैंड के बचे हैं। उनमें से कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो बिल्कुल अनवायबल है, किसी के पास आधा एकड़ है, आधे एकड़ से भी छोटा है, उतने में परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। वो व्यक्ति उस लैंड का कुछ करना चाहेगा, या तो बेचेगा, और काफी बेच खरीद भी होती है। दूसरा, आप इतना तो देखिए ना कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ आने से पहले भी इस देश में कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है। कौन सा ऐसा गांव है इस देश का जिसमें जिसको हमारे इधर कहते हैं ठेके की खेती नहीं होती है? सब जगह होती है। मैं तो इस देश का कोई गांव नहीं जानता जहां खेती ठेके पे नहीं की जाती। हाँ, जो ठेका लेने वाला जो व्यक्ति है वो भी गांव का ही एक किसान होता है, वो कंपनी नहीं होती। तो जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है वो दरअसल कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट की फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सामान्य तो इस देश के हर गांव में होती है, हर जगह होती है, दिन रात होती है, उस पे कोई पाबंदी नहीं है, पाबंदी होनी नहीं चाहिए। दिक्कत ये है, मैं यही है शब्द जो हमारे साथ खेल करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप रोक रहे हैं। अरे भाई, सारे दिन रात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट लाने की कोशिश है, और हम उसमें से सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट यदि हो तो वो इक्वल फुटिंग पे होने चाहिए, वो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अब तो केवल इतनी बात कर रहे थे। तो सॉल्यूशन क्या है? पता नहीं क्यों जैसे ही हम ये प्रॉब्लम सोचते हैं हमारे पास सॉल्यूशन कॉर्पोरेट आता है, क्योंकि दिक्कत वही है, हमारा दिमाग जो है, हमारी हमारा दिमाग हमारी आंख से जो इस देश की हम हालत देख रहे हैं उससे गाइडेड नहीं होता। हमारा दिमाग वेस्टर्न टेक्स्ट बुक से गाइडेड होता है, हमारा दिमाग वॉशिंगटन पोस्ट से गाइडेड होता है, हमारा दिमाग नियो लिबरल इकोनॉमिक्स से गाइडेड होता है। नहीं तो इस समस्या का एक दूसरा समाधान है, जो छोटे छोटे लैंड है उनको जोड़ के किसान कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे। कोऑपरेटिव फार्मिंग के हमारे देश के जो पुराने कानून हैं बहुत बेकार हैं, उनको बदलने की जरूरत है। और उसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, किसानों को इस चीज की इजाजत दीजिए कि वो अपनी कंपनियां बना सकें, अपना वैल्यू एडिशन अपने गांव में करें। इसके लिए अभी शुरुआत हुई है, लेकिन इसके लिए बेहतर कानून, जितना ध्यान, जितना अटेंशन और जितनी हाय तौबा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए होती है कंपनियों के लिए, उतनी हाय तौबा यदि इसके बारे में होनी शुरू हो जाए कि किसान अपने एग्रीगेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि चाहे वो कोऑपरेटिव की शक्ल में हो, चाहे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में हो, चाहे अनौपचारिक हो, और इसमें बहुत शानदार प्रयोग हो रहे हैं। हम उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? जैसे ही कोई समस्या आती है हमारा सीधे कॉर्पोरेट पे क्यों जाता है, मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है एक मानसिक रोग है हमारा बुद्धिजीवियों का। और एक स्कीम जो गवर्नमेंट ने चलाई थी जो थी डबलिंग फार्मर्स इनकम टिल 2022। जब मेरी शायद आपसे पहली बात हुई थी तो उस टाइम आप 28 फरवरी को ये प्रोग्राम करने की हम लोग सोच रहे थे, और शायद वही दिन था जिस दिन गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम लोग आने वाले 3 सालों में फार्मर्स की इनकम दुगनी करेंगे। तो जब इस स्कीम को हम स्टडी करते हैं तो ये काफ़ी ठीक स्कीम लगती है शायद,
ऑन पेपर, जहां पर हर स्टेट के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ क्रॉप्स चुने गए हैं, कुछ एरियाज चुने गए हैं, और ये एक तरह का डाइवर्सिफाइड व्यू लेता है एग्रीकल्चर का। तो स्कीम तो काफी अच्छी थी, और शायद हो सकता है कि ये कोरोना पैंडेमिक हो या कुछ और वजह हो जिनसे ये स्कीम इतनी यशस्वी नहीं हो सकी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इन तरह की जो स्कीमें शासन चलाता है तो किसान भी कहीं कहीं कम पड़ जाते हैं इन स्कीम्स का बेनिफिट उठाने में, और कुछ चुनिंदा किसान जो बड़े किसान हैं वही सिर्फ इसका फायदा ले पाते हैं? मैं आपसे पूरी तरह असहमत हूं, और उसका कारण ये है कि डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम नामक कोई स्कीम कभी थी ही नहीं। आप भारत सरकार का बजट देख लीजिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट देख लीजिए। डबलिंग ऑफ, क्योंकि सरकार की स्कीम वो होती है जिसके अंदर सरकार कहती है कि ये हमारा बजट हेड है, ये हमारी स्कीम है, आज इसके अंदर हमने इतना पैसा एलोकेट किया, इतना पैसा एलोकेट करने के बाद हम उससे ये रिजल्ट निकालेंगे जिसकी मॉनिटरिंग होती है। ऐसी कोई स्कीम भारत सरकार की कभी थी ही नहीं। तो आप पूछेंगे 6 साल से हो क्या रहा था? डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, प्रधानमंत्री दिन रात बोल रहे थे, हर बीजेपी का लीडर बोल रहा था, हर चीफ मिनिस्टर बोल रहा था। अब यही प्रश्न, ये एक जुमला था, ये सिर्फ एक स्लोगन था। इस स्लोगन के पीछे कभी कोई स्कीम भारत सरकार ने बनाई ही नहीं। एंड आई से विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने इस तथाकथित स्कीम को 6 साल तक फॉलो किया है। भारत सरकार ने जिस दिन प्रधानमंत्री ने 28 फरवरी सन 2016 को उन्होंने बरेली में अनाउंस किया था इसको, उस दिन भारत सरकार को उन्होंने कहा कि हम डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम कर देंगे। आप इसे एक ड्रीम कह सकते हैं, आप इसको एक विजन कह सकते हैं, आप इसको एक जुमला कह सकते हैं, लेकिन उस दिन भारत सरकार को पता भी था कि किसान की आज की इनकम है कितनी। आप कोई भी स्कीम बताते हैं, मान लीजिए मैं एक स्कीम बताता हूं कि बारामती से पुणे तक का एक सड़क बनाऊंगा, तो मैं पहले गिनूंगा कि आज बारामती और पुणे के बीच में कितना डिस्टेंस है। फिर मैं कहूंगा कि ठीक है, मैं 6 साल के अंदर वो रोड बना दूंगा। तो फिर मैं 1 साल के बाद देखूंगा कि चलिए मैंने स्कीम शुरू कर दी या नहीं। 3 साल के बाद मैं चेक करूंगा कि वो रोड आधी बन गई या नहीं। 5 साल के बाद चेक करूंगा कि अब रोड बनने में कितना समय बचा है ना? ऐसा कभी हुआ ही नहीं। भारत सरकार ने डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम के लिए केवल एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने 14 वॉल्यूम की रिपोर्ट दे दी जिसके अंदर टारगेट्स फिक्स किए गए थे, लेकिन उन टारगेट के लिए कभी कोई बजटरी एलोकेशन नहीं हुआ, कभी कोई इंटीग्रेटेड स्कीम नहीं थी, कभी कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई। बार बार 6 वर्ष तक मैं पूछता रहा कि अच्छा 4 साल हो गए, अब तो बता दीजिए अब तक कितना हो गया, कितना काम बाकी है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, और 6 वर्ष के अंत में भी सरकार के पास इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं है कि 6 वर्ष के बाद किसान की आय पहले जितनी थी उससे बढ़ के कितनी हुई। अगर इसको आप स्कीम बताते हैं तो धन्य है। ऐसी स्कीम से भगवान बचाए इस देश को। ये शुद्ध एक राजनीतिक जुमला था जो कि लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए किया गया था। इसकी कभी कोई टारगेट सेटिंग नहीं हुई, इसकी कभी कोई गोल पोस्ट नहीं बने, इसकी कभी कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई, इसके लिए कभी कोई एलोकेशन नहीं हुआ, इसके लिए कभी कोई स्ट्रेटेजिक पेपर नहीं बने सिवाय उस एक कमेटी की रिपोर्ट के, और इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन की कभी कोई चर्चा नहीं हुई। इसलिए 6 वर्ष के बाद किसान वही है। ये कहना कि ये तो बहुत अच्छी स्कीम थी, ये बिल्कुल ऐसे ही कहना हुआ कि यदि मैं कह दूं कि कल से महाराष्ट्र का हर व्यक्ति एक कार चलाया करेगा, बहुत अच्छी बात है। अब इस पे कैसे आप इनकार कर सकते हैं? चलानी ही चाहिए। और उसके बाद मैं सो जाऊं और 6 वर्ष के बाद कहूं कि हाँ थोड़ा समय और लगेगा ये करने में। One of the most non-serious declaration ever made about Indian agriculture. This was plain fraud on Indian agriculture and farmers. The reality is कि इन 6 वर्षों में किसान की आय उतनी भी नहीं बढ़ी जितनी उससे पहले के 6 वर्ष में बढ़ी थी। और ये कोरोना का काल अगर आप छोड़ भी दें, कोरोना काल से पहले, क्योंकि उसके अब एनएसएसओ के आंकड़े आ गए,
कोरोना काल से पहले 4 वर्ष में स्कीम आने के बाद तक जो हुआ था, 2016 से 2020 तक, इस स्कीम के तहत, स्कीम जिसको आप कह रहे हैं, इस घोषणा के बाद एग्रीकल्चर फार्मर्स इनकम ग्रोथ वाज लोअर देन द प्रीवियस 4 years. This is one of the biggest issues in Indian agriculture. एक आखिरी सवाल सर, अगर आपके पास टाइम हो तो। जी। ये जो हर स्टेट में फार्मर्स मूवमेंट्स हैं, और अभी ये नॉर्थ में जो प्रोटेस्ट काफी चले, और इन्होंने एक बहुत अच्छे प्रेशर ग्रुप का काम किया, जिनकी वजह से गवर्नमेंट को ये लॉज रिपील करने पड़े। लेकिन इस तरह से जो फार्मर मूवमेंट्स हैं हर स्टेट में फ्रेगमेंटेड हैं, उनमें जो लिंकेजेस काफी स्ट्रांग होने चाहिए वो काफी वीक हैं। जैसे महाराष्ट्र में कुछ अलग फार्मर मूवमेंट है, और नॉर्थ में कुछ अलग है, साउथ में उतने वो ऑर्गेनाइज दिखते भी नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट की तो शायद ही बात हम तक पहुंचती है कि वहाँ कुछ ऐसा चलता है। तो अगर नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल्स पे फार्मर्स को एक अच्छे प्रेशर ग्रुप की तरह उभरना है, तो उनका अपना से जिसमें हो, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल पे अभी तो है नहीं। और जिस तरह से ये फ्रैगमेंटेड व्यू है फार्मर्स के मूवमेंट्स में, जो वीक लिंकेजेस हैं, क्या आप इसमें सॉल्यूशन देखते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है इसमें? आप ठीक कह रहे हैं कि भारत में, क्योंकि हमारे यहाँ खेती ही अपने आप में बहुत फ्रेगमेंटेड है, यानी कि बहुत डाइवर्स है। अब केरला में आप चले जाइए कॉफी प्लांटेशन में, और बुंदेलखंड के किसान को देखिए और मराठवाड़ा के किसान को देखिए, तो आपको लगेगा कि आप तो 3 अलग दुनिया में हैं, सिर्फ एक देश ही नहीं, अलग देश ही नहीं, आपको लगेगा 3 अलग-अलग कॉन्टिनेंट के ऊपर आप हैं। कोई एक अफ्रीका है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक यूरोप है, ऐसा दिखेगा। तो भारत की एग्रीकल्चर कितनी डाइवर्स है, इसके कारण हमारे यहाँ कभी भी एक यूनिफाइड फार्मर्स मूवमेंट नहीं बन पाया। हमारे यहाँ रीजनल डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ क्लास डिस्पैरिटीज, बड़े किसान, छोटे किसान, सीमांत किसान और भूमिहीन किसान जो है उसकी डाइवर्सिटी है। हमारा आदिवासी किसान और हमारा मछुआरा किसान अलग अलग दुनिया में जीता है। तो इस सब के कारण हमारे यहाँ किसान आंदोलन देश में एक बनना, और इतने बड़े देश में वैसे भी एक आंदोलन खड़ा होना बहुत कठिन। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा जो बना है, ये पहली बार इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इस देश में एक यूनिफाइड बॉडी बनी है जो कि तमाम किसानों को जोड़ पाई है। आपको टीवी के ऊपर ज्यादा किसान पंजाब हरियाणा के दिख रहे थे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के साथ आज देश के कोई 400 के करीब किसान संगठन जुड़ चुके हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसकी एक्सेल शीट मैं ही रखता हूं, जुड़ चुके हैं। और उसमें जहां के आपको लोग नहीं दिखते, वहां के भी किसान उसमें जुड़े हैं। कर्नाटका के तमाम बड़े किसान संगठन, कर्नाटका राज्य रैयत संघ के जितने भी हैं, वो सब इससे जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की जो सुकाणु समिति थी, उससे जुड़े हुए 30-32 ऑर्गेनाइजेशन आज संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है। उड़ीसा के संगठन इसके साथ हैं। तमिलनाडु के 54 फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन आज संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जितने संगठन हैं जुड़े हुए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि पहली बार एक बड़ा किसान अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो रहा है। ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये काम आसान नहीं है, लेकिन मेरी ऐसी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में संयुक्त किसान मोर्चा इस देश के हर इलाके के किसानों की एक संयुक्त आवाज के रूप में उठेगा। कम से कम ऐसा करना हमारा लक्ष्य है। ऐसा करने के लिए एक राजनीतिक दल बनाने की जरूरत है। किसान आंदोलन का काम करें, वही बेहतर है। कभी कभार राजनीति में नकारात्मक दखल दे सकते हैं, जैसे हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा बीजेपी को हराइए, वो एक नकारात्मक दखल, वैसा हम कर सकते हैं। किसान आंदोलन को खत्म करके एक पार्टी बना लेना, वो समझदारी का काम नहीं। बहुत खूब सर, आपकी कोशिशों की वजह से किसानों की मुट्ठी बन रही है, और हम आपको काफ़ी शुभकामनाएं देते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आए। हमारे विभाग प्रमुख डॉक्टर समाधान पाटिल से मैं अनुरोध करूँगा कि आपके लिए 2 शब्द कहें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर।
So, sir, before vote of thanks, if you time, can I ask one question to you, sir? बताइए बताइए सर। हाँ सर, सर बात ये है, आपने जो डबलिंग इनकम का, जो फार्मर डबलिंग इनकम का जो क्लैरिफिकेशन दिया, वो बहुत बात सही लगी सर। जो कुछ स्कीम है ही नहीं, लेकिन हम वो स्कीम समझते हैं और हम सिर्फ ड्रीम में खो जाते हैं। सर आपने जो 6 साल में जो एक बात कही कि 6 साल में तो इनकम डबल हुआ ही नहीं, बल्कि पिछले 6 साल में था उतना ही वो बाकी नहीं बचा। तो फिर सर एनी गुड साइड और वाइट साइड ऑफ दिस गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, और कुछ अच्छी बातें हैं जो हम कुछ मानो या हमसे कुछ नजरअंदाज हो रहा है, या फिर हम कुछ गलती से वो ढूंढ नहीं पा रहे, जो कि वो किसानों के लिए अच्छी बात है, लेकिन हमें वो वहां तक हम पहुंच नहीं रहे। सो सर कैन यू एलाबोरेट दिस सच कंफ्यूजन? सर जस्ट कम अगेन, आप कह रहे हैं कि सरकार की कुछ अच्छी बात, इस सरकार ने अच्छी बात कही है वो हम क्या देख नहीं पा रहे हैं? यस सही। देखिए अच्छी बात सिर्फ दो ही थी। एक तो ये रिकॉग्नाइज करना कि फार्मर्स इनकम शुड बी ए यार्डस्टिक, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, सरकारें सिर्फ खड़े होकर बताती थी एग्रीकल्चरल आउटपुट इतना बढ़ गया, तो पार्लियामेंट खड़े होकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते थे देश में रिकॉर्ड उत्पादन हो गया, बस तालियां तालियां तालियां। कोई नहीं पूछता था रिकॉर्ड उत्पादन होने के बाद किसान का दाम कम हो गया, वो तो बेचारा मर गया, है ना। तो ये कहना कि किसान अब एग्रीकल्चर की प्रोग्रेस का पैमाना, उसकी यार्डस्टिक फार्मर्स इनकम होनी चाहिए, ये एक बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात। दूसरा, ये कोई टारगेट सेट करना कि हाँ फार्मर्स की इनकम डबल होनी चाहिए। अगर वो डबल ना कहते, अगर वो सिर्फ 1.5 गुना कह देते तो ज्यादा समझदारी की बात होती, क्योंकि डबलिंग तो होना असंभव था, कोई भी सरकार नहीं कर सकती थी ऐसी। ये तो बिल्कुल मैं तो कहूंगा मूर्खता की बात थी इस तरह की चीज कह देना, जब प्रधानमंत्री को ये पता भी नहीं कि इस समय अब आप ऐसी इतनी बड़ी घोषणा करें कि मैं डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम करने वाला हूं। मैं आपके कॉलेज में घोषणा कर दूं कि आपके कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या अगले सेशन से डबल कर दी जाएगी। उससे पहले मुझे देखना तो चाहिए ना कॉलेज में कितने कमरे हैं, क्या है, मेरे पास कितना पैसा है। ऐसे ही मैं घोषणा कर दूं, ताली तो बहुत पिट जाएगी, अगली बार आके पूछेंगे ना साहब कैसे होगा ये काम। तो प्रधानमंत्री इतनी बड़ी घोषणा कर देते हैं बिना ये जाने कि आज की तारीख में किसान की इनकम है कितनी, ये भी नहीं पता था उनको। उन्हें 1.5 साल लगा ये पता करने में कि किसान की इनकम थी कितनी, जिसको वो डबल करने की सोच रहे थे। तो ये विचार अपने आप में अच्छा है कि किसान की इनकम को हम पैमाना बनाएं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। उसके पीछे कोई होमवर्क नहीं था, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, कोई गोल पोस्ट नहीं थे, कोई मॉनिटरिंग नहीं। तो इसीलिए मैं इसको तो मजाक बताता हूँ, सबसे बड़ा फ्रॉड था ये तो भारत के किसान के साथ। लेकिन जिसका मतलब है कि इसके आधार पे हम सवाल पूछें, बिल्कुल सही बात है। इसने किसान को कम से कम इस बात में चेताया, किसान की आय इस देश के लोगों के कान में शब्द जाना शुरू हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। और वो डबलिंग तो कभी हुई नहीं थी, ये बिल्कुल झांसा था, क्योंकि उसकी कोई तैयारी नहीं थी। बस यहाँ इस बहाने एक अच्छी रिपोर्ट जरूर आ गई, वो जो 14 रिपोर्ट आई है उसमें काफी अच्छे आंकड़े हैं। भारत सरकार रिपोर्ट बहुत अच्छी बनाती है, काम नहीं, वो एक छोटी सी समस्या रह जाती है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा सर हमें आपको सुन के। ऐसा लग रहा था कि शायद ये दिन खत्म ही ना हो, बस आप बातें करते रहे, हम सुनते रहे, बातें करते रहे, हम सुनते रहे। सर आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हम पिछले 1 साल से हम यहाँ पे आपको लाने की कोशिश कर रहे थे। और आज ये हमारा जो ड्रीम था, एक्चुअली हमारा ड्रीम था, जो गवर्नमेंट का जैसे ड्रीम वाला नहीं, हमारा खुद का जो ड्रीम था आपको यहाँ पे स्पीकर करके बुलाने का, वो सफल हो चुका है। हम पूरी दिलो जान से आपने जो कुछ स्पीच दिया उसको कान लगाकर बहुत अच्छी तरह से सुन रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चंस थे सर हमारे मन में, एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में, एंड ईच एंड एवरीथिंग, बट यू क्लियर ऑल दिस थिंग्स वेरी वेल सर। So on behalf of this TC College Baramati and Department of Economics, I am very thanks to you sir। मैं आपसे अभी एक
खाली छोटा सा क्वेश्चन है सर ये, लेकिन इट्स नॉट रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट और टॉपिक। जस्ट सर, जब हम आपको बुला रहे हैं सब हमारे कॉलेज के कैंपस में चर्चा शुरू होने लगी, तो मोस्ट ऑफ लिसनर्स वांटेड टू फिजिकली if you available in future, so sir, quite possibility to come and see our Maharashtra and our college and rural area and all these things, sir. जरूर, खुशी से। मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ, रूरल एरियाज में तो ज्यादा घूमता हूँ। कभी खुशी से, कभी अवसर बनेगा, जरूर आऊँ। Okay, thank you very much sir. So sir, we will be touch with you sir, definitely sir. आप यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा सर। हम आपका बहुत दिलो जान से शुक्रगुजार करते हैं सर। आपके स्पीच के समय हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर सीवी मुरुमकर सर को भी शायद वो काम रुक ना सके, खुद को कंट्रोल ना कर सके वो एडमिनिस्ट्रेशन को, and he also joined this session. So I also thanks to our honorable principal Dr. Chandrasekhar Mulkar sir. Thank you very much. Thank you sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. नमस्कार मित्र हो, आताच आपण डॉक्टर पाशा पटेल, डॉक्टर प्रोफेसर योगेंद्र यादव यांची अमोघ वाणी ऐकली। कृषीविषयक कायदे, भारतातील शेतकऱ्यांच्या समस्या, भारतातील शेतकऱ्यांची आंदोलने या सर्वांविषयी त्यांनी त्यांचे जे विचार मांडले ते किती अभ्यासातून आलेले होते आणि त्यांच्या विचारामध्ये किती स्पष्टता होती याचा सर्वांनी आपण अनुभव घेतला। भारतातील ज्या सध्या शेतकरी आंदोलन चाललेली आहेत त्याचं एक शीर्षस्थ नेतृत्व जे होतं तर ते आज आपल्या भेटीला या निमित्ताने आलेलं होतं। या आंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय कॉन्फरन्ससाठी आपण जे मान्यवर वक्ते बोलवले होते त्यामध्ये सुरुवातीच्या सत्रामध्ये डॉक्टर नरेश बोडके सर, त्यानंतर श्री राजू शेट्टी साहेब आणि त्यानंतर योगेंद्र यादव साहेब, या तिघांनी आपली हजेरी लावलेली आहे। त्यांच्याकडनं एकाच वेळी एकाच दिवशी अशा प्रकारचा एक शेतीविषयक प्रश्नांच्या चर्चेचा मोठा धबधबा इथं सुरू आहे। त्याचे जे अभ्यासक आहेत त्यांच्यासाठी या ज्ञानामध्ये न्हावून निघण्याचा हा प्रसंग आहे। याच आपल्या सगळ्या धबधब्याच्या वाटेवर आणखीन एक मोठं जी सरिता आपल्याला भेटणार आहे तर ती डॉक्टर श्री पाशा पटेल यांच्या स्वरूपाने येते। श्री पाशा पटेल हे महाराष्ट्र सरकारने जो पहिला कृषी मूल्य आयोग नेमला होता त्या कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी कार्य केलेलं आहे आणि या पाशा पटेलांचं जे व्याख्यान आहे तर ते आपण थोड्याच वेळात ऐकणार आहोत। आम्ही एक 2 मिनिटांची फक्त मी व्हॅक्यूम घेतो की जेव्हा आम्ही त्यांना या कॉन्फरन्ससाठी जॉईन करून घेऊ। 2 मिनिटांसाठी फक्त आपलं जो काही ऑडिओ व्हिडिओ असेल तो बंद असेल। डॉक्टर बोलता पाशा पटेलचं इंट्रोडक्शन कोणाकडे बोल ना 2 मिनिट। मी त्यांना फोन
नमस्कार मित्र हो. यानंतर जे काही पुढचं सत्र आपलं आहे 2:30 वाजल्यापासून ते 3:45 पर्यंत या आपल्या तिसऱ्या सत्रामध्ये आपल्याला भेटायसाठी येत आहेत श्री पाशा पटेल. पाशाभाई पटेल हे शेतकरी आंदोलनामध्ये, विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलनामध्ये एक महत्त्वाचं नाव आहे. शरद जोशींची शेतकरी संघटना असो, त्यानंतर राष्ट्रवादी पक्षातील त्यांचा काही कार्यकाळ असो, आणि अलीकडल्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टीमधील त्यांचा असणारा जो काही सहभाग असो, या सर्व काळामध्ये एक कॉमन गोष्ट त्यांच्या सर्व प्रवासात राहिलेली आहे. आणि ती गोष्ट म्हणजे पाशाभाईंनी नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करण्याचा विडा उचललेला आहे. आणि असे जे पाशाभाई पटेल आहेत, तर ते आपल्याला आपल्या या तिसऱ्या सत्रासाठी मुख्य वक्ते म्हणून लाभलेले आहे. तर या तिसऱ्या सत्रामध्ये पाशाभाई पटेल यांना आपण महत्वाच्या विषयावर बोलण्यासाठी बोलवलेलं आहे. पाशाभाई हे येत्या 5 मिनिटात जॉईन करतायत. तोपर्यंत आपण त्यांची वाट बघूया. त्यांना आत्ताच लिंक पाठवलेली आहे. ते जॉईन झाल्या आपलं पुढचं जे सत्र असेल ते आपण सुरू करू. श्री पाशाभाई पटेल हे महाराष्ट्र सरकारने आपल्याकडे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मागील सरकारच्या काळामध्ये जसा केंद्र सरकार हमीभाव जाहीर करतं वेगवेगळ्या 23 पिकांसाठी, आणि हा हमीभाव जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारने एका समितीची स्थापना केलेली 1965 मध्ये, आणि त्या समितीचं नाव आहे कमिशन ऑन ॲग्रिकल्चरल कॉस्ट अँड प्राइसेस. या कमिशन ऑन ॲग्रिकल्चरल कॉस्ट अँड प्राइसेस म्हणजे कृषी मूल्य आयोग, याच्या धर्तीवर आधारित एक महाराष्ट्रामध्ये जी महाराष्ट्र स्पेसिफिक पिकं होतात, त्याच्यामध्ये सोयाबीन असतील किंवा भाजीपाल्याची किंवा बटाटे, कांदे, टमाटे यासारखी पिकं असतील, तर अशा सर्व पिकांना सुद्धा हमी भाव जाहीर करता यावा. शेतकऱ्यांचा जो काही खर्च होतो, उत्पादन खर्च होतो, याचा अभ्यास करता यावा. या सर्वासाठी महाराष्ट्र सरकारने आपला पहिला कृषी मूल्य आयोग नेमला होता. आणि या पहिल्या कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून श्री पाशा पटेल यांनी काम केलेलं आहे. आणि त्यांचा तो जो अनुभव होता कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून, त्याचबरोबरीनं भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं ते विधान परिषदेमध्ये त्यांनी आमदार म्हणून सुद्धा काम केलेलं आहे. तर या सर्व पार्श्वभूमीवर आपण त्यांच्यासाठी विषय दिलेला आहे की भारतामध्ये जे कृषी कायदे करण्यात आलेले होते आणि जे या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने हे कायदे मागे घेतले. the 3 laws or the farm bills were repealed by the central government after the farmers protests in Delhi, and these protests were led by Shri Yogendra Yadav. Just before some time we heard directly from Shri Yogendra Yadav ji that how the government should approach to reform the agriculture without hurting the sentiments of farmers. So now in this our session we are going to hear from Shri Pasha Patel ji about the 3 farm laws, what are the myths associated with these laws and what is the truth associated with these laws. नुकतंच आपण मागच्या सत्रामध्ये श्री योगेंद्र यादवजींकडनं शेतकऱ्यांसाठी कृषी विषयक सुधारणा करताना केंद्र शासनाने कशा प्रकारे किंवा राज्य शासनाने कशा प्रकारे सुधारणा कराव्यात जेणेकरून शेतकरी त्याच्यामुळे हर्ट होणार नाही, आणि शेतकरी आणि सरकार असा जो संघर्ष नेहमी उभा राहतो तर तो संघर्ष उभा राहणार नाही. आणि शेतकऱ्यांविषयीच्या ज्या सुधारणा आहेत, अनेक उपक्षेत्र आहेत शेतीची जी सुधारणांच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर त्या सुधारणा स्मूथली पार पडू शकतील आणि भारतीय शेती वेगात पुढे नेता येईल. याच पार्श्वभूमीवर बोलण्यासाठी हे जे नुकतेच 3 कृषी विषयक कायदे जे फार चिघळत चाललेला प्रश्न होता या कृषी विषयक कायद्यांचा, यासाठी 1 वर्षापासून जास्त काळ शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं दिल्लीमध्ये. आणि असं आंदोलनाला पूर्ण भारतभर तरी सपोर्ट मिळाला नाही, पण ज्या 3 राज्यामध्ये या आंदोलनाचा
फार प्रभाव जाणवत होता ते म्हणजे हरियाणा, पंजाब आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश. या सर्व संघर्षानंतर केंद्र सरकारने समंजसपणाची भूमिका घेऊन हे कायदे रिपील केले. कदाचित काही काळासाठी ते सस्पेंड केलेले आहेत. मात्र या कायद्यांचा जो काही प्रचार झाला, अपप्रचार झाला, तर त्यामागे खरंच काही तथ्य होतं का हे जाणून घेण्यासाठी पहिले अध्यक्ष महाराष्ट्रातील कृषीविषयक महाराष्ट्रातील कृषीविषयक चळवळीचा जे चेहरा राहिलेले आहेत ते श्री पाशाभाई पटेल हे आपल्या समवेत या सत्रामध्ये आहे. आम्हाला खूप आनंद होतोय की आज पहिल्या सत्रात श्री नरेश बोडके सर, दुसऱ्या सत्रामध्ये श्री राजू शेट्टी साहेब, तिसऱ्या सत्रामध्ये आम्हाला दिल्लीवरून योगेंद्र यादव आणि चौथ्या सत्रामध्ये श्री पाशाभाई पटेल यांनी आम्हाला जॉईन केलेला आहे. खरं तर ही आमच्या सगळ्या जे काही संशोधक आहेत, शिक्षक आहेत, विद्यार्थी आहेत, आमच्या सर्वांसाठी ही फार मोठी एक शैक्षणिक मेजवानी आहे की वेगवेगळ्या विचारधारा अंगीकारणारे हे जे लोक आहेत तर ते शेतकरी हिताचं काम करणारे लोक आहेत. एवढ्या सगळ्या लोकांना एकत्रित ऐकण्याची संधी आम्हाला मिळाली, याबद्दल आम्ही स्वतःला भाग्यवान समजतो. माझे सहकारी प्राध्यापक श्री संदीप साबळे सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी पाशाभाई पटेलांचा थोडक्यात परिचय करून द्यावा. खरं सरांचं कार्य महाराष्ट्रात सर्व परिचित आहे, पण तरी सुद्धा एक कार्यक्रमाच्या औपचारिकतेचा भाग म्हणून मी आमचे प्राध्यापक साबळे सर यांना विनंती करतो की त्यांना पाशाभाईंचा पटेल करून द्यावा, पाशाभाई पटेल सरांचा परिचय करून द्यावा. धन्यवाद सर, आपण आल्याबद्दल खूप खूप मनपूर्वक आभार. सर्वांना नमस्कार. बोला सर. तुळजाराम चतुर्चंद महाविद्यालय बारामती अर्थशास्त्र विभाग आयोजित एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय ऑनलाईन परिषदेमध्ये आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा मी सहर्ष स्वागत करतो. शेतकरी संघटनेचे खंदे समर्थक व आंदोलक, शेतकऱ्यांचे कैवारी, महाराष्ट्र राज्य विधान परिषदेचे माजी सदस्य, बांबू लागवड चळवळीचे उद्गाते, महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे प्रथम अध्यक्ष, फक्त महाराष्ट्रातीलच नाही तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक ख्यातनाम व्यक्तिमत्व माननीय पाशाभाई पटेल यांचे आंतरराष्ट्रीय ऑनलाईन परिषदेमध्ये मी प्राध्यापक संदीप साबळे पुनश्च एकदा हार्दिक स्वागत करतो. आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या या सत्राचे प्रमुख वक्ते माननीय पाशा पटेल यांचा परिचय करून देण्याची एक अवघड जबाबदारी माझ्याकडे आहे, कारण माननीय पाशा पटेल यांचं कार्य एवढं मोठं आहे की त्या कार्यातला मी एका शब्दामध्ये असं मोजू शकत नाही किंवा त्याला शब्दाचं माप लावू शकत नाही. तरीही आजच्या या सत्राचे प्रमुख व्याख्याते माननीय पाशा पटेल सर यांचा औपचारिक परिचय करून देताना मला मनस्वी आनंद होत आहे. माननीय पाशा पटेल यांचे संपूर्ण नाव सय्यद पाशा उस्मान साहब पटेल असे आहे. माननीय पाशा पटेल यांचा जन्म मराठवाड्यातील एक दुष्काळी जिल्हा म्हणून समजला जाणाऱ्या लातूर मधील एका छोट्याशा गावातील सामान्य शेतकरी कुटुंबात झाला आहे. लहानपणापासूनच माननीय पाशा पटेल सर हे खूप मेहनती, कष्टळू व समाजसेवी बालक होते. शेतकऱ्यांच्या सर्व लहान मोठ्या समस्या त्यांना चांगल्या प्रकारे ज्ञात आहेत. शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा त्यांच्या मनावर खोल प्रभाव झाल्यामुळे ते सातत्याने शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच विचार करीत असतात. माननीय पाशा पटेल यांनी आपले प्राथमिक शिक्षण लातूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळेतून पूर्ण केले असून त्यांनी आतापर्यंत पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. शेती हा माननीय पाशा पटेल यांचा उपजीविकेचा प्रमुख व्यवसाय असून समाजसेवा करणे हेच प्रमुख कार्य आणि जीवनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. समाजसेवा आणि राजकारण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, त्यामुळे माननीय पाशा पटेल हे राजकारणात देखील सक्रिय आहेत. माननीय पाशा पटेल यांनी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केलेली आहे. माननीय पाशा पटेल यांच्या व्यक्तिमत्वावर शेतकरी संघटनेचे व शेतकरी आंदोलनाचे नायक स्वर्गीय आदरणीय शरद जोशी सर यांच्या विचारांचा खूप प्रभाव आहे. इफ आय एम नॉट रॉंग, माननीय पाशा पटेल हे स्वर्गीय शरद जोशी यांना आपला आदर्श मानतात. राष्ट्रवाद
व स्वदेशी विचाराने प्रेरित होऊन आपल्या राजकीय प्रवासासाठी, आपल्या राजकीय कारकिर्दीसाठी माननीय पाशा पटेल सर यांनी भारतीय जनता पार्टी या पक्षाची निवड केली आणि याच विचारधारेनुसार समस्त शेतकरी वर्गासाठी सातत्याने संघर्ष करीत आहेत. महाराष्ट्र राज्य विधान परिषदेमध्ये त्यांनी लातूर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केलेले आहे. बांबू लागवड चळवळी अंतर्गत इथेनॉलची मागणी किंवा देशाची गरज पूर्ण करण्यासाठी देशात 300 बांबू रिफायनरी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे त्यांनी मागणी केली आहे. सहकारी सूतगिरणी, सहकारी साखर कारखाने याप्रमाणेच बांबूचा देखील सहकारामध्ये समावेश करण्याची मागणी त्यांनी केलेली आहे. संपूर्ण देशामध्ये राष्ट्रीय पातळीवर त्यांनी बांबू लागवडीची चळवळ उभारलेली आहे. आदरणीय पाशा पटेल यांच्या प्रयत्नामुळे आसाममधील नुमालीगड येथे ऑगस्ट 2022 पासून बांबूपासून इथेनॉल निर्मितीचा जगातील पहिला प्रकल्प सुरू होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होणार आहे. बांबूपासून 30,000 लिटर इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पाचा नागार्जुना ग्रुप व लोदगा बांबू इंडस्ट्रीज यांच्यामध्ये अलीकडेच म्हणजे दिनांक 5 मार्च 2022 रोजी एक सामंजस्य करार माननीय पाशा पटेल यांच्या माध्यमातून झालेला आहे. बांबूचे महत्व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना समजून देण्यासाठी माननीय पाशा पटेल यांनी 1000 पेक्षा जास्त गावांमध्ये स्थानिक बैठकांचं नियोजन केलं आहे. 1927 मध्ये इंग्रज सरकारने बांबूंचा समावेश हा झाड प्रवर्गामध्ये केला होता. तेव्हापासून बांबूंची तोडणी करणे, वाहतूक करणे याच्यावर बंधने होती. परंतु माननीय पाशा पटेल यांच्या बांबू चळवळीमुळे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2017 मध्ये बांबूला झाड प्रवर्ग, त्यामुळे बांबूची तोडणी करणे, त्याची वाहतूक करणे यावरील निर्बंध नष्ट झाले आहेत. त्याचा परिणाम माननीय पाशा पटेल यांची बांबू लागवड चळवळ ही यशस्वी होण्यासाठी त्याचा फायदा होणार आहे. मध्ये आपल्याला लाभलेला आहे. मी माननीय पाशा पटेल सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मार्गदर्शन करायला सुरुवात करावी. नमस्कार, मी पाशा पटेल. मी आता सध्या आहे गडचिरोलीमध्ये. म्हणजे आता संयोजकाने प्रास्ताविकात सांगितलं की मी 1000 सभा घेतल्या, ते जुना आकडा आहे. मी आता सध्या गडचिरोलीमध्ये आहे. गडचिरोली माझ्या गावापासून 700 किलोमीटर आहे. उद्या मी नागपूरला आहे आणि आज कालपासून मी गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये 2 दिवसापासून आहे. काल मी एक पत्रकार परिषद घेतली आणि एक शेतकरी मेळावा घेतला आणि बांबू इथं मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि नक्षल एरियामध्ये बांबू आहे. तर काल मी रात्री 11 वाजेपर्यंत नक्षल भागात सुद्धा बांबूचे जे जंगल आहेत, जंगल अक्षरशः इथं गडचिरोलीमध्ये ते जंगल फिरतोय मी. का तर मला 1300 कोटी रुपयाचं बांबू पाहिजे आणि मग एवढ्या किमतीचा बांबू जर पाहिजे असेल तर शेतकऱ्याच्या शेतीमध्ये नाही तर ते जंगलात आहे आणि जंगलच विकत घ्यावं या इच्छेनं मी आज इथं आलोय. आणि मला माझा परिचय देत असताना मी खरं तर तुम्हाला डिस्टर्ब होऊ नये, का तर माझ्या मोबाईलवर एवढे फोन येतात आणि त्या फोनमुळं मग पुन्हा फोन डिस्कनेक्ट होतो. म्हणून तुमचं माझ्या संवादामध्ये व्यत्यय येऊ नये म्हणून मी एक न्यूयॉर्कहून माझ्याकडे इथं एक माझे मित्र आलेत, आशिष कासवा म्हणून, त्यांच्याकडून मी मोबाईलवर एक चमत्कार करून घेतला. ते म्हणजे असं की एअरप्लेन मोडवर माझं मोबाईल टाकलं आणि दुसऱ्या मोबाईलचं कनेक्शन ह्या मोबाईलला दिलं की एवढे लफडे करण्यामध्ये मला थोडा वेळ गेला. त्याच्यामुळे शेवटच ऐकलं मी बांबूचं. त्याच्या आधी काय सांगितलं माझ्याबद्दल मला माहिती नाही. आता मी बोलाव काय, एका ओळीत जर आपण सांगितलं तर फार बरं होईल. हे 3 कायदे आणि माहिती ऐकली सर तुमची, आणि आम्ही ती माहिती ऐकून आम्हाला इतका आनंद झाला की आम्हाला पाशाभाई पटेल माहित होते, पण आमच्या सहकार्याने एवढी छान माहिती सांगितली. मी नंतर एखादी छोटी क्लिप तुम्हाला पाठवीन जरूर. तर खूप चांगला आढावा त्यांनी तुमच्या व्यक्तिमत्वाचा घेतला. मला खूप आनंद आहे सर की लाईव्ह तुम्ही अगदी रणांगणातून आमच्याशी बोलताय, आता आम्हाला खूप आनंद आहे. ओके, तर मला वाटतं कृषी कायदे आणि बांबू या दोन्ही विषयावर बोलू ना. मी स्टेज तुमचं आहे सर, तुम्ही कशावरही बोला, तुमचे विचार. ओके,
ओके ऐका. तर आता मला 40 मिनिटं बोलायचे आहेत. मी 2:40 मी आता बोलायला सुरुवात केलेली आहे आणि 3:20 का तर मी डायबिटीस पेशंट आहे, अजून जेवण झालेलं नाही माझं, त्याच्यामुळे मी बरोबर का तर मीटिंग चालू असताना मला माहितच नाही आता आपली वेळ झाली बोलायची. का तर एवढं बोलण्यामध्ये कार्यकर्ते इथं जमलेले आहेत बाहेरच्या रूम मध्ये, त्यांच्यावर चर्चा चालू होती, त्याच्यामुळे मी 3:20 3 कृषी कायदे आणि बांबू या दोन्ही विषयावर मी बोलणार आहे. पहिली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे नरेंद्र मोदींनी 3 कायद्याच्या संदर्भामध्ये असं सांगितलं की मैं ये कानून लोगों को समझाने में कम पड़े हैं, इसलिए लोगों का विरोध हुआ है. या नरेंद्र मोदीच्या या भूमिकेशी माझा समर्थन आहे, पाठिंबा आहे की कायदे एवढे चांगले आहेत पण काही लोकांना ते कळले नाहीत. त्याचं सगळ्यात मोठं कारण काय की 2018 मध्ये ICR मध्ये भारतातल्या 300 शेती कळणाऱ्या लोकांची यादी काढली होती भारत सरकारने आणि 7 कमिट्या स्थापन केल्या होत्या. त्या 7 कमिट्यामध्ये 7 चेअरमन नेमले होते आणि त्या चेअरमननी 1 महिना दिल्लीत राहून अभ्यास करायचं आणि पंतप्रधानाच्या समोर डबलिंग इन्कम शेतकऱ्याचं करण्यासाठी कृषी कायद्यामध्ये काय काय बदल व्हायला पाहिजे किंवा कायदे कसे तयार व्हायला पाहिजे याच्या सूचना आणि शिफारसी करण्यासाठी आम्हाला 300 लोकांना 1 महिना दिल्लीमध्ये बसवलं होतं. खरं तर मी भाग्यवान आहे, मी SSC पास आहे, परंतु काढणी पश्चात तंत्रज्ञानाचं जो हे होता विषय होता याचा मी प्रमुख होतो आणि माझं को चेअर होतं IIM अहमदाबादचं प्रमुख आणि माझं फॅसिलिटेटर कोण होतं. मला म्हणजे सगळ्या माहिती देण्यासाठी जो माणूस नेमला होता तो प्रशांत स्वाईन म्हणून जॉईंट सेक्रेटरी मार्केटिंग गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. माझं फॅसिलिटेटर JS होतं IAS भारत सरकारचं आणि माझं असिस्टंट होतं IIM अहमदाबादचं. त्यावेळेस मला माझी किंमत कळली की मी SSC पास जरी असलो तर एवढी मोठी माणसं माझ्या दिमतीला देण्यात आलेली आहेत. आम्ही त्यात या सगळ्या गोष्टीच्या संदर्भामध्ये 3 कायद्याच्या संदर्भामध्ये मी जास्त लांबण लावणार नाही, मी फक्त 3च गोष्टी सांगणार आहे. एक गोष्ट आहे की पहिलं आमची माल विकायचं जर असेल तर आता मी कलमुगळी म्हणून माझं मूळ गाव आहे, माझ्या गावाच्या जवळ औराज शहाजनी नावाचं मार्केट यार्ड आहे. त्या मार्केट यार्ड मध्ये 100 गावातले शेतकरी माल आणायचे. जिल्ह्याची मार्केट लातूर, तिथं पूर्ण लातूर जिल्हा, बिदर जिल्हा, कर्नाटकातले बिदर आणि गुलबर्गा जिल्हा आणि मग इकडं नांदेड जिल्हा, इकडं बीड जिल्हा, इकडं उस्मानाबाद जिल्हा आणि इकडं लातूर जिल्हा, एवढ्या जिल्ह्याचं माल माझ्या जिल्ह्यामध्ये येतं. दुर्दैव काय व्हायचं की मार्केट कमिटी सलग कधी 15 दिवस चालू असेल मी काही बघितलं नाही. शनिवार बंद, रविवार बंद, कधी मुनीम मेला बंद, कधी हमाल मेला बंद, कधी 2 हमालाची मारामारी झाली म्हणून बंद, कधी भारत बंद म्हणून बंद, कधी महाराष्ट्र बंद म्हणून बंद, कधी कुणाच्या पुढाऱ्याचं लग्न आलं म्हणून बंद. महिना मार्केट कमिट्या बंद राहायच्या. अरे 5-5, 7-7 जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांनी आणलेला माल महिना जर मार्केट बंद असेल तर आता मी माल विकतो आणि संध्याकाळी पैसे देतो म्हणून शेतकरी आडतीला माल आणतात आणि इथं जर महिनाभर मार्केट जर बंद असेल तर ते महिनाभरामध्ये काय होईल. खर तर आमच्या लहानपणी एक म्हण होती, साडूच्या घरी बायको ठेवणी आणि आडतीवर माल ठेवणी. मला जर ही म्हण जरा कोणाला वाईट वाटेल, परंतु मी गावातला माणूस आहे, गावात अशी चर्चा व्हायची. एक महिना माल आडतीमध्ये ठेवलं तर त्यानं काय बघत बसणार आहे का, अशी आमची गावात म्हण होती आणि असं महिना माल राहायचं. काय करायचं मग आता स्पर्धा जर मार्केटमध्ये स्पर्धा आणायची असेल तर काय केलं पाहिजे. तर नरेंद्र मोदीच्या सरकारने 3 कायद्यामध्ये एक गोष्ट केली की शेतकऱ्यांनो तुम्हाला आता फक्त मार्केट कमिटीमध्येच विकायची गरज नाही, तर मार्केट कमिटीच्या यार्डाच्या ज्या 4 भिंती आहेत त्याच्या बाहेर सुद्धा आम्ही डायरेक्ट लायसन्स देतो. तुम्हाला मार्केट कमिटीमध्ये विकायचं असेल, मी मार्केट कमिटी ही प्रणाली बंद करत नाही, ही व्यवस्था ऍज इट इज ठेवणार आहे. मार्केट ऍज इट इज ठेवणार आहे.
त्याच्या जोडीला मी डायरेक्ट खरेदीचे लायसन्स लोकांना देणार आहे आणि त्याच्याबरोबर शेतकऱ्याच्या पोरांनी एकत्र येऊन 200-300 मुलांनी एकत्र येऊन जर समजा शेतकरी उत्पादक कंपनी काढली तर त्या कंपनीला सुद्धा आम्ही माल खरेदीची परवानगी देणार आहे. त्या कंपनीला इन्फ्रास्ट्रक्चर देणार आहे. म्हणजे काय देणार आहे? गोडाऊन देणार आहे, वजन काटे देणार आहे, भांडवल देणार आहे आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्याच्या पोरांना काही व्यापार कळत नाही. जर गावामध्ये एखाद्याला आपल्या पोराला आडत टाकून द्यायची असेल तर तो आधी 2 वर्ष आपल्या नातेवाईकाकडे मुनीम म्हणून पोराला ठेवतो. म्हणजे 1-2 वर्ष मुनीम म्हणून ते प्रशिक्षण घ्यायचं, आडत चालवायची अक्कल शिकायची, प्रशिक्षण घ्यायचं मुनीम म्हणून. जसं ड्रायव्हरच्या हातात किन्नर असतो, किन्नर 1-2 वर्ष झालं की मग आपोआप तो ड्रायव्हर होतो. तशाच पद्धतीनं आपल्या नातेवाईकाच्या आडतीवर पोरगा ठेवायचा, त्याच्याकडून माल खरेदीचे सगळं तंत्र शिकून घ्यायचं आणि मग त्याला तो आडत्या म्हणून आडत टाकू शकायचा. तसं मग हे गावागावातल्या शेतकऱ्याच्या पोरांना ही जर शेतकरी उत्पादक कंपनी काढून दिली तर मग त्याला प्रशिक्षण कोण देईल? तर भारत सरकारचे कृषी विषयामध्ये ज्या संस्था आहेत भारतभर, NRD असो का अजून बाकीच्या 2-3 संस्था आहेत, कृषी विज्ञान केंद्र आहे, NRD आणि आणखीन एक मी जर नाव विसरलो, मी जो आठवलं तो सांगेन, अशा 3 संस्थेकडं प्रशिक्षणाची जबाबदारी दिली. काय चुकलं नरेंद्र मोदीचं? आडत लाईन जर महिना बंद राहणार असेल आणि मग तिथं आमच्या इकडं जनावरांचा बाजार असतो, जनावरांच्या बाजारामध्ये लोक काय करतात, आता हे माझा रुमाल आहे, या रुमालमध्ये चप्पल ठेवतात आणि रोटी शपथ म्हणतात. म्हणजे या रोटी शपथ म्हणायचं, दाखवायची काय चप्पल, मध्ये रोटी नसायची, चप्पल दाखवून चप्पलीची शपथ घ्यायची आणि सौदा व्हायचा. तसं आमच्या आडतीमध्ये पोटलीवर सौदा असतो. म्हणजे आडत्यानं शेतकऱ्याची 5 किलो सोयाबीन काढायचं, ती पोटली करायची आणि ती व्यापाऱ्याच्या दुकानात नेऊन द्यायची. सेठ, ये पोटली में माल है 100 क्विंटल, इसका रेट करो. त्याचं 1 आना 2 आने 3 आने सुटलं असं नाही. माझ्या लातूरमध्ये 23-24 गल्ल्या आहेत मार्केट कमिटीमध्ये. मार्केटमध्ये तर एकच गल्लीत सौदा निघतो, बाकीच्या गल्ल्यामध्ये सौदाच निघत नाही. आणि मग तो माल कसा विकला जातो? पोटली पद्धतीने विकला जातो. या सगळ्या गोष्टीला सोल्युशन काय होतं? किती आंदोलन करायचे, किती डोके फोडून घ्यायच्या, किती मागण्या मागायच्या, कोण मागण्या पूर्ण करेल? 100 सुनार की 1 लवार की. नरेंद्र मोदींनी एकच खेळ केला, ते म्हणजे सांगितलं तुम्हाला ज्या पद्धतीनं मार्केट कमिटी चालवायची आहे त्या पद्धतीनं चालवा, परंतु मी काही शेतकऱ्यांना संधी उपलब्ध करून देणार आहे माल विकायची, ती म्हणजे खाजगी व्यापार. जिथं भाव चांगला असेल शेतकरी मार्केट कमिटीमध्ये विचारेल, खाजगी व्यापाऱ्याकडे विचारेल. अरे सगळ्या मार्केट कमिटीच्या लोकांना जेव्हा 2,000 रुपये क्विंटल भाव होतं तेव्हा बी सेस तेवढाच होता आणि आता 5,000 रुपये क्विंटल झालाय. आडत बी तेवढीच, सेस बी तेवढाच, मापाड्याचं बी तेच, तुलाईचं बी तेच, हमालाचंही तेच. शिमगो को महिनो, बोंबलो को महिनो, चैत्र को महिनो, एकाच महिन्याला 6 महिन्याचं म्हणून व्याज लावलं जायचं. त्याच पद्धतीनं 5-5, 6-6 नमुन्याचे कर लावायचे, शेतकऱ्याची लूट करायची मार्केट कमिटीमध्ये. आता बाहेर जे खाजगी मार्केट आलंय ह्याच्यामध्ये शिमगो को मेमलू नाही, मार्च को बी नाही, चैत्र को बी नाही. तिथं सांगितलं जातं हे माल आहे, एवढा भाव आहे डोळ्यासमोर. आणि म्हणून 3 कायद्यामध्ये सगळ्यात सलाम केलं पाहिजे की खरेदी व्यवस्थेमध्ये स्पर्धा आणायचं काम या 3 कायद्यामध्ये झालेलं होतं. कुणाच्या पोटात दुखलं मला माहित नाही, आडत चालावी अशी कुणाची इच्छा होती मला माहित नाही. हे लोक आडत्याचे दलाल आहेत का शेतकऱ्याचे मला माहिती नाही, परंतु ज्यांनी या गोष्टीला विरोध केला ते नक्कीच व्यापाऱ्याचे दलाल होते, स्पर्धेचे दलाल होते आणि त्यांनी स्पर्धा बंद पाडली असं माझा स्पष्ट आरोप आहे. गेली 45 वर्ष शेतकऱ्यामध्ये रस्त्यावर काट्या लाट्या खाणारा हा पाशा पटेल आहे. 5 वर्ष स्वतः शेतामध्ये मेहनत केलेली आहे, मग अक्कल ठिकाणावर आलेली आहे. माझ्या शरीरावर कुठला अवयव नाही जिथं मी
पोलिसाची काठी खाल्ली नाही, महाराष्ट्रातली असली जेल नाही जिथं मी एक रात काढली नाही, आणि महाराष्ट्राचं असं एक बी एसटी स्टँड नाही जे लॉज म्हणून मी रात्रभर उपयोग केला नाही. तर अशा सगळ्या गोष्टीची माहिती घेतल्यामुळं आम्ही या गोष्टीचं समर्थन करतो. आम्ही नरेंद्र मोदींनी सांगितले म्हणून नाही, तर आम्ही ज्या सूचना केल्या त्या सूचना नरेंद्र मोदींनी ऐकल्या म्हणून आम्ही या गोष्टीचं समर्थन करतोय. माझं जे ICR मधलं भाषण मोदी साहेबांनी 11 मिनिट ऐकलं. नंतर मोदी साहेबांनी उत्तरात सांगितलं, पाशाजी आपने जो जो सजेशन दिए है वो सारे सजेशन के शब्द है, उसको मैं कानून में रूपांतरित करूंगा. हे माझं भाग्य आहे की देशाचा पंतप्रधान 45 वर्ष, अरे मॅट्रिकच्या पुढं कॉलेज बघितलं नाही, अशा एका कार्यकर्त्याला बोलायला दिलं आणि प्रत्येक शब्दाचं कायदा करतो म्हणलं. आणि मला अभिमान आहे पंतप्रधानावर की माझ्या बोलण्याच्या प्रत्येक शब्दाचं कायद्यात रूपांतर झालं, हे मला अभिमान आहे. आणि या 3 कायद्यामध्ये त्याचं प्रतिबिंब दिसलं, आणि म्हणून हा पाशा पटेल या 3 कायद्याच्या सोबत होता. नंबर 1. नंबर 2 काय होतं? करार शेती. अरे बाबा, करार शेती मोदी साहेबांनी आणली नाही, हे तर माझ्या खापर पंजोबा, आजोबा, माझा बाप आणि मी, अरे ही परंपरा आहे गावातली. काय माझ्या गावात करार शेती आहे. कशी शेती? करारचे नाव सांगतो: अर्धालीनं, बटईनं, 3 हिस्स्यानं, ठोक्यानं, म्हणजे अशा वेगवेगळ्या नावाने करार शेती गावात चालती. पण या करार शेतीला कोर्टामध्ये आमचं जर काही डिस्प्यूट झालं, कोर्टात जाता येत नाही. कायद्यात ही करार शेती येत नव्हती. आणि म्हणून नरेंद्र मोदीने काय केलं? नरेंद्र मोदीने काही केलं नाही. आमच्या सगळ्याच्या सूचना की गावागावामध्ये बाबा करार शेती आहे, पण ह्याला कायद्याचा आधार नाही. ह्याच्यामध्ये तुम्ही कायद्यात आहे ना, कायदा करा. का तर आता काय झालंय, तर 82% शेतकरी हे 2 हेक्टरच्या आतले आहेत, 2 एकरच्या. म्हणजे बैल ठेवता येत नाही, ट्रॅक्टर फिरवता येत नाही. माझ्या शेतात ट्रॅक्टर फिरत नाही आणि बैल परवडत नाही, मग शेती होईल कसं? आणि म्हणून या शेतीला कराराचं रूप देऊन ही मोठी शेती करून ह्याच्यामध्ये भांडवल बी यावं, विज्ञान बी यावं, म्हणजे तंत्रज्ञान बी यावं, आणि मग ही शेती फायद्याची व्हावी, देशाचं शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढावं. म्हणून आता करार शेतीचा कायदा आणायची गरज होती. अत्यंत योग्य वेळी नरेंद्र मोदीच्या सरकारने हे कायदा केला. मी नरेंद्र मोदीच्या सरकारला सलाम. पण शेतकऱ्याचा चोला पांघरून शेतकऱ्याच्या वेशामध्ये शेतकऱ्याचे दुश्मन दिल्लीच्या बाजूला बसले आणि शेतकऱ्याची त्यांनी दिशाभूल केली. आणि मग माझ्या गावात परंपरेगत हजारो वर्षापासून जे करार शेती केली जाती, ती करार शेती किती वाईट आहे हे सांगायचं पाप या तथाकथित शेतकरी नेते मंडळीने केलं. काय चुकलं मला सांगा? गावात करार आहे का नाही? मला सांगा, शेती गावात करारानं दिली जाते का नाही? ही आत्ता दिली जाते का? अरे आज्या पंजा खापर पंजापासून आहे. फक्त त्याला कायद्यात आधार नव्हता, कायद्याचा आधार मोदींनी दिला. चुकलं काय? जर तुम्हाला याच्यामध्ये सुधारणा सुचवायची होती तर सुधारणा सांगा ना बाबांनो. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वारंवार म्हणत होते, अरे भाई आपको कुछ बताना है तो बताइए. अरे बतवायला त्यांच्याकडे काही नव्हतं, सांगायला असलं तर माणूस चर्चेला येते. या 3 कायद्यामध्ये खऱ्या अर्थानं शेतकरी नेत्यांना एक संधी होती. ती संधी काय होती? ती या देशाच्या शेतकऱ्याचं भलं होण्यासाठी हे हमी कायदा बनवून घ्यायची संधी होती. जर हे 3 शेतकरी कायदेवाले विरोध करणारे त्यांनी जर म्हणले असते कि आप हमें ऐसा कानून बनाओ कि MSP कंपल्सरी, हम हमारे घर को जाते, सरकार बी ऐकलं असतं. मी तुम्हाला सांगतो, मी वकिली केली असते, मी नरेंद्र मोदी साहेबाकडे गेलो असतो, मी अमित शाह साहेबाकडे गेलो असतो, मी राजनाथ सिंग साहेबाकडे गेलो असतो,
मी गडकरी साहेबाकडे गेलो असतो, मी नरेंद्र सिंग तोमर साहेबाकडे गेलो असतो. या देशातल्या सरकारमध्ये वरून 10-20 जे मंत्री आहेत त्यांच्याकडे मी जाऊन बसू शकलो असतो. नरेंद्र मोदी माझा ऐकतात. माझं व्हॉट्सअपचं फोटो बघा, व्हॉट्सअपवर काय, व्हॉट्सअपवर नरेंद्र मोदीच्या कानात बोलतानाचा फोटो आहे. मी असा रस्त्यावरचा गैरी नाही, मी ओरिजिनल आहे, ओरिजिनल. आणि मग मोदीच्या कानात बोलायची क्षमता या देशात मुसलमान असून मी पाशा पटेल ठेवतोय. आणि त्याच्यामुळं मी तुम्हाला सांगतो की मी या सगळ्या लोकांना मी कोण आहे माहितीये. मी दिल्लीत बसलो होतो, पण यांना रस्ता जर काढायचा असता तर यांनी वेगळ्या पद्धतीने गेले असते. यांना रस्ताच काढायचा नव्हता. आता एका नेत्याने सांगितलं, हमने अखिलेश को रस्ता खुला करके दिया लेकिन वो जीता नहीं. अरे लंगड़ा घोड़े पे अगर माल लगाओगे तो घोड़ा भी मरेगा, लगाने वाला भी मरेगा. ऐसा घोड़ा चुनो जो जीतेगा. तो इसलिए हिने जे काही केलं लकलाप त्यांचं जाऊ द्या, मला कुणावर प्लीज आरोप करायचा नाही. आणि तिसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, या शेतकरी नेत्यांना जर खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याचं भलं कळतं असं जर वाटलं होतं तर जीवनावश्यक वस्तूच्या कायद्या संदर्भामध्ये या 3 कायद्यामध्ये जी गोष्ट सांगितलेली आहे, काय सांगितलेली आहे की आता कांद्यावर जीवनावश्यक वस्तू लावली जायची. आम्ही 40 वर्ष भाषण केले. काय भाषण केले? आम्ही भाषण केलेले आहेत की कांदा जीवनावश्यक म्हणजे काय, ज्याच्याशिवाय माणूस जगूच शकत नाही ती वस्तू म्हणजे जीवनावश्यक. मग कांदा खाल्ला नाही म्हणून कोण पाय खुरखुरू मेलाय का 100 वर्षात? कांदा खायला मिळाला नाही म्हणून कोण मेला नाही, पण कांदा लई खाल्लं म्हणून लोकांचे कड्या वाजवत फिरलं, म्हणून लोकांकडून मार खाल्ला. मग कांदा जीवनावश्यक आहे का? अरे कांदा जीवनावश्यक नाही, जीवनावश्यक औषध आहे. 2 मिनिटं जर सलाईन मिळाली नाही तर माणूस मरतो. 2 मिनिटात जर इंजेक्शन मिळालं नाही तर माणूस मरतो. मग जीवनावश्यक काय? कांदा आहे का औषध आहे? खरं तर सगळ्यांनी लढाई काय करायला पाहिजे होती? औषध हे जीवनावश्यक आहे, कांदा जीवनावश्यक नाही. मग माझ्या कांद्यावरचा, तेलावरचा, डाळीवरचा, अरे बटाटा कुठं जीवनावश्यक वस्तूत असतो का? बटाटा जीवनावश्यक वस्तूमध्ये लांछनास्पद आहे. आणि मग या 3 कायद्यामध्ये या सगळ्या शेतीच्या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूच्या कायद्यामध्ये काढणं माझं रस्त्यावरचं 45 वर्ष फिरणं जगणं सार्थकी आलं असं माझ्यासारख्या शेतकऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या, शेतकरी संघटनेचं काम करणाऱ्या आणि आता शेतकऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला माझं ऊर भरून आलं. आणि मला वाटलं की 45 वर्ष याची देही याची डोळा, मी माझ्या डोळ्याने मी जे बोललो त्याचा कायदा बनलंय, ह्याचा आनंद मला वाटला. हो, मला आनंद कशाचा वाटला की कार्यकर्ते काम करतात, मरून जातात, पण दखल कोण घेतली नाही. माझ्यासारख्या हजारोनी हे कायद्यासाठी वन फिरलेलं आहे. पण मला अभिमान काय, मी माझ्या गावातल्या शेतकरी संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून माझी नियुक्ती झाली 1980 ला. आणि 1992 मी अखिल भारतीय अध्यक्ष झालो शरद जोशीच्या शेतकरी संघटनेचा. आता शरद जोशीच्या शेतकरी संघटनेचे 10-12 संघटना झाल्या. या 10-12 जेव्हा एकत्र होत्या त्यावेळेस मी अध्यक्ष होतो. आणि आता जे मोठे मोठे नेते आहेत ना, तेव्हा मी तालुका अध्यक्ष आणि सर्कल अध्यक्ष म्हणून नेमलेले आहेत. ही माझी मला परमेश्वराने दिलेली देणगी, ही मला काळाने दिलेली देणगी. का तर त्या काळात मी जन्मलो म्हणून मी हे करू शकलो. मी त्यावेळेस जन्मलो नसतो तरी कदाचित झालं बी नसतं. म्हणून काळाने परमेश्वराने नियतीने माझ्यावर जी जबाबदारी टाकली त्या जबाबदारी मध्ये मी 45 वर्ष ज्या गोष्टी केल्या त्याच गोष्टीचा कायद्यात रूपांतर झालं, ह्याचं मला सगळ्यात अभिमान आहे. एक गोष्ट नक्की सांगतो, मी नरेंद्र मोदी सरकारचे कौतुक करणार आहे. काय कौतुक करणार आहे? मी ज्यावेळेस घरच्या बाहेर पडलो त्यावेळेस काय घोषणा होती? एकच मागणं, हातात रुमणं, एकच मागणं, शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळाल्याशिवाय या देशातल्या शेतकऱ्याचं भलं होणार नाही.
असं मला वाटत होतं. ते कधी लोकसभेमध्ये याच्यावर चर्चा होईल असं वाटायचं नाही. नरेंद्र मोदीचं सरकार येईपर्यंत हे घोषणा आम्ही देऊन रस्त्यावर बसत होतो त्यावेळेस आम्हाला दोनच गोष्टी मिळाल्या. एकतर काट्या मिळाल्या, घरला गेलो, किंवा जेलमध्ये गेलो. जेल आणि काठी याच्याशिवाय काही मिळत नव्हतं. परंतु आम्ही भाग्यवान आहे. नरेंद्र मोदीचं सरकार दिल्लीमध्ये आल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी लोकसभेमध्ये सांगितलं की शेतकऱ्याला आता उत्पन्नावर शेतकऱ्याचं उत्पादन खर्च अधिक 50% नफा मिळणार आहे. हा, एक गोष्ट अजून बी करायसारखी आहे. शेतकरी नेत्यानो एक गोष्ट अजून बी करून घ्यायसारखी आहे. 3 कायद्याला विरोध करणाऱ्यानो एक गोष्ट करायला पाहिजे होती. MSP तय करने का तरीका बदलना चाहिए. ही मागणी जर समजा या नेत्यांनी केली असती तर मी भाजपमध्ये असून सुद्धा मी खरा शेतकरी संघटनेचा आहे. माझी मागणी मांडण्यासाठी मी भाजपमध्ये आहे. मी शेतकरी संघटना सोडलेली नाही. शरद जोशींनी मला शेतकरी संघटनेत असताना भाजपचं काम करायची परवानगी दिली. आणि म्हणून मला आनंद कशाचा आहे की मी हातात रुमणं एकच मागणं उत्पादन खर्चावर आधारित रास्ता भाव हे जे मी म्हणत होतो ते नरेंद्र मोदींनी लोकसभेमध्ये सांगितलं की ह्याच्यानंतर शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाने 50% नफा मिळणार आहे. परत एकदा मी रिपीट करतो, याच्यामध्ये सुद्धा सुधारणा व्हायची गरज आहे. का तर उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत बदलली पाहिजे. मला जर कोण विचारत असेल तर मी त्याला सांगतो, शरद पवार साहेब दिल्लीमध्ये कृषी मंत्री असताना त्यांनी कमिटी तयार केली होती, कमिटी टू एक्झामिन मेथोडॉजिकल इश्यूज इन फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस. उत्तर भारतातल्या शेतकरी नेत्यांनी एकत्र येऊन शरद म्हणजे मनमोहन सिंग सरकारमध्ये मनमोहन सिंग आणि शरद पवारवर प्रेशर वापरलं होतं. आदरणीय पवार साहेबांनी त्यांच्या दबावाखाली उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत बदलण्यासाठी कमिटी स्थापन केली. ही कमिटी ज्या दिवशी स्थापन झाली त्या दिवशी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष डॉक्टर अशोक गुलाटी, ज्यांचं जागतिक अर्थशास्त्रामध्ये शेती अर्थशास्त्रामध्ये दबदबा आहे, अशोक गुलाटींनी मला फोन केला, पाशाजी चंद्र पवार जी ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में घुसो. मैं बोलूं कैसे घुसूं, एक तो मैं मुसलमान हूं और बीजेपी में हूं, उधर कैसे घुसूं. तो बोले तुम कुछ भी स्केल का इस्तेमाल करो लेकिन घुस जाओ. मी दिल्लीला गेलो, पवार साहेबाला म्हणलो, पवार साहेब मला या कमिटीमध्ये घ्या. पवार साहेब म्हणले काय घेऊ. मी म्हणलो काय घेऊ. मी पवार साहेबांना विचारलं, साहेब महाराष्ट्रामध्ये शेती अर्थशास्त्र कोणाला कळतंय. त्याने म्हणले तुला कळतंय म्हणून घेऊ. म्हणलो मी तुमच्या जातीचा नाही, मी तुमच्या पक्षाचा नाही, पण तुम्ही ज्या व्यवसायामध्ये तुमचे वडील जन्मले होते ना शेतीमध्ये, त्या व्यवसायाचा मी तुमचा व्यवसाय बंधू आहे. तुम्ही मी एका जातीचे आहे का तर तुम्ही मी शेतकरी आहे. का तर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी ग्रामगीतेमध्ये सांगितलंय, परी तो सारला वर्णाश्रम होनी बसला भ्रम, ब्राह्मण जोडे शिवण्याची लागिला, शुद्ध कथा कीर्तने करू लागला. ज्यांनी जे काम करावे त्यांनी तीच जात सांगावी. माझी जात शेतीत कष्ट करणाऱ्याची आहे, म्हणून तुम्ही मला शेतकरी समजा आणि मला शेती कळते म्हणून तुम्ही मला कमिटीत घुसडा. पवार साहेबांनी माझं ऐकलं. कदाचित देशात नाही जगात असं उदाहरण असेल की आपल्या जातीचं नाही, आपल्या पक्षाचं नाही, आपला समर्थक नाही, तरी सुद्धा पवार साहेबांनी 2 वर्ष मला त्या कमिटीमध्ये काम करायची संधी दिली. 2 वर्षानंतर त्या कमिटीचा रिपोर्ट आला. आता नीती आयोगाचे सदस्य नरेंद्र मोदीचे सल्लागार, त्यांना शरद पवारनी रमेश चंदला नेमलं होतं त्या कमिटीचा अध्यक्ष म्हणून. रमेश चंद कमिटीने 23 शिफारशी केलेल्या आहेत. त्याच्यात 16 शिफारशी माझ्या आहेत. कुलकर्णी कोण तुम्ही, लाल शर्ट काय पट्टापट्टी निळा शर्ट कोण आहे कुलकर्णी तुमच्यापैकी? कुलकर्णी साहेब कोण आहे, तुम्ही आहे का? तर ऐकून घ्या, 23 शिफारशी रमेशचंद कमिटीने केल्या. त्याच्यापैकी 16 शिफारशी या पाशा पटेलच्या त्यांनी त्या याच्यामध्ये आणलेत, कमिटीमध्ये आणलेत. ते जरी त्याची अंमलबजावणी झाली असती तरी सुद्धा देशातल्या शेतकऱ्याचे प्रश्न मिटले असते. आमच्या परिषदेचा विषय साहेब, आम्ही त्या रमेश चंद्रांचा एक पेपर, रमेश चंद साहेबांचा ट्रान्सफॉर्मिंग इंडियन ऍग्रीकल्चर, तोच विषय आम्ही घेतलेला आहे आणि साक्षात तुमच्याकडून निघाला. फार मोठी गोष्ट.
वा 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 वा. नाही नाही, देशातल्या सगळ्या मोठ्या माणसाचे नाव माझ्या तोंडातून निघतात का, तर मी बी त्यांच्या लेवलचं आहे, पण मला मान्यता नाही, त्यांना मान्यता आहे. मला मान्यता नाही. तुम्ही पण आहातच सर. नाही, मला बारामतीचं कौतुक आहे. आता बारामती कोणाची मला माहित नाही, पण बारामतीचं कौतुक आहे की बारामतीने त्या स्टेटसचं समजून तुम्ही मला बोलवलं, त्याबद्दल मी तुमचा आभार मानतो. आता मी जरा विषय बदलतो, का तर आपल्याला जवळपास 20 मिनिटं झालेले आहेत, त्याच्यामुळे 3 कायद्याच्या संदर्भामध्ये मी इथं बोललो. मी दुसरा विषय, का तर माझं जेवण वाट बघलेलं आहे, म्हणून मी आता अजून माझे किती मिनिट शिल्लक आहेत, 13 मिनिटं शिल्लक आहेत. तर आता 13 मिनिटं मी अजून एका मोठ्या उपयोगासाठी वापरतो. ते म्हणजे असं की आता सगळ्यात मोठे संकट शेतीत आहेत. शेतीतले 2 संकट कोणचे हो? पहिलं संकट आहे की शेतीत मनुष्यबळ मिळत नाही. शेतीत माणूस मिळत नाही. 100 एकर आहे, 150 एकर आहे, 200 एकर आहे, पण माणूस मिळत नाही. काय झालंय असं की आता पहिलं शेत मालकाकड पाय चोपायला गडी असायचं, हात चोपायला गडी असायचं, असायचं. परंतु आता झालंय काय की आता मालकाला गड्याचं चोपावं लागलेलं. चल रे बाबा माझ्या शेतात. कोणी शेतात राहायला तयार नाही. त्याचं कारण 200 रुपये मजुरी घेऊन 24 तास वेठबिगारी करायला कुठलाही माणूस तयार नाही. त्याची कारण वेगळी आहेत. या विषयावर पुन्हा एकदा तुम्ही चर्चासत्र ठेवा 2 तासाचं. मी त्यावेळेस या विषयावर बोलीन की मजूर का मिळत नाही या विषयावर. ठीक आहे, ठीक आहे. नंबर 1. नंबर 2, शेतीतला पहिला प्रश्न माणूस मिळत नाही. मग आता बगर माणसाची शेती करायची का, हा एक विषय. दुसरा विषय काय हो, शेतीत पाऊस योग्य पडत नाही. तुम्ही लाल शर्टवाले, काय नाव तुमचं नाव काय? समाधान पाटील. पाटील, येस सर. समाधान, वा, चांगलं नाव आहे समाधान पाटील. समाधान पाटील, ह्याचा मला खूप अभिमान आहे सर. मला मोदीला बोलण्याचा अभिमान आहे, आम्हाला तुमच्याशी बोलण्याचा अभिमान आहे सर. तर आता ऐका, आता पाऊस अनिश्चित झालेला आहे, निश्चित नाही, अनिश्चित. बरोबर आहे. मी लहान असताना 100 दिवस पाऊस पडायचा, 100 दिवस पाऊस पडायचा. आणि आमच्याकडे म्हणी काय होत्या, पडला उतरा भात खेना कुत्रा, पडला मगा ढगाकड बघा, पडला हस्त शेतकरी झाला मस्त, पडल्या स्वाई साथी पिकतील माणिक मोती, पडल्या चित्ती पडतील भीती, आला पोळा पाऊस झाला भोळा. 27 नक्षत्र, त्याच्यापैकी 9 नक्षत्र पावसाचे असायचे. 7 जूनला मृग निघणार म्हणजे निघणार, आणि शेतकरी आपल्या तिफणीवर मूठ ठेवणार. आता 7 जूनला पेरणी झालेलं मला कधी दिसत नाही. कधी जून मध्ये होती, कधी जुलै मध्ये होती, कधी ऑगस्ट मध्ये होती, कधी सप्टेंबर मध्ये होती. अरे काय चाललंय काय? 100 दिवस पडायचा पाऊस आता 25% जास्त पडणार आहे आणि 52 तासात येऊन जाणार आहे. समाधान पाटील, समाधान पाटील, बोला सर. ऐका, मी लहान असताना जे 100 दिवस पाऊस पडत होता ना, त्या 100 दिवसाच्या पावसाच्या 25% अधिक पडणार आहे आणि 52 तासात येऊन जाणार आहे. सावध ऐका पुढच्या हाका. हे माझं नाही, ही क्रीडा नावाची भारत सरकारची संस्था आहे. त्याचं ऑफिस हैदराबादला आहे. भारत सरकारने 30-30 कोटी रुपये एका जिल्ह्याला खर्च केलेले आहेत. 152 जिल्ह्यामध्ये. कशासाठी? तापमानामध्ये होणाऱ्या बदलाचं निरीक्षण करण्यासाठी. आणि मग ह्या 152 जिल्ह्यातला अभ्यास केल्यानंतर काय समोर आलंय? समोर आलंय 100 दिवसाचा पाऊस 25% जास्त पडल आणि 52 तासात येईल. याचा अर्थ पाऊस पडला तरी विनाश आहे, पाऊस नाही पडला तरी विनाश आहे.
पृथ्वीचं तापमान 2000 वर्षात 0.5% वाढलं होतं. आता 150 वर्षामध्ये पृथ्वीचं तापमान 1.5 डिग्री वाढलंय. आणि मग 1.5 डिग्री जर वाढलं तर 1 डिग्री तापमान वाढले की 5 पट पाऊस वाढत असतो. या वर्षी तुम्हाला एक महत्वाचं सांगतो, मी काही सायन्सचा विद्यार्थी नाही आणि मी काही कॉलेजचं तोंडच बघितलेलं नाही, का तर माझ्या बापाच्या खिशात पैसेच नव्हते, ऐकलं का, म्हणून हे सगळं झालेलं आहे खेळ. परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आता पृथ्वीचं वाढलेलं तापमान, त्याच्यामुळं पृथ्वीवर आलेले येणार असलेले संकट हे नीट ऐकून घ्या. पहिलं दुष्काळ पडत होतं 100 वर्षाला, 50 वर्षाला, 25 वर्षाला, 10 वर्षाला. आता दुष्काळ वर्षाला पडणार आहे. उलट चक्र सुरू झालंय. आता दुष्काळ वर्षाचं राहील, 5 वर्षाचं राहील, 10 वर्षाचं राहील, 25 वर्षाचं राहील, 100 वर्षाचंही दुष्काळ राहणार आहे. नंबर 1. नंबर 2, आता IPCCचा रिपोर्ट आला. समाधान पाटील, यस सर. आयपीसीसीचा रिपोर्ट आला. IPCC म्हणजे काय, याचं लॉंग फॉर्म मला महिनाभर लागला पाठ करायला. IPCCचं लॉंग फॉर्म काय, इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज. हे रिपोर्ट आलाय. हे रिपोर्ट 198 देशाच्या शास्त्रज्ञांनी तयार केलाय. किती शास्त्रज्ञांनी, 1100. किती पेजचं आहे, 4000 पेजचं. काय सांगितलंय असं, 2030 मध्ये 40% गव्हाचं उत्पादन कमी होणार आहे, 40% दुधाचं उत्पादन कमी होणार आहे, 40% भाताचं उत्पादन कमी होणार आहे, 40% समुद्रातल्या माशाचं उत्पादन कमी होणार आहे, 40 मानव लागणाऱ्या खायच्या वस्तू 40% कमी होणार आहे. नंबर 1. नंबर 2, भावनगर मुंबई सकट. समाधान पाटील, 12 शहर समुद्र गिळणार आहे. 12 शहर समुद्र गिळणार आहे. कोण म्हणतंय 2050 ला, पण माझा एक मित्र आहे, 50 नाही रे, 40 मध्ये समुद्र गिळणार आहे. वाढलेल्या तापमानामुळं जगभरातले हिमनग वितळणार आहेत आणि ते हिमनग वितळलेली पाण्याची पातळी वाढली की भारतातले 12 शहर जाईल, श्रीलंका जाईल, बांगलादेश जाईल, काय म्हणतो आपलं मालदीव जाईल, सिंगापूर जाईल, इंडोनेशिया जाईल, मलेशिया जाईल. जगातले 2200 आयलँड समुद्र गिळणार आहे. सिंगापूरच्या राष्ट्रपतींनी 20 वर्षापूर्वी समुद्राच्या तळात 20 वर्षापूर्वी कॅबिनेट बैठक घेतली होती आणि त्यांनी म्हणलं होतं, अरे आम्ही बुडणार आहे रे. आम्ही का बुडणार आहे, तुम्ही जे डिझेल, पेट्रोल आणि दगडी कोळसा जाळून पृथ्वीवर जे तापमान वाढवू लागलाय त्याच्यामुळे आम्ही बुडणार आहे. त्यावेळेस कोणी ऐकलं नाही. 2015 ला पॅरिस मध्ये जगभरातले शास्त्रज्ञ जमले, पंतप्रधान जमले, राष्ट्रपती जमले, तुमच्यासारखे काही प्राध्यापक जमले, काही पत्रकार जमले. सगळ्यांनी काय निर्णय केला कुलकर्णी, सगळ्याच्या शिफारशी काय बघा समाधान पाटील, सगळ्याच्या शिफारशी काय, 2015च्या पॅरिस अग्रीमेंट मध्ये जगभरामध्ये जे कोल बेस थर्मल आहेत, दगडी कोळशावर आधारित औष्णिक वीज प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने बंद केल्याशिवाय माणूस जात वाचायची शक्यता नाही. पृथ्वीवरचं डिझेल आणि पेट्रोल जाळणं बंद केल्याशिवाय आता पृथ्वीवर माणूस जात वाचणार नाही. हे कळल्यानंतर कोण काय केलं मला माहित नाही, पण मी पाशा पटेल काय केलं सांगतो. मी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला पत्र लिहिलं की अरे बाबा, महाराष्ट्रामध्ये लाईट आणि पंखे चालवायसाठी जी वीज तयार केली जाती त्या विजेमुळं दररोज 5,90,000 मेट्रिक टन CO2 हवेत सोडणं चालू आहे. समाधान पाटील,
5,90,000 मेट्रिक टन CO2 दररोज हवेमध्ये सोडणं चालू आहे, फक्त दिव्यासाठी आणि पंख्यासाठी. मी परवा उत्तर प्रदेश मध्ये गेलतो, रायबरेली जिल्ह्यामध्ये होतो. तिथं उंचा विहार नावाची एक हे थर्मल आहे, NTPC भारत सरकारचं. मी असा माणूस आहे की कुठेही शिरतो न सांगता. मी त्या थर्मल मध्ये शिरलो आणि थर्मलचे महाप्रबंधक सोनी होते. मी आता BIS चा मेंबर आहे, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डच्या काउन्सिलचा मेंबर आहे. मी ERDचा सदस्य आहे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायत राज संस्थान. 2 कार्ड आहेत कुठेही शिरायला. लोकांकडे 1 ATM असतं, माझ्याकडे 2 ATM आहेत. त्याच्यामुळे कुणी बी ऑफिस मध्ये शिरायला नॅशनल परमिट आहे माझ्यापाशी. दिसायला गबाळा जरी असलो तर येड समजतात लोक, पण मध्ये शिरल्यावर नीट होते. आता मी रुमाल सोडलो नाही, मी मरेपर्यंत माझा पेहरावा बदलणार नाही. माझ्या बापाची जी ऐकत होती, मला एक पायजामाने, एक शर्ट आणि एक रुमाल माझ्या बापाने दिलं होतं. ते रुमाल मी मरेपर्यंत सोडणार नाही. 5 स्टार मध्ये बी गेलो रुमाल ठेवतो आणि पंतप्रधान भेटून आणि आणि मग लक्षात घ्या, मग मी मुख्यमंत्र्याला पत्र लिहिलं की अरे माझ्या महाराष्ट्रामध्ये 5,90,000 मेट्रिक टन दररोज CO2 वीज निर्मितीसाठी सोडली जाणार असेल, महाराष्ट्रातल्या सगळ्या बॉयलर मध्ये किती कोळसा जाळला जात असेल आणि किती CO2 सोडत असेल. तर अरे येड्या, मला महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं पत्र द्या. मी पत्र दिलो, माझ्या पत्राला उत्तर आलं की मी तज्ञ लोकांची कमिटी करणार आहे. तज्ञ म्हणजे काय, जेवढे जास्त शिकले तेवढे त्यांचे डोके जास्त ब्लॉक होते, असं माझं आरोप झाले आता. तर त्याच्यामुळे तज्ञ लोकांची कमिटी नेमू दे रे बाबा म्हणलो. 6 महिन्यानंतर 6 महिन्यात मी सगळ्या तज्ञाला भेटलो. अरे तज्ञांनो, तुम्हाला मुलं आहेत का? ते म्हणले हो. मग CO2 सोडलेले मुलं मरणार आहेत? ते म्हणले हो. मग लवकर निर्णय करा. सगळे तज्ञ माझ्या बाजूने आले. 6 महिन्यात सरकारने निर्णय केला की महाराष्ट्रातल्या थर्मल मध्ये वीज निर्मितीचे जे औष्णिक वीज केंद्र शेतीतलं ऍग्रो वेस्ट आम्ही जाळणार आहे. म्हणजे ते जाळण्यापेक्षा बांबू जाळा. निर्णय झाला. आता 10% मला अभिमान आहे महावितरणच्या अधिकाऱ्याचं. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या काय केलं की पाशा पटेल मराठवाड्यात राहतात आणि मराठवाड्यामध्ये परळी नावाचं थर्मल आहे. तर पाशा पटेलच्या गावच्या जवळ आपण हे बायोमास जाळायचा प्रयत्न सुरू करूत म्हणून परळीची निवड झाली. 7,000 टन बायोमास, 7% प्रमाण 7,000 टन बायोमास महिन्याला लागणार आहे. 3 महिन्यानंतर 24 थर्मल आहेत महाराष्ट्रातले. 24 थर्मलला 7,000 टन गुणिले 24 गुणिले 12 महिने गुणिले 6,500 ह्याची किंमत काढली मी. 1,300 कोटी रुपयाचं बांबू लागलेलं आहे 7% जाळलं तर. आणि मग पृथ्वीवरचं तापमान कमी केल्याशिवाय माझा नातू वाचणार नाही. माझ्या नातवाला वाचण्यासाठी कार्बन पाहिजे आणि कार्बन संपलं पाहिजे, ऑक्सिजन तयार झालं पाहिजे आणि तापमान कमी झाला पाहिजे. आणि म्हणून मी काम सुरू केलं. आता हे काम शेतकऱ्याला घेऊन करायचंय. ते काम म्हणजे बांबूची लागवड. जगामध्ये फास्टेस्ट ग्रोथ असलेली जर कुठली प्रजाती असेल तर त्याचं नाव बांबू आहे. माणसाला 280 किलो लागतंय ऑक्सिजन वर्षाला. बांबूचं एक झाड 320 किलो ऑक्सिजन देते वर्षाला. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट कार्बनचे गोडाऊन. तुम्ही सगळे प्राध्यापक आहे ना, 3-4 सगळे प्राध्यापक आहे ना? एवढे नाही शिकलो सर आम्ही. नाही सॉरी तुम्ही पुस्तकं तर शिकले ना. मी पुस्तक शिकलो नाही हो. ऐकून घ्या. मला वाटतं तुम्ही जास्त शिकले असते तर एकदा 2-4 विद्यापीठाचा कुलगुरू केला असतं तुम्हाला.
तर ऐका आता, आता काय झालंय बघा, एवढं सायन्स आलं, एवढे शास्त्रज्ञ आले, एवढं विज्ञान आलं. मी तुमच्या माध्यमातून सगळ्या विज्ञानवाद्यांना एक प्रश्न विचारतो की ऑक्सिजन तयार करायची मशीन तयार केली का रे बाबा? ऑक्सिजन तयार करायची मशीन अजून करणं शक्य झालं नाही. हवेतलं ऑक्सिजन पकडून सिलेंडर मध्ये भरायचं टेक्नॉलॉजी शोधली, ऑक्सिजन नाही तयार केलं. तसंच पृथ्वीवरचं कार्बन खायची मशीन तयार झालेली नाही. राजो, देवानी एक अशी मशीन तयार केली आहे, ऑक्सिजन बी देते कार्बन बी खाते, ते म्हणजे झाड. किती सोपं आहे, काय देवाचं चमत्कार आहे. आता त्याला देव म्हणा का, त्याला अल्लाह म्हणा का, त्याला ईसा मसीह म्हणा का, खंडोबा म्हणा का, मरियाई म्हणा, कुठलंही नाव द्या, पण एक अज्ञात शक्ती आहे ज्याला आपण परमेश्वर म्हणतो. त्यांनी एकाच ह्याच्यामध्ये दोन गोष्टीचा प्रश्न सोडवलाय. टेम्परेचर बी कम करतय, ऑक्सिजन बी देते, कार्बन बी खाते. असली मशीन अरे आम्ही तोडली. माझ्या जिल्ह्यामध्ये 0.5% जंगल आहे, जंगल 33%. तर माणूस पृथ्वीवर जगतो आणि म्हणून सगळे प्रश्न तयार झालेत. हे फक्त जंगल कमी झाल्यामुळं. 1750 ला ग्लासगो शहरामध्ये वाफेवर पहिलं इंजिन सुरू झालं. इंजिन सुरू झालं, कोणी सांगितलं? मानवाची प्रगती सुरू झाली. कोण म्हणलं? औद्योगिकरणाची सुरुवात झाली. खरं ते पृथ्वीचं विनाश सुरू झालं होतं 250 वर्षापूर्वी. 250 वर्षापूर्वी ज्यावेळेस इंधन सुरू झालं त्यावेळेस हवेतलं कार्बनचं प्रमाण होतं 280 ppm. सध्या झालंय 422 ppm. 350 ppm कार्बन कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर पृथ्वीवर जीवजंतू सुरक्षित. 450 झालं की विनाश अटळ आहे. आता 28 वर्ष राहिलेत, 28 ppm राहिले. आता मास्क आलंय, 5 वर्षात ऑक्सिजन सिलेंडर पाठीवर येईल आणि त्याच्यानंतर बांबूचा उपयोग. राम नाम सत्य आहे, सत्य बोलो सत्य आहे. त्यावेळेस बांबू सुद्धा तुम्हाला वापरणार नाहीत का, तर पहिल्या कोविडमध्ये जीसीपीनं कुत्रे टाकले आणि माणसाचे मड टाकले गेले. तुमची बायको तुमच्या अंत्यविधीला येणार नाही, तुमचं पोरग येणार नाही, तुमचं डीन येणार नाही, तुमचं कुलगुरू तर अजिबात येणार नाही. कुत्र्या मांजऱ्यासारखे मुंग्यासारखे लोक मरून पडतील. हे जर व्हायचं नसेल तर तुम्ही मी सगळ्यांनी आता पर्यावरणाचं काम करणं गरजेचं आहे. पर्यावरण म्हणजे मी काय समजतो, 280 माणसाला ऑक्सिजन लागतं, 320 किलो बांबू देतो. हवेतलं तापमान म्हणजे रोड आणि घर ह्याच्यामध्ये जर बांबू लावलं तर 4 डिग्री तापमान कमी होतंय. म्हणून तापमान बी कमी करायचं, कार्बन कमी करायचं, ऑक्सिजन वाढवायचं. आणि म्हणून आता मी परवा एक गोष्ट ऐकली, ती म्हणजे अशी, युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशनचे एन्व्हायरमेंटचे प्रमुख आहे डॉक्टर मोईली. हा मुसलमान माणूस आहे. त्यांनी सांगितलं जगामध्ये एकच धर्म आहे, हिंदू धर्म, ज्या धर्मामध्ये पर्यावरणाबद्दल बोललंय. वड, पिंपळ आणि तुळस. हिंदू मावल्या वर्षातून एकदा वडाची आणि पिंपळाची पूजा करतात. का? तर ते काय ते सायंटिफिक म्हणजे ते म्हणजे हे वड आणि पिंपळ जिवंत राहिल्याशिवाय माझं सौभाग्य जिवंत राहत नाही, असं त्याच्या मागची कन्सेप्ट आहे. ही कन्सेप्ट हिंदू धर्मामध्ये आहे. हिंदू धर्मामध्ये आणखीन एक चांगली गोष्ट काय की प्रत्येक घरामध्ये तुमच्या पूर्वजांनी, तुम्ही तिघं बी हिंदू दिसताय, मी हिंदू नाही, मी मुसलमान आहे, आमच्या घरासमोर तुळस नाही, पण तुमच्या पूर्वजांनी काय सोय केली आहे, तुम्हाला एक झाड दिलंय घरामध्ये, एक मशीन दिली आहे हो देवानी. काय दिले? कार्बन खायची आणि ऑक्सिजन द्यायची. तुमची आई, तुमची बहीण, तुमची बायको, तुमची पोरगी पहाटे 5 उठून तुळशीची पूजा केली, त्या निमित्तानं 5 मिनिट तुळशीच्या जवळ राहिली तर दिवसभर त्याचा ऑक्सिजनचा प्रश्न मिटेल. अशी सोय लावून दिली तेव्हा तुमच्या पूर्वजांनी. पण तुम्ही आता पगारी लई झाल्या, ऐकलं का, पैसे लई आले, तुम्ही आता काय केलं माहितीये का, तुम्ही आता जसे तुम्ही फॅशनेबल झालो तसं त्या तुळशीला बी फॅशनेबल केलो.
प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या कुंडीमध्ये तुळशीला लावलं आणि म्हणते तुझ्या आईला तू वाढती कशी बघतो, तू माझ्या आईला ऑक्सिजन कशी देते तुला बघतो, तुझ्या आईला तू माझ्या मुलीला कशी ऑक्सिजन देते. अरे खरं जर विज्ञानवादी असाल ना तर घरी जा, ती प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसची कुंडी तोडा आणि ती जमिनीमध्ये तुळस लावा. किमान तुमच्या घरातला कार्बनचा आणि ऑक्सिजनचा प्रश्न मिटेल. हे तुम्हाला सगळ्याला करावं लागणार आहे. आणि म्हणून मी सगळ्या देशामध्ये मी एक काम सुरू केलोय. ते काम म्हणजे काय, पृथ्वी रक्षणाचं मी काम सुरू केलोय. माझ्या चळवळीचं नाव आहे पृथ्वी रक्षण बांबू लागवड. माझा व्हॉट्सअप ग्रुप आहे, त्याच्यावर तुम्हाला सगळ्यांना घेतो. मी रोज काम का करलंय ते सांगतो. आज आता मी तुमचं भाषण संपलं की मी 2-3 मिटिंगा करून नागपूरला पोहोचणार आहे. उद्या नागपूरची मिटिंग, परवा पुण्याची मिटिंग, म्हणजे अशा मिटिंगावर मिटिंगा माझ्या देशभर चालू आहेत. आणि म्हणून तुम्हाला मी विनंती करतो की तुम्ही माझ्या मुवमेंटमध्ये तुमचे नातू, तुमची मुलं तुम्हाला वाचावे असं वाटत असतील तर बांबूची चळवळ मी सुरू केली आहे. बांबूची चळवळ कशाला रे बाबा, त्याचं कारण आता थर्मल मध्ये दगडी कोळसा जाळून कार्बन करण्यापेक्षा थर्मल मध्ये दगडी कोळसा जमिनीच्या पोटामध्ये कार्बन दगडी कोळशाच्या रूपानं झोपलाय, ते काढणं पृथ्वीवर सोडणं हे माझ्या नातवासाठी हानिकारक आहे. म्हणून मी बांबू हवेतलं कार्बन खातं आणि बांबू पासून पुन्हा थर्मल चालतं. थर्मल बांबू पासून का चालतं, उष्मांक बांबूचा उष्मांक दगडी कोळशाचा एकच आहे. बांबूची कॅलरीफिक व्हॅल्यू दगडी कोळशाची कॅलरीफिक व्हॅल्यू एक आहे. बांबूची कॅलरीफिक व्हॅल्यू 4000 आहे आणि दगडी कोळशाची बी कॅलरीफिक व्हॅल्यू 4000 आहे. म्हणून आता दगडी कोळशाच्या ऐवजी बांबू वापरायचा आहे. नंबर 1 किलो दगडी कोळसा जाळला तर 2 किलो 800 ग्रॅम कार्बन तयार होत आहे. म्हणून आता दगडी कोळसा जाळणं बंद. आणि मग आता पेट्रोल बी जाळायचं बंद. पेट्रोल जाळायचं बंद का, 1 लिटर पेट्रोल जाळलं तर 3 किलो कार्बन तयार होऊ लागले. मग आता पेट्रोलच्या जागी काय जाळायचं, तर आता पेट्रोलच्या जागी गडकरी साहेब म्हणतात इथेनॉल जाळा. आणि मग इथेनॉल बांबू पासून तयार होत आहे. तुम्ही आता 3-4-5 प्राध्यापक, सगळी प्राध्यापक मंडळी माझं भाषण ऐकलेले म्हणून तुम्हाला सांगतो की आता जगामध्ये बांबू पासून इथेनॉल तयार होतं का, अजिबात नाही. होणार आहे का, होणार आहे. कुठं होणार आहे, भारतामध्ये. भारतात कुठं, आसाममध्ये कुठं, जोरहाट नावाचा 250 किलोमीटर एअरपोर्ट आहे. त्याच्या बाजूला 50 किलोमीटरवर नुमालीगड नावाचं गाव आहे. या नुमालीगड गावामध्ये नेदरलँड, फिनलँड आणि भारत सरकार या 3 देशाचं ट्रायपार्टी अग्रीमेंट झालंय. 3000 कोटी रुपये घातलेत. आणि आता ऑगस्ट 22 मध्ये बांबू पासून इथेनॉलची जगातली पहिली रिफायनरी सुरू होऊ लागलेली आहे. 6 कोटी लिटरची. 5 टन बांबू पासून 3000 रुपये बांबूला एका टनाला देऊन 750 रुपये चिपिंगचा खर्च, 450 रुपये वाहतुकीचा खर्च. ह्याच्यापासून आता 5 लाख म्हणजे 6 कोटी लिटर प्रतिदिन 2 लाख लिटर इथेनॉल बांबू पासून तयार होणार आहे. म्हणून आता किती बांबू लावा, बांबू पासून इथेनॉल तयार होणार आहे. किती बांबू लावा. बांबू पासून आता काय तयार होणार आहे, बांबू पासून तयार होणार आहे दगडी कोळसा. बांबू पासून शर्ट आणा, ब्रश आणा. आणि मग बांबू पासून काय तयार होणार आहे, कपडा. मी तुम्हाला आता कपडा दाखवतो, मी तुम्हाला आता बांबूचं ब्रश दाखवतो, तुम्हाला मी बांबूचं टी शर्ट दाखवतो की आता बांबू पासून इथेनॉल तयार होऊ लागलाय. बांबू पासून आता थर्मल चालणार आहे. बांबू पासून कपडे तयार होणार आहेत. बांबू पासून टूथब्रश होणार आहे. आणि म्हणून निम्मा देश जरी बांबू लावला तर बांबूची किंमत कमी होणार नाही. पृथ्वी जर वाचवायची असेल तर तुम्हाला क्रॉप पॅटर्न चेंज करावा लागणार आहे. आणि क्रॉप पॅटर्न चेंज म्हणजे बांबूची लागवड. आणि म्हणून तुम्हाला मी सगळ्याला विनंती करतो की बांबू लागवडीच्या माझ्या मुवमेंट मध्ये सगळ्यांनी या. तुम्हाला माझ्या मोबाईल ग्रुपवर जर यायचं असेल तर माझा नंबर लिहून घ्या, माझ्या ग्रुपवर या. माझा नंबर आहे 942220
9422071786 हे माझा मोबाईल नंबर आहे. आणि या मोबाईलवर जर तुम्ही तुमचं नाव, तुमचं गाव जर तुम्ही कळवणार असाल तर मी तुम्हाला माझ्या ग्रुपवर घेतो. आता चमत्कार बघा, माझी FPO आहे, कलाम फार्मर प्रोड्युसर कंपनी. हे काय टूथब्रश, हे टूथब्रश आपल्या कंपनीचं आहे, ठीक आहे, बांबू पासून. आता प्लॅस्टिक बंद होणार आहे, मग काय बोटानं दात घासायचं का? अरे बोटानं दात घासायचं नाही, बांबूनं दात घासायचं. आणि म्हणून हे बांबूचं ब्रश तुम्हाला दाखवलं. हे काय टी शर्ट, हे टी शर्ट आहे, कशाचं आहे? बांबूचं आहे. हे बांबू 70% आहे, 30% कॉटन आहे. थंडीत टी शर्ट घातलं तर गरमी होते आणि गरमीत घातलं थंडी होते. अशी मशीन आहे झाडासारखी. तुम्हाला ज्यांना ज्यांना पाहिजे मला फोन करा, 1000 रुपये पाठवा, मी तुम्हाला टी शर्ट पाठवतो. किंवा 28 तारखेला मी पुण्यात आहे, पुण्यात कोणते पैसे गोळा करून घेऊन या, मी तुम्हाला पुण्यात टी शर्ट देतो. पुण्यामध्ये सकाळ कार्यालयामध्ये माझं भाषण आहे, जर कोणाला यायचं असेल तर या ऐकायला. बारामतीच्या जवळ आहे. आणि म्हणून आता हे बघा, हे शर्ट आहे, हे शर्ट बांबूचं आहे. काय शर्ट, हे हर्बल कलर आहे. तुमचे जे निळे पिवळे शर्ट आहेत ना, लाल, ह्याच्यात केमिकल आहे, तुमची स्किन जाती मरून, ऐकलं का, रोग बी होतात. आणि आमचं शर्ट जर वापरलो हर्बल कलरचा तर याच्यामध्ये रोग बी होत नाही आणि शेतकऱ्याला बांबूला पैसे मिळतात. आता कापसापासून लांब जावं लागणार आहे. जगामध्ये जेवढं विष तयार होतंय ते 30% विष कापसावर फवारण्या चालू आहे. आणि म्हणून ह्याचा बी आपल्याला विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे शेती, शेतकरी, माणूस, जग या सर्वांचा विचार करून आपल्याला एका वेगळ्या दिशेने जायचं आहे. आणि याच्यासाठी मी 10 तास सुद्धा बोलू शकतो, पण माझं डाईट मला आता काही वेळात चक्कर येईल. म्हणून मला एकतर साखर तर खावं लागल किंवा मग रोटी तर खावं लागल. आता 3:33 झालेत, 3:33 झालेत. मला म्हणजे मी 30 मिनिटं अधिक बोललो, त्याच्याबद्दल म्हणजे 30 मिनिट जास्त बोललो, पण माझ्या मानधनामध्ये कपात करू नका. जास्त बोललो म्हणून मानधन कट. तर आपण ऐकलात, मी बोललो आणि मला अजून काही बोलायचं होतं, परंतु काळ, वेळ आणि तुमची मर्यादा आहे वेळेची. आणि म्हणून मी इथंच थांबतो. पुन्हा कधी तुम्ही जर मला आठवण केलात माझी तर मी प्रत्यक्ष भेटायला या, म्हणजे मी येऊ शकेन. एवढंच आपल्याला शब्द देतो. आणि आजचं व्याख्यान ज्यांनी ऐकलं त्यांना माझा नंबर तुम्ही समजून घेतला असेलच, मला संपर्क करा. फक्त दारू पिऊन फोन नका करावं, का तर माझ्या मोबाईल मध्ये एक ऍप बसवलंय मी. दारू पिऊन फोन आला की माझा मोबाईल म्हणते साहेब हे दारू पी आहे, इसका कॉल मत लो. ते कॉल मी घेत नाही, माझा मोबाईल लय स्मार्ट आहे. आणि म्हणून आपल्याला विनंती करतो की मला कधी तुम्ही फोन करा, एवढंच आजच्या प्रसंगी सांगतो. आणि बारामतीतून आम्हाला बोलवून सगळ्या देशातल्या शेतकऱ्यांच्या समोर या सगळ्या अडचणीचे विषय मांडायला लावलात आणि त्या लायकीचं मला समजलात, म्हणून मी तुमचे सगळ्याचे आभार मानतो. इथंच थांबतो. जय हिंद. साहेब, तुम्ही कोरोनापेक्षा मोठे संसर्गजन्य माणूस आहेत. कोरोना कमी पडेल, तुम्ही ज्यांच्या संपर्कात जाल तुम्ही सगळ्यांना इम्प्रेस करणार सर. आज आम्ही सकाळपासून या ऑनलाईन सेशन्स घेतोय, पण ऑनलाईन असून सुद्धा ऑफलाईनची मजा तुमच्या भाषणातून आली आम्हाला. आणि इतका दिलखुलास माणूस तुमच्यासारखा, खरंच सर मोठं नेतृत्व आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहे. आम्हाला खूप आनंद आहे की या निमित्ताने तुमच्याशी बोलण्याचा, संवाद साधण्याचा आम्हाला संधी मिळाली. इथून पुढे भविष्यात आम्ही नक्कीच तुमच्या चळवळीशी बारामतीत असलो तरी सुद्धा सहभागी तुमच्यात होऊ. आमच्या बारामतीला न घाबरता आम्ही तुमच्या चळवळीत तुमच्या सोबत असणार आहेत सर. कुलकर्णी सर, बारामतीला सुद्धा ऑक्सिजन लागते, लक्षात ठेवा. म्हणून ज्याला ऑक्सिजन लागते त्याला पाशा पटेलला बोलावं लागेल. 2 मिनिट ऐका मॅडम, आभार मानताय. तुम्ही शुगर असून सुद्धा तुमचा वेळ आम्ही ताणतोय, मला कल्पना आहे. फार तुमचा मनपूर्वक आभारी आहे सर. 2 मिनिट. अर्थशास्त्र आपल्या समोर एक दिवसीय. मॅडमचं मला काहीच ऐकू येत नाही.
असू द्या मॅडम तुमचं ऐकू येत नाही. मोठ्याने बोला बरं, मोठ्याने बोला. मी डॉक्टर वर्षा भोसले, सहाय्यक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग, आपल्या समोर या एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत तिसऱ्या सत्रामध्ये आभार प्रदर्शनासाठी जी जबाबदारी माझ्यावर सोपवलेली आहे त्याबद्दल मी प्रथम विभागाचे मनपूर्वक आभार मानते. अनेकांत एज्युकेशन सोसायटीचे तुळजाराम चतुर्चंद महाविद्यालय बारामती आणि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रुसा यांच्या संयुक्त विद्यमाने अर्थशास्त्र विभागातर्फे आयोजित केलेल्या या एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय विभागातर्फे आयोजित केलेल्या परिषदेचे आजच्या या तिसऱ्या सत्रामध्ये आपणास लाभलेले व्याख्याते आदरणीय माजी आमदार श्री पाशा पटेल सर यांनी मिथ्स अँड रिएलिटी ऑफ द फार्म्स लॉ या विषयावर आम्हाला वेळात वेळ काढून मोलाचं मार्गदर्शन केलं. सर या व्याख्यानामध्ये अतिशय महत्वाचे मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे शेतीविषयक जे महत्वाचे कायदे आहेत जे तुम्ही आम्हाला व्यवस्थित मार्गदर्शन केलं, तसेच वास्तविकतेचं खरंखुरं दर्शन दिलं. नंतर या व्याख्यानाद्वारे आम्हाला तुम्ही बांबूचं व्यवस्थित म्हणजे बांबूचं अर्थशास्त्र खऱ्या अर्थाने कशा पद्धतीनं, उदाहरणार्थ तुम्ही पृथ्वीचं जे काय उदाहरण दिलं त्या पद्धतीनं म्हणजे आम्हाला आणि इतरांना व्यवस्थितरित्या समजून सांगितलं की खरी रियालिटी काय आहे. तर सर आम्ही तुमचं व्याख्यान ऐकून खरंच मंत्रमुग्ध आणि भारावून गेलो. अक्षरशः तुमची जी काही स्पिरिट आहे ते स्पिरिट आम्हाला ऐकून आणखी जास्तच म्हणजे आम्ही सहभागी झालो आणि आम्हाला प्रसन्न वाटलं तुमच्या या व्याख्यानामध्ये. तर सर तुमचे मुलाचे मार्गदर्शन मनाला खरंच स्पर्शून गेलं आणि शेतकऱ्यांच्या या खऱ्या वास्तविकतेचं दर्शन घडलं. हे ऐकताना आम्ही खरंच पुन्हा एकदा सांगते मंत्रमुग्ध झालो. तर या परिषदेमध्ये आपण उपस्थित राहून सर्वांचं मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी महाविद्यालयातर्फे आणि अर्थशास्त्र विभागातर्फे मनपूर्वक आभार मानते. खरं तर आभार हा शेवट नाही, म्हणजे नात्याची सुरुवात आहे. तर ते तुम्ही ऑलरेडी आम्हाला सांगितलंय नंबर देऊन. तर सर या तिसऱ्या सत्राचं व्यवस्थितपणे कामगिरी पार पाडण्यासाठी आणि तंतोतंत व्यवस्थापन ज्यांनी केलं त्यांचं टेक्निकल कमिटीचं या महाविद्यालयातर्फे आणि अर्थशास्त्र विभागातर्फे मी मनपूर्वक आभार मानते. आणि इथे उपस्थित मान्यवर विद्यार्थी, पालक, जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत, शेतकरी आहेत, यांचं सुद्धा मी महाविद्यालय आणि अर्थशास्त्र विभागातर्फे मी मनपूर्वक आभार मानते. आणि हे तिसरं सत्र व्यवस्थितपणे सुरळीत असे आणि प्रसन्नदायी पार पडलं आणि ते संपन्न झालं असं मी महाविद्यालयातर्फे आणि अर्थशास्त्र विभागातर्फे मी जाहीर करते. धन्यवाद सर. मॅडम एक मिनिट ऐका. हा बोला सर. भारतामध्ये आजपर्यंत ऍग्रिकल्चर प्राइस कमिशन म्हणजे अर्थशास्त्राचा विषय लाल बहादूर शास्त्रींनी 1965 मध्ये कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना केली आणि त्यांनी त्याचं अध्यक्ष कोण असावं तर इकॉनॉमिक्स मधला PhD माणूस असावा असं म्हणून त्यांनी कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना केली. त्याच्यानंतर कर्नाटकामध्ये कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना झाली. तिथं सुद्धा ऍग्रिकल्चर इकॉनॉमिक्स मधला डॉक्टरेट माणूसच चेअरमन झाला. परंतु मी त्याला छेद देऊन घटना बदलून मी ऍग्रिकल्चर प्राइस कमिशनचा भारतातला पहिला SSC पास माणूस चेअरमन झालोय. मी तुमच्या विषयाचा अभ्यासक आहे. मी डॉक्टर नाही, पण मी प्राध्यापक नाही, पण अभ्यासक आहे. कधी ऍग्रिकल्चर इकॉनॉमिक्सच्या म्हणून तर सर आम्ही या सगळ्या गोष्टीत मंत्रमुग्ध झालो आणि ऐकायला आम्हाला आणखी म्हणजे नको वाटतं हे तुमचं सगळं संपवायला, पण आम्हाला आता वेळेअभावी आमच्यापेक्षा आम्हाला तुमची काळजी आहे सर. आम्हाला तुमची काळजी आहे. जेवायला खूप उशीर झालाय तुम्हाला. थँक्यू. परत यायचं आश्वासन दिलं सर तुम्ही आम्हाला. हो 100% प्रत्यक्ष भेटीन. प्रत्यक्ष सर. तर्कश्राव्य माध्यमातून नाही. ओके बाय बाय बाय. नमस्ते बाबा. नमस्ते सॅम्युअल सर. वी होप यू आर विथ अस. सॅम्युअल सर.
Samuel sir, can you hear us? Yeah. Hello? Sir, can you hear us? I can hear you. Okay. Thank you so much, sir. We're really sorry that the last session extended by some minutes here. We had a very lively orator from Maharashtra. He was the chairman of Agriculture Cost and Prices Commission of Maharashtra government. We're really sorry that you had to wait for some minutes. I hope you could understand us. Without wasting more time, I now invite my colleague, Shri Pratik Adagre, to give us a brief introduction of our today's speaker. For our last session, Shri Ayodhya Samuel sir, we're really happy that you are joining us directly from Nigeria. It's really great to have you over here in our one-day international e-conference. Thank you for being with us. Thank you so much. Now I invite Pratik Adagre sir to do the introduction part. Right. You can switch on your video, sir. Okay, I will do that shortly. Okay. Go ahead. Good afternoon, one and all. I am Assistant Professor Pratik Adagre from TC College, Department of Economics, Baramati, Autonomous College. I am here to introduce today's speaker for the fourth session, Honorable Dr. Babalola Ayodele Samuel, Department of Pure and Applied Zoology, Federal University of Agriculture, Ogun State, Nigeria, Africa. We have honored to have the speaker from Nigeria, who is from the field of zoology, and he will be speaking with us on the subject of African agriculture, lessons and opportunities for India. Let me give you a brief of his academic achievements. He have completed bachelor degree in zoology and master degree in parasitology, and he have done PhD in parasitology. He is involved in research of parasitic diseases since 2011 and currently has over the 14 publications in peer-reviewed journals, with additional 5 being currently under review in different journals. And he is member of 4 professional bodies: American Society for Microbiology, Multilateral Initiative for Malaria, Public Health and Parasitology Society of Nigeria, and Pan-Africa Society for Mosquito Control, as well as he received 3 training awards to attend 2 different international conferences. We have a good knowledge of statistical packages such as SAS, SPSS, also expert in biostatistics, epidemiology, operational research, data management, experimental studies. Now I request Honorable Dr. Babalola Ayodele Samuel to begin with his session on the allotted subject, that is African agriculture, lessons and opportunities for India. Mr. Babalola Ayodele Samuel, please give your valuable guidance. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you so much for the opportunity. Thank you, sir. I'm trying to share my screen. It will take some time, but you'll definitely be able to share your screen. Once I see that your screen is shared, I'll let you know. Okay, let me continue. Yeah. Okay, good morning, everyone. It's morning here in Nigeria, so good afternoon in India. Am I audible enough?
Hello. Am I audible? Yes, sir, you are audible. You are audible. Right. Okay, thank you. So, it's my pleasure again to join the great people on this conference, and I will be speaking. Your screen is visible now, sir. The key trend expected in Indian agriculture sector. Okay, I can share my screen now. Yeah, and we are really thankful that you took out so much time to prepare a special presentation for all of us. Thank you so much. Okay. Sir. You can begin with your session. Okay, thank you very much. So I will be speaking on title saying transforming India agriculture for challenges of 21st century. The key trend expected in India agricultural sector. So it is no longer a news that agriculture in India is livelihood for majority of the population and can never be underestimated. Despite the fact that the gross domestic product has reduced to less than 20%, and contribution of other sectors increased at a factor rate, agricultural production has really grown in India. Today, total food grain production in the country is estimated to be a record of 291.95 million tons, according to the second advanced estimate for 2019 to 2020. You will agree with me that India is blessed with large arable land with about 15 distinct agroclimatic zones, as reported by the Indian Council for Agricultural Research. Now, what are the implications of these many zones that India is having? That means India is blessed with all types of weather conditions, different soil types for growing different crops, and also capable of growing varieties of crops. As we can see, India is the top producer of milk, spices, pulses, tea, cashew, and jute, and the second largest producer of rice, wheat, oilseed, fruits, vegetables, sugarcane, and cotton in the whole world. But one of the major challenges that they may require the intervention of the India's agricultural sector is the fact that it seems as if India is not prepared to accommodate the ever-increasing population growth when it comes to agriculture. Currently, the total food grain production in the country is estimated to be 291.95 million tons. Yes, it is an achievement. It is good. But looking at the estimate of the Indian Councils of Agriculture, demand for food grain would increase to 345 million tons by 2030. That is a projected increase of 53.05 million tons. Now, the question is India really prepared to accommodate this increase? So what are the major challenges of this century? Number one, we have the population growth. This projected increase in demand will be driven by one, population increase, two, increase in average income, and the ongoing globalization effect. Globalization has changed a lot of things. It has increased population, it has increased average income, and very soon it will result in increase in demand for quantity, quality, and nutritious food, and also variety of food. Therefore, there is pressure on the decreasing available cultivable land to produce more quantity, variety, and quality of food that will keep on increasing. It will keep on increasing. The question now is, how unprepared are we?
if we say our unpreparedness is the major problem that we are facing with respect to agriculture in this country, how unprepared are we? In spite of all these facts, the average productivity of many crops in India is quite low. The country population in the next decade is expected to become the largest in the world. By 2030, India is projected to become the largest population in the world. And providing food for them will be a very prime issue. Farmers are still not able to earn respectable earnings. You will agree with me that small older farmers are constituted the largest portion of family household in India. But the amount they earn is lesser compared to the amount they spend. So it is still an issue. How do we want to drive agricultural sector to a noticeable level if the majority of those who are driving the sector are still not earning well? Even after over 7 decades of planning, that is 70 years of planning since independence, majority of the farmers are still facing problem of poor production and poor returns. To understand how unprepared we are, we need to consider some major constraints in Indian agriculture, which are presented in the next few slides. Number one, according to the 2010 to 2011 agricultural census, the total number of operational holdings was 138.35 million with average size of 1.15 hectares. Of the total holding, 85% are in marginal and small farm categories of less than 2 hectares. So we definitely need more. We definitely need to expand our horizon. Also, another challenge is that we have a lot of farming for subsistence, which makes the scale of economy in question, that is the agricultural sector, with majority of small holdings. So a lot of these farmers only farm for subsistence. Also, the low access of credit and prominent role of unorganized creditors affecting decision of farmers in purchasing input and selling of outputs. When there is low access to credit by these farmers, and even the available credits are not well organized, it will definitely jeopardize the decision of the farmers in areas of input and how unprepared. Also, the Indian agricultural sector currently, though, is experiencing a shift into the use of still not enough. Mechanization and poor productivity. The first two major points, which is technology and mechanization, if it is not properly utilized, it will lead to poor productivity. The question is, are we prepared to fill this gap? Very less value addition as compared to developed countries, and negligible primary level processing at farmers level. When we compare developed countries to India, we discover that there is a less value addition to what is going on in that agricultural sector. What about poor infrastructure for farming, making more dependence on weather? Now farmers have to wait for planting season, for rainy season. What happens to proper irrigation settings, which is far, far, far away from all these core rural areas and smallholder farmers, which constitute the major percentage or proportion of the agricultural sector? The future of agriculture is a very important question for the planner and all other stakeholders. Governments and other organizations are trying to address the key challenges of agriculture in India through various reforms and also introduction
of cost-effective technologies. Supply chain infrastructure, supporting the efficient use of resources, marketing, reducing intermediaries in the market. There is a need for work on cost-effective technologies with environmental protection while conserving the natural resources in India. There should be reform towards privatization, and the Indian government are trying to do that, to liberate, and also towards globalization, which affects input markets at a faster pace. One of it is the notable agricultural marketing reforms that was formed after 2003, which made changes in marketing of agricultural output by permitting private investment in developing markets, contract farming, and future tradings. These amendments in the Marketing Act have brought about some changes, but the rate is still less. The rate is still less. That means we still have a lot to do when it comes to bringing the agricultural sector in India to where it's supposed to be. Now, in the future, it is expected that demand should change due to increase in income, globalization. Health consciousness is affecting and going to affect more the production in future. Demand for fruits and vegetable, dairy products, fish and meat is going to increase in the future because people are now saying that they are now becoming more conscious of their health. So they want more quality food. So this is expected in the next 10 years. The question is, how will India key into this global wave that is going to happen? Researches and technology improvement is also expected. There should be protected cultivation of high-value grains and other vegetables. It will be more. There will be more demand of processed and affordable quality products. What are the key trends expected and the way forward? There is also more competition will be there among private companies giving innovative products. Then there will be more research on getting better seeds, fertilizer, plant protection chemicals, customized farm machinery, and feed for animals. And all these things must happen in cost-effective ways at competitive prices, bringing more returns on investments by farmers. Also, it is expected in India that the use of biotechnology and breeding will become very important in developing eco-friendly and disease-resistant, climate-resilient, more nutritious and tastier crops varieties. Also, it is expected that some technology will be frequently and widely used in future, and some will become common in a short time, while some will take time to mature. For producing the same products in other ways, so as to use resources judiciously, and using new resources also like hydroponics, use of plastic and bioplastic in production. These are the things that we expect or recommendations that we should take note when we want to move the India's agricultural sector forward. It is also expected to start investing in more vertical and urban farming. And there will also be efforts in long term to find new areas for production, like barren deserts and seawater. Also, farming should be more deliberate now. It should be precise. So precision farming with soil testing based decision. So we should move from the basics to advanced level of farming, where people will test soil before making decision on what to plant on the soil. This will involve automation using artificial sensors and drones will be used for precision quality in cost-effective manner.
If India is to be able to survive the current trend in this 21st century, all these things must be put in place. Small and marginal farmers will also be using these technologies. We are talking about all these smallholder farmers that constitute majority of agricultural sector in India. But they will have to do that with the help of private players, governments, or farmer producers organization. This will involve the use of GPS technology, drones, robots, etc. that will be controlled by the common smartphones. Then, when we do that, it will make life of farmer easy, exciting with good results. And you will even see a lot of more people trying to venture into agriculture. Also, the use of nanotechnology should now also be considered for enhancement of food quality and safety. These are things that we should expect in the nearest future, and India should key into it. The truth is that India has improved remarkably in its digital connectivity, and market access has become very easy. So the number of internet users is projected to reach 666.4 million by 2025. So if the agricultural sector can key into this opportunity, farmers will be behaving more smartly with mobiles in hands and be able to be more aware and connected with different stakeholders. So government should be making wide use of digital technology for generating awareness among farmers. This will enhance information sharing and government schemes using digital technology for direct transfer of money. So it is expected that there will be more work by the government if all these things were to be implemented. Village communities, agricultural startup and private player in conserving sharply depleting water resources. Water is also very essential when we are talking about agriculture. So introduction of digital technology will also help in this area. That will involve the use of satellites, drones, for better collection of data regarding soil health, crop areas, and yield. Also, there will be more niche marketers in operation and crop-specific small equipment, which will make operation as small farm easier and efficient. When all these things are put in place, food wastage will be less and better use of waste material in agriculture will be more. There will be more numbers of warehouses in private sector, and linkage between the government and the private warehouse will increase. This will help in balancing supply with demand and stabilization of prices of agricultural output in the market. Also, retailing in agriculture will largely be digitalized. A study estimates that over 90% of Kirana stores across the country will be digitalized by 2025, with modern traceable logistic and transparent supply chain. Many players have already taken Kirana stores to the doorstep of consumers. Example includes Amazon and Geomart, and more will still come. The question that I want to pose to everyone this morning is whether farmers will be able to make use of modern technology in a country where education, holding size, infrastructure, and low level of technology adoption and many other constraints are there. That is the question I will pose to everyone today to think about. Like, we need to do more. We need to educate our people. We need to create a lot of awareness about involvement of technology in modern agriculture. Thank you for listening. Sir, your presentation is off. Yes, I'm done with the presentation. Thank you for listening. Okay. Thank you so much, sir. We are really privileged to have you as our guest. You are speaking from Nigeria with us. We are really thankful to you.
for taking pains to make a presentation on Indian agriculture, what it can derive from lessons of African farmers and where the opportunities for our farmers exist. You have studied Indian agriculture also, and we are really happy to have a good guest like you. We request you to be with us in our future endeavors as well. For joining us over here. You're welcome. Yeah. I'm here to give the final vote of thanks for the entire sessions of this conference. I take this opportunity to first of all thank our guide, our mentor, our principal, Dr. Chandrasekhar Murumkar sir, for giving us the freedom to choose the speakers that we chose. Also for making the arrangements of funds. He gave us the freedom to select a journal where we could publish the research papers. I would like to tell Samuelson sir that we have received more than 100 research papers on this subject of transforming Indian agriculture for the challenges of 21st century. These articles are going to be published in a special issue of a research journal quite soon. The hard copies of this journal and the certificates for participation and presentation will be sent to the registration to the participants who have sent their papers and done the registrations on their postal address that they have provided in the registration form. We also take this opportunity to thank the management of our institution, the president of Anikant Education Society, Shri Jawahar Bhai Wagalikar, the secretary of the society, Shri Mirin Shah Wagalikar, also the registrar of our college, Shri Abhinandan Shah sir, all the vice principals for being a constant light of guidance for us, who has helped us in all our individual endeavors in past, and we are confident that they will help us in all our future endeavors as well. We thank all of the participants who have participated from all over the country and from across the Maharashtra. So they have really boosted our confidence that we can hold such a huge conference with so eminent personalities who are well-known names across India. We also had an international guest, Shri Ayodhya Samuelson from Africa. So it was really an honor to host people. In the first session, we had Dr. Naresh Bodke sir, who is the director of Competition Commission of India, and he set the theme right from the word go, that he talked on the subject of transforming Indian agriculture for the challenges of 21st century. He took a review of what has happened in Indian agriculture in the past 75 years and where we can lead in the coming 25 years. Then in the second session, we have Raju Shetty Sahib, and in spite of being busy in his Vidarbha campaign, but still he joined even while joining from his vehicle itself, but he talked to us, he shared precious time with us, and we are really honored to have Raju Shetty Sahib on the dais, on the same dais as well. In our third session, we had Shri Yogendra Yadav sir, a well-known cephalologist, political activist, and farmer leader in the Jai Kisan Andolan that is on in the northern India. What I speak of Shri Yogendra Yadav, his simplicity, his mannerisms, and the clarity of thoughts that he has propounded, all of it has impressed us, and we are really delighted to have Shri Yogendra Yadav for the first time in our campus. And it was indeed an honor to host Shri Yogendra Yadav, who was really kind enough to be present on time. He also answered the questions that were asked by the participants, and I also thank the participants for asking the questions. In our fourth session, which was a very lively session, I think nobody could forget that session. Whoever has listened to this session, anybody who has missed this session, please, I would request them to rewind the YouTube feed that you're going to get, and please go through the speech of Shri Pasha Patel sir. What a man, really a leader of farmers,
the mannerisms, the language, the connect that he has with the audience. We never felt that we are speaking with an online guest. He involved all of us from our department into his conversations with the faculty, into his conversations. We literally felt that we had just met him and we had just come out of a live meeting. So, really at the last, Ayodele Samuel sir for being with us live from Nigeria. I thank the head of our department, Dr. Samadhan Patil sir. Though I consider him as my elder brother, he has just given me a whole freedom to select and communicate with anybody who I could choose. He managed all other things like taking permissions from the college, arranging the funds and everything. But his support and constant guidance means really a lot for me. Without his support, this conference, the gallantry of guests wouldn't have been possible. Samadhan, I really thank you. Our friends from college, Fatak sir, Sachin Gadekar, Arun Magar, my colleagues, Chandrakant Kamble, Sandeep Chable, Rahul Dumar, Varsha Bhosle madam, Pratik Adagre, and last but not the least, Shri Jyotiram Gadge sir. They have worked very hard to make this conference a success. At last, our technical support team from the computer science department, Shri Rahul Shah sir and Shri Nakate sir, they have arranged this live feed of Google Meet on YouTube Live. It's been our first experience and it has been very flawless. We never felt any technical glitch during the entire session, which runs for almost 7 hours by now. And I really thank the team from Computer Science Department. I thank Head of the Department, Shri Chaudhary sir, Upendra Chaudhary sir, for giving us this team of really good technicians to support us. I really thank college management, college authorities, my students, participants, and researchers who have sent the papers for making this event a grand success. I know there might be some lacuna because the number of live listeners would have been much more, but still we are not disheartened. We know that people will watch these sessions once they are edited and reposted on our college website, where you can listen individual sessions and enjoy this live feed all over your life. Thank you so much. From the bottom of our heart, we thank everybody involved in this conference. Thank you, Ayodele sir. I will now request you to kindly leave the session. We are ending up here. Thank you so much, sir. Thank you, sir.